is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صل وسلم على رسول سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة شيخنا قطب الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله اللذيذ وإلى حضرة شيخنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا أحمد البدوي قدس الله سره اللذيذ إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا سندنا ملادنا السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا أبي اللباس أحمد بن علي البوني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة روح أبي المرحوم يوسف الجزري قدس الله تعالى سره اللذيذ وسائر أولياء الله تعالى أينما كانوا مشارق الأرض لا مغاربها وإلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا عماتنا أخواننا وخالاتنا إخواننا أخواتنا وأصهارنا أقربائنا وأحبائنا وإلى حضرات أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا وأينما كان الكائن منهم غفر الله لنا ولهم أجمعين. اللهم بحقهم جاههم حصل مرادنا بلغ آمالنا وقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في كسبنا وفي تجاراتنا في معاملاتنا فيما أعطيتنا وفي جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من آفات الدارين وارزقنا سعادة الدارين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيته ولا مصيبة إلا دفعتها ولا بلاء إلا رفعتها ولا تجارة إلا ربحتها ولا عدوا إلا دمرتها ولا سهرا إلا أبطلت ولا حاجة من نوائج الدنيا والآخرة
لك فيها رضا ولنا فيها صلاح فلا إلا قضيتها. اللهم يا سابل الستر إذا أحاط البلاء يا سامع الأصوات من ذات العلا نسألك بنبيك المحبوب وبكرسيك المنصوب عند الذي تجبر قلب الخائف المرعوب من القروب اشتد ومن السيوف اشتد من قلوب الأعداء إذا غضبت واسودا. اللهم إن جاءوا إلينا فصدهم وإن بغوا علينا فردهم. أنت الله ربي ربنا رب الخلائق كلهم. تحصنا بالله برسوله بأصحابه العشرة الذين بايعوا نبيا تحت الشجرة. اللهم بحق طه ياسين البقرة أن تحفظنا من الإنس والجن والشياطين والكفرة والسحر واللعين والشيطان والأسقام والآلام مصيبات مؤذيات إنك مريه الأحمر دم الأصفر إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا أمسينا نحن ومن أحاطت عليه شفقة قلوبنا في أمانك ضمانك ركن من أركانك. خيمة الستر مصبولة علينا تاج الملائكة على رؤوسنا ومحمد صلى الله عليه وسلم أيماننا وعلي كرم الله وجهه عن شمالنا ورقة العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما بين أكتافنا وسيف جبريل عليه السلام بين أيدينا نصد به صدا ونرد به ردا من القوم إذا ثارت من القلوب إذا غارت. يا حابس الوحش يا شديد البطش يا حافظ النفس بالنفس يا من لا عين ترى ولا يدد أمسك لخيالنا قبة من حديد أوتادها في الأرض رأسها حيطانها بنية بالقدرة والعظمة ومفتاحها يا حفيظ يا حفيظ. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولجميع المسلمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. സ്റ്റേജിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർ, ഈ റായത്തെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ, പെങ്ങമാർ, അതേപോലെ തന്നെ ബാലക്കാർ, വയസ്സിറങ്ങ, പ്രിയപ്പെട്ട പിറുസത്തെ മക്ക, അൽ കരീം ജുമാ മസീദ് അലക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളെ ഈ റായത്ത് ഒരു 4 നാളത്തെ വാളും ലാസ്റ്റത്തെ 4 ബൃഹത്ത് ബുർദ മജ്ലിസും ഏർപ്പെടുത്തിരാറ്. അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കി തട്ട്. കൃത്യം സമയത്ത് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നാളായത് കൊണ്ടിട്ട് ചില ആൾമാർക്കെല്ലാം കുന്തിക്കല. കൃത്യം 9 ಗಂಟೆಗೆ വാള് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ തുടങ്ങിട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 ರಂದಜಾಂಬೋ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിപ്പാട്ടു. അതിൽ പിന്നെ ലേറ്റ് എന്താവല. പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാം വന്നോണ്ടുള്ളാറ്. ആണിങ്ങ ആ പെറോത്തിന്നങ്ങല്ല ഒന്ന് വന്ന് എതിർ തെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സദസ് മജിലിസ് ഒന്ന് ചന്താക്കിയിട്ട് തരണു. നല്ല ഒരു വിഷയം ഞങ്ങത് ആക്കുമ്പോ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕೊಣು. ಇದುವರು ಕೇವಲಂ ഒരു കലിടമ, ഒരു സിനിമ പാട്ട് പാടിത്ത് തുള്ളിടമ
ഒരു വേദി അല്ല. ഇൽമു ചൊല്ലുടെ ഒരു മജ്ലിസ് ആയിട്ടിക്കിട്. ಅದಕ್ಕೆ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടോ ബഹുമാനമുണ്ടോ വലിയ ബർക്കത്തുള്ള മജ്ലിസും കൂടിയിട്ടിക്കിട്. ദുആർനെങ്കിൽ ആ ദുആത്തക്ക് ഉത്തരം പോലും കിട്ടൂ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നല്ലത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ പരസ്പരം സപ്പോർട്ടാക്കിടെ സഹകരിക്കിടെ കൂടേ അതെല്ലാം നല്ല നല്ല വിശേഷണത്തിൽ പെട്ടതായിട്ടിക്കിടും. ഇൽമു പഠിച്ചിട്ട് തീർക്കൊണുകോ അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കുക ചൊന്നിട്ട് തീരുക ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ഇപ്പൊ മൊബൈലിലെ ഈ വാട്സപ്പിടെ കാലഘട്ടം ഏത് ആരെ വയലടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തെങ്കും ഏത് ഉസ്താദിന്റെ പേരടിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തെങ്കും ഞങ്ങൾക്ക് ദച്ചവിടെ വയല് കേൾക്കില്ല സംവിധാനം ഉണ്ടോ. ഏതായാലും മജ്ലിസ് വയലുടെ ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് വന്നിട്ട് ദച്ചിട്ട് ആ ഇൽമു കേൾക്കുന്നതും മൊബൈലിൽ കേൾക്കുന്നതും കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ മൊബൈൽ ചില ആൾ വിചാരിച്ചിട്ടിക്കുവാറ് വയല് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട എന്ത് വേണ്ട മൊബൈലിലുണ്ടല്ലേ വാളയല്ലേ പേരടിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കിയോളാം. ഞങ്ങളെ റായത്ത് അലക്കോട്ട പരിസരത്ത് ഇത് നടക്കുമ്പോ അത് റായത്തെ നിങ്ങ അത് വന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് അത് സഹകരിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം ചെന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉസ്താദ് വരും. ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആൾമാരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മജ്ലിസിനെ ചന്താക്കിയിട്ട് തരണം. നാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം മാത്രമേ ഇട്ടിക്കിട് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം ചെന്നിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ പലക്ക നന്ദിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദം വൈദി ഉസ്താദ് ഏറ്റിക്കിട് നോട്ടീസിൽ നിങ്ങൾ ആ പേര് കണ്ടിട്ടിക്കുവാറ് നോക്കിയിട്ടിക്കുവാറ് അയാളുടെ പേരേറ്റിക്കിട് ആദം വൈദി ഉസ്താദിനെ വാളേറ്റിക്കിട് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കണായത്. പക്ഷെ അയാൾ ഉസ്താദ് വരുമ്പോൾ വാള് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കാറ് ഇതായിട്ട് അയാളെ കാല് നമ്പലായിട്ട് ചില കാരണാന്തരത്തിൽ അയാൾ വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ പേനായിട്ടേറ്റിക്കിട് ഞങ്ങൾ ആടലെത്ത സമയത്തിലെ അധ്യക്ഷരും കൂടിയിട്ട് ഫോണാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ദാരിമി കുക്കിൽ ഉസ്താദിനെ ഫോണാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അയാളായിട്ടേക്കിട് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ വന്നിട്ട് അയാൾ എത്തിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഒരു സുദീർഘ പ്രസംഗം അയാൾ തന്നെ നടത്തൂ. നല്ല ഒരു വിഷയം ആയിട്ടേക്കിട് വൈവാഹിക ജീവന. ഇത് പഠിക്കാനായ എത്രയോ വിഷയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മാത്രല്ല എൻ്റെ പലക്ക കേക്കടെ ഉമ്മമാർ പെങ്ങമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണോ. ഇന്നത്തെ ഈ സമാനില് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ വൈവാഹിക ജീവനം ചൊല്ലേണ്ടവർ കൂടെ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ അത് അലവടിസണു അത് എടുത്തോട്ടെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തട്ടുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം കുക്കിലദാരി ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടത്തി തരും. നന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം ചൊല്ല കയറ്റിക്കിട്. അപ്പൊ നാണ് ചൊന്ന പറഞ്ഞ വിഷയം ഇൽമുടെ മജ്ലിസിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് റായത്ത് ഞങ്ങളെ റായത്ത് നടക്കടെ ഈ ഫംഗ്ഷനുക്ക് അത് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചന്താക്കിയിട്ട് തരണോ. അത് ഓരോരുത്തർ മേലും നിങ്ങൾ കടമേറ്റിക്കിട്. ഇനൊരു മോത്ത് ആവിടുതല്ല ഞങ്ങളെ റായത്താവിടുത് അത് ഞങ്ങൾ ചന്താക്കിയിട്ട് അത് ഭാരി വരോ നല്ല ഒരു വിഷയിട്ടിക്കിട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാലിൽ പിന്നും എൻ്റെ വരാത്തങ്ങ് അപരിപറ ഐറ്റി ചിലപ്പോൾ അപരിപറ ഐറ്റിക്കുവാറ് അങ്ങ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് വന്നിട്ട് ചന്താക്കിയിട്ട് തരണു. ഡെയിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൃത്യം ഒലിമ്പ കണ്ടേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പൊടുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പാട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ഉദ്ഘാടന തുടക്കമായത് കൊണ്ടേറ്റിക്കിട് ഒരു ചെറുങ്ങല ലേറ്റായി പോയേ പെണ്ണിങ് അതേപോലെ കൃത്യം സമയത്ത് ഒലിമ ഗണ്ടയ്ക്ക് വന്നിട്ടൂടെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ചന്താക്കി തരണു. അപ്പൊ ഇൽമുടെ മജ്ലിസിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം വലിയ ബർക്കത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. വൈവാഹിക ജീവന ചൊല്ലുടെ വിഷയം സുദീർഘമായ ഒരു വിഷയിട്ടിക്കിട് ഇണ്ട് നടന്നോണ്ടില്ല ഹറാമിയത്തിലോട് കൂടി ഇണ്ട് വൈവാഹിക ജീവനം സാധാരണ ആയിട്ട് നടന്നോട്ടെ മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടോ. പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടും ഇതൊരു സിമ്പിളുകളുടെ ഇതിന് തുടക്കമൊന്നും അല്ല. ഇത് തുടക്കം സുദീർഘമായ വിഷയിട്ടിക്കിട്. പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് സാധാരണ മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് മൊബൈലിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മങ്ങിൽ തികിന് 5 തിങ്കൾ 6 തിങ്കൾ ഉണ്ടോ.
അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഹറാമിയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യയെ ജാഗ്രതാക്കണേറ്റിക്കടേ. ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചൊല്ലുവാ ഞങ്ങൾ നോക്കിയ പെണ്ണല്ലേ ഇനി നക്ക ഹലാലയത്ത് നിക്ക ഹലാലാവൂടെപ്പ. ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാവൂടെങ്കിൽ നിക്ക ആക്കിയിട്ട് തന്നാൽ പിന്നെ ഹലാല് പിന്നെ മുണ്ടിയോളാം വീട്ടു പിന്നെ കൂടിയോളാം. ചിലാലിപ്പോ എന്താക്കിടാറ് നിക്ക ആക്കിടാറ് നിക്കാവിടാറ് ഫസ്റ്റ് 6 തിങ്കളാ 7 തിങ്കളാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താക്കിടാറ് വീട്ടു കൂട്ടാറ്. അയക്ക് മൊബൈലിലും ഉണ്ട് വിരോധമില്ല. ഇത് അങ്ങനല്ല സാധാരണ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. യാർത്തിലും ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അത്രയും മതപതിച്ചു പോയവർ കാലത്തെ അവസ്ഥയിലിട്ടിക്കിട് ഞങ്ങിപ്പോ ഇല്ലേ. കാരണം എന്തേ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി വന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് മൊബൈലും അവൻ കൊടുത്തിയാ പിന്നെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഹറാമിയത്തും എല്ലാം നടന്നോട്ടെ. മങ്ങിലത്തെ ആ ഡേറ്റ് തോലും മങ്ങിൽ അവിടെ കൊടുത്തോലും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം മുണ്ടി കൊണ്ടിക്കിടാറ്. ഇത് കടുത്ത ഹറാമായിട്ടിക്കിട്. ഹലാലെന്തോ അല്ല അത് ഹറാമായിട്ടിക്കിട്. ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ വിഷയമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം പെണ്ണുക അന്യ ബാലക്കാര മുട്ട മുണ്ടേ അതേപോലെ തന്നെ ചാട്ടിങ് ആക്കിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്യണതെല്ലാം കടുത്ത ഹറാമായിട്ടിക്കിട്. ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നും അതൊക്കെ പ്രോത്സാഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹലാലായ രൂപത്തിൽ നിൽക്കിടെ പെണ്ണെടുത്തിട്ട് നല്ല നിലക്ക് നിന്റെ വിവാഹ നിന്റെ ഈ ജീവിതം അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോ എന്നും കേട്ടിക്കിടെ നിൽക്കുന്നാല റബ്ബുടെ മുട്ട വലിയ സ്ഥാനമാനം കിട്ടേ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും വലിയ മോശപ്പെട്ടവര് അന്തരീക്ഷത്തിലിട്ടിക്കിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ദീന്റെ വിഷയം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. നിക്കാഹ് ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ, ഇസ്ലാം ഹലാല് ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ, ഹറാമു ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ, ഹലാലായത് ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ, കറാത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വെക്കടവർ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ബാധ്യത ഇട്ടിക്കിടേ. മാത്രമല്ല ഈ വാത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെന്നിട്ട് എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് കിടക്കടേ. ഈ വാത് കേക്ക് വന്നങ്ങ ഉമ്മമാർ പെങ്ങമാർ അതേപോലത്തെ ബാലക്കാര വയസ്സന്മാരെല്ലാരും ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണോ. ഞങ്ങൾ ഈ വാത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് അളവടിച്ചോണു. അത് എടുത്തോണ്ടേ പറഞ്ഞു കാൽ ഒരു കാതിൽ കേട്ടിട്ട് ഒരു കാതിൽ ബുട്ടെങ്ക് മയ്യാവല അതേ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങോ പണ്ട് ആഫത്ത് ആ ചൊല്ലിടെ നാനും കേക്കിടെ നിങ്ങവും ഏതൊരു വിഷയം നല്ലത് വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് ആക്കണോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാര്യം പോലും ഇല്ല. നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി നല്ല നിയത്തോട് നല്ല ആത്മാർത്ഥത്തോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സുക ഈ വാളരെ ഈ മജ്ലിസുക വന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയോണ്ടെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ മാത്രം ചെന്നിട്ടു നന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് നാണ് കടക്കട ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഭക്തി നിർബലമായ ദുആ മൂലക ചാലനാക്കി തന്നെ അൽഹാജി അബ്ദുൽ റൌഫ് മുസ്ലിയാർ സഹായക കാസി ഉള്ളാല ഉസ്താദ് നേരത്തെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നൊരു അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ് നാണ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗയിലും നന്റെ ബഗയിലും റായത്ത് എല്ലാവരുടെ ബഗമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം അരിപ്പാട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യക്രമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കടെ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ അധ്യക്ഷരും കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയുമായ മുഹമ്മദ് ത്വാഹാജർ അയാൾക്കും നാണ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗയിലും സ്വന്തപരമായിട്ടും റായത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ബഗമായിട്ടും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലട. ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനാക്കി തരണുപേനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബയ്യ ഉസ്മാൻ സാരി ഉസ്താദ് അയാൾക്കും നാണ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗയിലും സ്വന്തത്തെ ബഗയിലും റായത്തെ എല്ലാവരുടെ ബഗയിലും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലട. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള സൈനുദ്ദീൻ ആജാർ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷരായിട്ടിക്കട അയാൾക്കും നാണ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗയില് സ്വന്തത്തെ ബഗയിലും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലട. അതേപോലെ ഉപാധ്യക്ഷ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഉപാധ്യക്ഷരായ മുഹമ്മദ് ആക്ക അയാളും ഞങ്ങളെ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അയാൾക്കും അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗയിലും സ്വന്തമായ ബഗയിലും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദായ ആദം ഉസ്താദ് ഹംദ് ഉസ്താദ് പിന്നെ അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തിക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷനായിട്ട് വന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ദാരിമി കുക്കില ഉസ്താദ് അയാൾക്കും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലട. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ എല്ലാ ഉമ്മമാർ പെങ്ങമാർ സഹോദരന്മാർ അതേപോലെ റായത്തെ നല്ലവരായ എല്ലാ ആൾമാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചൊന്നിട്ടോ സ്വാഗത ഭാഷണം നാണ് താത്കാലികമായിട്ട് നിപ്പാട്ടിയിട്ട് വാഖിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏതാവട്ടെ ഞങ്ങൾ ഖബൂൽ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ.
ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലും ഈ വേദിയിലും ധാരാളം ഹിരിയ വ്യക്തികൾ ഉള്ളാറ്, പരിശുദ്ധ മക്കങ്ങൾ ഉള്ളാറ്, ഈ റായത്തെ നല്ലവരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ ഉള്ളാറ്. ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് ചൊല്ലത് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യക്ക് വീണുപോയ ഒരു സ്വത്ത് പോലെ. ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വത്ത്, ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു മൊബൈൽ തന്നെ വീണിട്ട് പോയെങ്കിൽ അതൊരു കിട്ടിയങ്ങ് പിറക്കിയെടുക്കല്ലേ. പിറക്കിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല അവനക്ക് സന്തോഷമാവാം. അതേപോലെ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക്, ഒരു മുസ്ലിമുക്ക് അവന്റെ ഒരു വീണുപോയ സ്വത്ത് പോലെ ആയിട്ടിക്കിട ഇൽമു. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് അത് ഏത് മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദിര മജ്ലിസ്, അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ആഖിറ ജീവന അതൊരൊട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവുടെ ജീവന, രണ്ട് ജീവനവും നല്ല നിലക്കാവുള്ള അവസ്ഥയായിട്ടിക്കിട ഇൽമിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇണ്ട് ലൗകിക വിദ്യ ധാരാളം പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു. SLC അടക്കം അടുത്ത് പരീക്ഷ പറകുപോണ്ട് ഉണ്ട്. ദർഗയിൽ വെച്ച വിഷയത്തിൽ ദർഗാ സമിതി ജമിയത്തുൽ ഫലാഹിന്റെ അധീനത്തിലായിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദന്മാരും സദർ ഉസ്താദ്, ഖത്തീബ് ഉസ്താദരെ, ബാക്കി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിന് SLCയിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് തേർഗടയാക്കുക, ഉത്തീർണാക്കുക ചൊല്ലിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വിഷയത്തിൽ. അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ ദുനിയാവുടെ വിഷയം, അത് അത്യഗത്യമുണ്ടോ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ, ഈ കാലത്ത്. അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നേക്കും എത്തുക പോണ്ടേ പാരത്രിക ജീവൻ. ആ ജീവനത്തിന് അഗത്യമായ ഇബാദത്ത്, നല്ല കാര്യം, സൽക്കർമാക്കുക അഗത്യത്തെ ഇൽമു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം. ആ ഇൽമു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടേ വേണം. അതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്തരം മജ്ലിസോട് ഉണ്ടാക്കണം. ഇൽമു പഠിക്കുകയുണ്ട്, ധാരാളം വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗാക്കിട്ട് ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരും. ഇൽമു വെറും കേട്ടിട്ട് പോകുള്ളതല്ല. ഇൽമുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ജീവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണോ ചൊല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് അത് ജീവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകൾ വേദിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പോ ഇൽമോ, അറിവോ, ഏതെല്ലാം നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം നേടുക, ദീനിയായ വിദ്യ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം, പഠിച്ചോണ്ട് വേണം. ഇൽമുക്ക് ഒരു അന്ത്യമില്ല. എത്ര പഠിച്ചാലും അത് തീരുക പോണ്ടില്ല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട്ട് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, ഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ. ഖുൽ നബിയെ തങ്ങ ചൊല്ലു, റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ, റബ്ബേ നക്ക് നീ ഇൽമ ജാസ്തിയാക്കി തരണു. ഇത് അല്ലാഹു തആല നബിരോട്ടു ചൊല്ലുക വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ ദുആ നടത്തുക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട്ട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു തആല നബിയോട്ട് ജാസ്തി ആവുക കേട്ട ഒരു വിഷയം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അള്ളാഹു ചൊന്നത് ഇൽമായിട്ടിക്കട്, ദീനിയായ അറിവ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇൽമും അറിവും അതൊരു ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളക്കുക സാധ്യയില്ല. ലൗഹും കലമും, ആകാശ ലോകത്തുള്ള ലൗഹടക്കം
അതിലെല്ലാ വിഷയവും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ചൊല്ലേത്. ആ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദുള്ള ഇൽമ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇൽമിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് കിട. അറിവും വിജ്ഞാനവും എല്ലാ നിലക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട്ട് ആ ഇൽമു പിന്നെയും കൂട്ടുകോ അല്ലാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമായിട്ട് കിട. അപ്പോ ഇത്തരം സന്ദർഭത്ത് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ബണ്ട മജ്ലിസിലും കൂടിയിട്ട് ഇൽമിലൂടെ പല മഹത്വവും നമുക്ക് നേടാകാവൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെന്ന ഒരു ഹദീസ് ദീർഘമായിട്ട് ചൊല്ലുക പോണ്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഒരു എത്തിട്ടായി ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം ചൊല്ലുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്ന് ഒരാൾ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു. ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വജലസ ഫീ ഹൽഖത്തിൽ ഇൽമി, ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ അവൻ വെച്ച. ജമാഅത്തായ നിസ്കാരം വലിയ മഹത്വമുള്ള വിഷയം. പുറത്ത് സിംഗിൾ നിസ്കരിക്കറാട്ടി 27% ദറജ കൂലി അല്ലാഹു ജമാഅത്തായ നിസ്കാരത്തേക്ക് തണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജമാഅത്തായ നിസ്കാരം ആണുങ്ങ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കും പോലെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും. വലിയ പ്രതിഫലം അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് ഒരാൾ ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വെച്ചാൽ വസമിയ കലാമല്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമു ഖുർആനും കേൾക്കറ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് വഅമില ബിഹി, കേട്ടിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ അനുസരിച്ചവൻ ജീവന നടത്തറ. കേൾക്കറ മാത്രല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കേട്ട് ഇൽമ കേട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുവണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ല് അല്ലാഹു തആല അവനക്ക് 6 കാര്യം നൽകാണ്ടിക്കലാ. അതിൽ ഒന്നാമത് നബി തങ്ങൾ ചൊല്ലെ അർരിസ്ഖു മിനൽ ഹലാലി, ഹലാലായ ഭക്ഷണം ഉണക്ക് കിട്ടും. റിസ്ക് ചൊല്ലത് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിക്ക് ജീവനത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടിക്കടാ. ആ ഫുഡ് ഹലാലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആഖിറത്തിൽ പരാജയപ്പെടുക. അത് കാരണം അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവനമാർഗത്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൃഷിയും സ്വറവും ബിസിനസ്സും പലതും നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അത് ഈ ദുനിയാവിടെ ജീവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആയെങ്കില ഹറാം കലറുകുത്തീറല, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാസോ സമ്പത്തോ മുതലോ ഞങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് ബറുകുതീറല വന്നെങ്കിൽ ഒരു ഔത്തര യജമാനന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് അവന്റെ മക്കൾക്കും എത്ര, അവന്റെ കുടുംബത്തിനും എത്ര. അതിലൂടെ പല ആഫത്തോണുക ബറുകു പോണ്ട്. അർരിസ്ഖു മിനൽ ഹലാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെന്ന് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമുലർത്ത കേട്ട് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവണ്ട അല്ലാഹു അവനക്ക് ഹലാലായ റിസ്ക് കൊടുക്കുക. ഹലാലായ റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുള്ള തെരു അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. രണ്ടാമത് വയൻജു മിനൽ അദാബി അൽ ഖബ്രി, ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവനക്ക് രക്ഷയുണ്ടോ. എല്ലാവരും എത്തിടെ ഒരു പക്ക ഖബർ 4 ഔത്തുക എത്താണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന ഉമ്മര ഭയത്തിൽ ചെറിയ കുടുസായ ഗർഭാശയത്തിൽ നങ്ങയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ, ഒന്നും അറിവില്ല. അതായിട്ട് ഞങ്ങളെ പഷ്ടത്തെ ഈ അക ഉമ്മയുടെ ഗർഭം, ആ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുടെ ഖലാ പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയാകടെ വലിയ വിശാലമായ പക്കത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ന ആയിത്ത. ഇനി മൂന്നാമതൊരു പക്കത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും. അത് ടൈമിൽ സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കൂ ചെല്ലോകാവില്ല. ഇണ്ട് തങ്ങ ഇത്തബയിൽ ഉസ്താദ് വലിയ ആലിമാണ്. എൻ്റെ വഫാത്തായ അഭിഷേകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അയാളെ ബർസഖിയായ ജീവിതം അല്ലാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുള്ള മൂന്നാമത്താക ഖബറു. അതായിട്ട് മൂന്നാമത്താക ആ ഖബറിലെങ്കാലും ഒരു വ്യക്തി സലാമത്തായെങ്കിൽ
ബാക്കിയെല്ലാം ഉണക്ക് ഈസി. പിന്നെ ഉണക്ക് പണ്ടേ മഹ്ശറ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഖബറിൽ സലാമത്തായാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആവുന്നത്. ഖബറിൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടില്ലേ, പരാജയപ്പെട്ട അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ഖബർ. പിന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് എത്രത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കട സ്വർഗത്തിലെത്തും അല്ലേ? അതാണ് സ്വർഗം, അല്ലെങ്കിൽ നരകം. അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ഇങ്ങനെയും 4 ഔത്തുക എത്താണ്ട് സാധ്യം. 4 ഒരു വീട്. ഇങ്ങനെ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇൽമു കേട്ടത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ രക്ഷണമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കേട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ സലാമത്തുണ്ട്. ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷയുണ്ട്. അതേപോലെ നാളെ മഹ്ശറയിൽ ഞങ്ങളെ കിതാബ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നൽകുകൊണ്ടു. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആയിപ്പോയ എല്ലാ വിഷയം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റഖീബ് അതീദ് അലൈഹിസ്സലാം ഞങ്ങളെ കൂടമേ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങ് അറിയാണ്ട് കൊണ്ടില്ല. ആ മലക്കുകൾ അല്ലാഹു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഏൽപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തി കിതാബായിട്ട് കിടുക നാളെ മഹ്ശറയിൽ വിതരണാക്കിടെ. ആ കിതാബ് വലത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാറുകയും ഈ ചൊന്ന വ്യക്തിക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കേട്ട് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് കേട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള ബഹുമാനം. അവരെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടു, വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ നരകത്തിന്റെ മേലെയുള്ള പാലം സിറാത്ത് പാലം, ആ പാലത്തിൽ മിന്നൽ പോലെ സ്വർഗത്തിന് പോണ്ട ഭാഗ്യം അവന് കൊണ്ടു. അതേപോലെ അമ്പിയായി നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂടെ ഒട്ടുകൂടെ ഉള്ള ഭാഗ്യം അവന് കൊണ്ടു. ഞാൻ ദീർഘമായി ചൊല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഈ വിഷയം. അതേപോലെ 5-മതായി ആറാമതായി വബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്നാ. അല്ലാഹു തആല അവനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നല്ല ഒരു കൊട്ടാരം, ഒരു അരമന, ഒരു വീട് അല്ലാഹു അവനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കറ്. അതുക്ക് 40ഓളം ചോപ്പ് കളറിന്റെ യാക്കൂത്ത് കല്ലിന്റെ വീടാണ്. അതിൽ 40ഓളം കവാടം വായിൽ ആ വീട് കൊണ്ട് അത്രയും മനോഹരമായ വീടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമു ഖുർആൻ കേട്ട ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിതം നടത്തി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുണ്ട് അത്രയും മഹത്വം ഇൽമു കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൽമു ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിടെ ജീവിതവും പാരത്രിക ജീവനം നന്നായി കിട്ടണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ഇൽമില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇബാദത്തും സഹിയാവുക പോണ്ടില്ല. ഇബ്ലീസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിക്കുക. അവന് ജ്ഞാനമില്ലേ, അറിവില്ലേ, അവനെ വേഗത്തിൽ പിടിക്കാവുള്ളൂ. ഒരു സംഭവം മാത്രം ചൊന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിന്റെ അരികെ ഇബ്ലീസിനെ കണ്ടു. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഇബ്ലീസിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണുന്ന പ്രശ്നമല്ല. മൂജിസത്ത് കൊണ്ട് പലതും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗമടക്കം നരകമടക്കം. അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാർ ചൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഔലിയാക്കന്മാർ ചൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ, സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല. ഇബ്ലീസിനെ കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, നീ എന്താക്കര ഇവിടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് എന്തിനാ നിന്റെ സോറ? അപ്പ ഇബ്ലീസ് എന്തൊരു ചൊന്ന്, ഈ പള്ളിയുടെ ഒഴുക ഓർത്ത് നിസ്കരിച്ചോണ്ടുള്ള അവന്റെ നിസ്കാരം ഫസാദാക്കോണു ആയെങ്കില അവിടെ ഓർത്ത് കിടന്നിട്ടുള്ള പള്ളി ആ കിടന്ന ആളെ നക്ക് പേടിയുണ്ടോ? അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചോണ്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പേടി നിൽക്കില്ല. ആയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഉറങ്ങിയ വ്യക്തിയെ നീ പേടിക്കലല്ല. അവന് ഗഫലത്തിലല്ലോ, അവനക്ക് എന്താ അറിവുണ്ടാ? അറിവില്ലാത്ത ഗാഫിലായ ഒരു മനുഷ്യനെ നീ പേടിക്കറ. അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നീ പേടിക്കില്ല. അപ്പോ ഇബ്ലീസ് ചൊല്ല, നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിവില്ല, അവൻ അറിവില്ലാണ്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ നക്ക് വേഗത്തിൽ ഫസാദാക്കുക. ആയെങ്കിൽ ആ ഉറങ്ങിയ ആള് ആലിമായിട്ടിക്കട്, അയാൾ വലിയ ആലിമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാളെ നിസ്കാരം ഫസാദാക്കുമ്പോ അയാൾ എണിച്ചെങ്കിൽ ഇയാൾ നിസ്കാരം സമാക്കും.
ആലിമു നിസ്കാരം തിരുത്തിട്ട് സമാക്കി പോടും. അത് നക്ക് പേടി. ഈ ജാഹിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് പേടിയല്ല. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്ത് നൗമുൽ ആലിമി ഖൈറും മിൻ ഇബാദത്തിൽ ജാഹിലിയ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു ആലിമിന്റെ വറക്ക് അറിവില്ലാത്തവന്റെ ഇബാദത്തിനേക്കാൾ ഖൈറേത് ഒരു ആലിമിന്റെ അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്റെ വറക്കായിട്ട് കിടു ചൊന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ല അത്രയും ഇൽമുക മഹത്വമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് വൈവാഹിക ജീവനാച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ആ ഇൽമിലൂടെ ഖൈറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് പണ്ട് പെൺമക്ക, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ബാലക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ആക്കേണ്ട പാലനാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ അത് ഒരു നാത്ത് ചൊല്ലി നിപ്പാട്ട വിഷയമല്ല. എങ്കിലും ചെറിയ നിലക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷയം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ഉപദേശം വാദം നടത്തും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലപോലെ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കുകയും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചൊന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ല് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വമായ വാക്യത്തിൽ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಂಗೋಬೇನಾಯ್ತು ಚೊಂತರ್ನಗೋ ಬನ್ನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ದಾರಿಮಿ ಕುಕ್ಕಿಲ ಉಸ್ತಾದರೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಣಿಕರು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. وعليك حبا يا رسول الله من عند ذا العاصي صلاة الله معها تحيته سلام الله إجلال قدرك عاشقا تفخيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. വൈവാഹിക ജീവനത്തെ ക്രമവും അതിന്റെ നിയമവും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവനത്തിൽ എല്ലാവരും ഉള്ള മാത്രം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാത്തവണ് കാർ ബുട്ടോണ്ട് ഉള്ളത് പോലെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജീവനം ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് ഡ്രൈവിംഗ് ബണ്ടില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അറിയത്തിലൊരു 300 രൂപ 400 രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടും. ഡ്രൈവിംഗ് അവനക്ക് സ്റ്റെയറിംഗ് എന്തിരെ ക്ലച്ച് എന്തിരെ ഗിയർ എന്തിരെ ചെന്നിട്ട് അവനക്ക് ഗൊന്തില്ല. ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ചെന്നിട്ട് കാറിൽ തെച്ചിട്ടുണ്ട് ബുടോഗ് ഭർത്തായി. അപ്പൊ കാറുടെയും അവന്റെയും അവസ്ഥ എന്തായിട്ടിക്കൂ അതായിട്ടിക്കട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ വൈവാഹിക ജീവനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. മങ്ങില ചെന്നിട്ട് 100 ആൾക്ക് ഗമ്മത്തും നേർച്ച ഗമ്മത്താക്കി കൊടുത്തിട്ട് തിന്നുപാട്ടിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് മാപ്പിളെ പെഞ്ഞായി ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെന്ന് എന്തിനുണ്ടോ ഗൊന്തില്ല. സകല തകരാറും കാരണവും അത് രണ്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് പിന്നെ സമസ്യത്തേക്ക് കാരണ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിട്ട് മാപ്പിള പെഞ്ഞായി ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെന്ന് എന്തിനുണ്ടോ കൂന്നില്ല അങ്ങനെ മാപ്പിള പെഞ്ഞായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള. അത് മാത്രല്ല മക്കളെ വിസയം കൊത്രമേ, ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ വിസയം കൊത്രമേ, ഇളങ്ങ മൂത്തങ്ങളെ വിസയം കൊത്രമേ, നിരക്കരുടെ വിസയം കൊത്രമേ. നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ, ഏതൊരു സ്ഥലവും മനുഷ്യ അവന് പഠിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മുഖാന്തരായിട്ട് അവന്റെ ജീവന അല്ലേ. എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയവണു പഠിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കണക്ക് അർഹത ഇന്നെങ്കിൽ മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന് വൈദ്യകീയ ശാസ്ത്രത്തെ വൈദ്യകീയായിട്ട് സ്വരടക്കൊക്കെ തുടങ്ങും. നിങ്ങളെ ഒത്തുള്ളൂ ആചാരി സ്വാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ധാരെന്താ കണ്ടി അതെല്ലാം ആവണുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ആവണുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആചാരുടെ തേടിയും പോകണ്ട. പ്രായത്തെ പള്ളിയുടെ ഹത്തിയുടെയും മുക്കുറിക്കടയും തേടിയും പോകണ്ടില്ല. ഫർണിച്ചറിൽ പിന്നെ ഡോറതും ധാരാന്തത്ത് സൊറാവണോ ഉസ്താദാക്കി തറഞ്ഞു പോണ്ടില്ല. പിന്നെ ആരെ പോണ്ട അത് തെരെ ആചാരുടെ മുട്ട പോണ്ട. മേസ്ത്രി സ്വറത്തേക്ക് അത് തെരുടെ മേസ്ത്രിയുടെ മാറമുട്ട പോണ്ടാറ്. അതിലെ പിന്നെ ഡോക്ടറെ മാറമുട്ട പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിനെ സൊറ ബാക്കിണ്ടത്തിൽ ആക്കി തറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ മുട്ട ആരും ചെല്ലില്ല, മേസ്ത്രിയുടെ മുട്ട പോയിട്ട് ചെല്ലട. അവത്തുള്ളു കത്തി സുത്ത തലവാറെല്ലാം കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ആറും ഡോക്ടർ പിന്നെ ബ്ലേഡിലല്ല കീരുടെ എപ്പൻഡിസ് ആയെങ്കിൽ ബേരണം പോലായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊത്തിലും ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഉദ്ദത്തേത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ തല വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കിടവ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് കീറിട്ട് നോക്കാ ചെന്നിട്ട് ആരും നോക്കൂടാറാ ഇല്ല. ബ്ലേഡ് ഇന്നെങ്കിൽ മയ്യവല്ല കീറിടവണും കീറും. ദീനയുടെ പിസ പളക്ക പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ആചാര്യയുടെ മുട്ടവും അതേപോലെ ആറും മേസ്ത്രിയുടെ മുട്ട പോയിട്ട് പളക്ക പറയില്ല. അത് പളക്ക പറയുക ആലിമിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുടെ മുട്ട പോണ്ട. സ്വാഭാവിക ഏതൊരു വിഷയം ഞങ്ങളെ ഒത്തുലിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയം ആവട്ടോ ടൈലറിംഗിന്റെ വിഷയം ആവട്ടോ പ്രതി ഒന്നും അത് തെരിയുടെ ആളുമാറ മുട്ട നിങ്ങൾ പോണ്ട. ഇല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യയുടെ സ്വറ ഉസ്താദാക്കിങ് ഉസ്താദരുടെ സ്വറ ആചാര്യാക്കിങ് അതേപോലെ ഡോക്ടറുടെ സ്വറ ബാപ്പാക്കിങ് ബാപ്പയുടെ സ്വറ അതേ രൂപത്തില് വേറെ ഓരോ അവനക്ക് അർഹത ഇല്ലാത്ത സ്വറ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല തെരിയാത്തവന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്വറാക്കി തന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ തകരാറ് സംഭവിക്കരുത്. അത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ഡോക്ടർ കൊന്നെങ്കിൽ കേസില്ല. പിന്നെ അതേ സ്വറ ആക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ അല്ലാത്തവന് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് സക്സസ് ആയെങ്കിൽ കേസ് അല്ലേ. ഡോക്ടർ അല്ലാത്തവന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പനി സുമറായിട്ട് ആരെയും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത ജയിൽ കിടുവാർ. ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പനി ജോറായിട്ടാണ് മരിച്ച അവനക്ക് കേസില്ല. ഇത് എന്തൊക്കെ ചെന്നെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാരും ചിലർ അവള് പെഞ്ഞൈ അവന്റെ ഓണു അവളെ മാപ്പിളെ അത് അവന്റെ അബ്ബ ഇത് അതവന്റെ മക്ക ഇത് അവന്റെ ഉമ്മാണ്ട് ചിലർ അങ്ങനത്തെ ഉമ്മ ബാപ്പ മക്ക ഇളവണോ മൂത്തോണോ പെഞ്ഞൈ മാപ്പിളെ ചില ഡിഗ്രി മാത്രമല്ലേ. അത് എന്തിനുണ്ട് അങ്ങ് ഗുന്തു ഇല്ല. അബ്ബ ഗുന്തില്ല നാണെന്തിരല്ല അബ്ബ ചെന്നെങ്കിൽ നന്റെ പണി എന്തിരെ നന്റെ റോൾ എന്തിരെ. ഉമ്മക്ക് ഗുന്തില്ല നന്റെ റോൾ എന്തിരെ. ഉമ്മായിട്ട് നാനാക്കണ സ്വരന്തിരി പെഞ്ഞയായിട്ട് നാണെന്തിരാക്കണം മാപ്പിളയായിട്ട് നാണെന്തിരാക്കണം മക്കായിട്ട് നാണെന്തിരാക്കണം എലോണ മൂത്തോനായിട്ട് നാണെന്തിരാക്കണം നിരക്കരവനായിട്ട് നാണെന്തിരാക്കണം. നങ്ങ എന്തിര ആക്കണോ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുന്തില്ല അന്തും നങ്ങ ഉമ്മ ബാപ്പ ചെന്നിട്ടായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടിട്ടായിട്ട് മക്ക ആടുമാടുര പോലെ ബാലക്കാറ് അലമാരിടങ്ങളെ പോലെ അടിയായ പാമ്പുടെ പോലെ അങ്ങാടി ചുറ്റിയോണ്ടു പിരാന്ത് നായിടെ പോലെ തുറന്ന് ചെല്ല ബേജാറാക്കിരണ്ട. എന്തെങ്കിലും മുസീബത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ചെന്നിരണ്ട. ഇന്ന് പിരാന്ത് നായിടെ പോലെ ജാവുക 12 ഗಂಟೆ 1 ഗಂಟೆത്തോളം റോഡ് സൈഡിലും മങ്ങാട്ടെ സൈഡിലും കൂടങ്കട്ട സൈഡിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും തെച്ചിട്ട് ടൈം പാസ് ആക്കിടും. ബാപ്പ അതേപോലെ ഔത്തുക്ക് ബന്ധ ബർത്ത് ഒരു പോലീസിനെ പോലെ പെണ്ണ് ഉമ്മ ആയവള് ഔത്തുക്കുന്നുണ്ട് ബർത്തക്ക് മാപ്പിളയുടെ കാണുമ്പോൾ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ലേഡീസ് പോലീസിനെ പോലെ ഈ രൂപത്തിൽ താള തപ്പുക. കാരണം അങ്ങനെ കർത്തവ്യം എന്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഗുന്തില്ല. നങ്ങ അതും ആറുണ്ട് കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ അത്യുത്തമ സമുദായി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ സമുദായമായിട്ട് കിടന്നങ്ങ ഫസ്റ്റ് 1-2 പീസ് നെനപ്പാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിംസങ്ങളെ ഏരിയത്തിൽ ഒരു 10 ഗಂಟೆ 11 ഗಂಟೆയിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കറോള എച്ചിലം സബാലക്കാർ ഗൂഡങ്കട്ട സൈഡില് റോഡ് സൈഡില് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സൈഡില് പൊളിഞ്ഞ റിക്ഷയുടെ ഉൾഗത്തില് മർത്തടിയില് കണിയുടെ സൈഡില് അവിടെ ഗാഞ്ച ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് എടുത്തുണ്ട്. മുസ്ലിംസങ്ങൾ ഏരിയ നോക്കറു സാധാരണ 10 ഗಂಟೆ 11 ഗಂಟೆ 12 ഗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ജാവുത്തോള ചെന്നല്ലേ പിരാന്ത് നായി ചുറ്റി പോലെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിക്കട് ഓരോന്നു. മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്തങ്ങളെ ഏരിയത്തുകൊന്ന് പോയി നോക്കറോള. മുസ്ലിംസ് ഇല്ലാത്തങ്ങളെ ഏരിയത്ത് ഒരു 9 ഗಂಟೆയിൽ പിന്നെ പോയി നോക്കറു ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങ് പോയിട്ട് ഉറങ്ങിട എന്തെങ്കിലും ഔത്തുൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്ങനെ ആയിച്ചുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ തലകാളില്ലേ. വർഷത്തിൽ എത്ര പെട്ട ഞങ്ങളുടെ റായത്തിൽ വാലാക്കട
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് എത്ര എല്ലാ വാർത്തകളും എത്ര വാല് ചെല്ലില്ലേ അല്ല നാവ് തളിഞ്ഞിത്ത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ കാതൊന്നും തളിഞ്ഞത് ക്രമമുണ്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളെ രായത്തങ്ങൾ ഡോങ്കിയാക്കിടല്ലേ എൻ്റെ പരിസ്ഥിതി നന്റെ സഹിത നാശൊന്നിട്ടില്ലേ വാല് കേക്കിട് വാല് ಬಂದ ಬರ್ತ ಉಸ್ತಾದ್ ಅയാൾ ഭയങ്കര വാലില്ല എഴുത് ഭാരി നല്ല വാലില്ല ಅಂತಲ್ಲ അയാൾ അത്ര പ്രയോജന ഇല്ല ಅಂತಲ್ಲ അയാൾ ഭാരി സന്തല വാല് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് വാലിക്ക് മാർക്കല്ല ഇട്ടാറ് അല്ലെ വാലൊരു ഉസ്താദ്മാരെ പാസും ഫൈലും ആക്കിയിട്ട് വാല് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഭാരി ചന്തത്തിൽ തരും ജഡ്ജായിട്ട് സോറാക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നടന്ന വാലിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ നങ്ങായ ബദലാവണ എന്തിനാ കോളിമുട്ട ഏത് കൊണ്ട് ನಾನು ಬಿಸಿಯತ್ತಿಗೆ ಬಂಡನಾണ് ಬಿಸಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಲ್ಲೇ മാപ്പിളെ പെഞ്ഞൈ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിടമേ ഉമ്മ ബാപ്പയിൽ നിന്നിട്ടല്ല ബദലുക്ക് മാപ്പിളെ പെഞ്ഞയിൽ നിന്നിട്ടായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യോത്പത്തി ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബാപ്പായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഉമ്മായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ബദലുക്ക് മാപ്പിളയും പെഞ്ഞയും ആയിട്ടായിട്ട് ഈ മനുഷ്യ ചെല്ല് ജീവനെ തുടങ്ങിടും മാപ്പിളയും പെഞ്ഞയും ആയിട്ട് അല്ലാഹു തആല മണ്ണ് നിന്നിട്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിടെ പടച്ച ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിടെ ഭാര്യ മുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നെഞ്ഞിര മുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാടെ അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ട് അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആക്കില്ല ബദലുക്ക് മാപ്പിളയും പെഞ്ഞയും ആക്കി അല്ലാഹു തആല ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആയത് ഈ ഭൂമിക്ക് ബന്നിൽ പിന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കവും എളണവും മൂത്തവനും അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളൂ പെഞ്ഞയും മാപ്പിളയും എങ്ങനെ ആവണോ പെണ്ണ് നോക്കണ വിഷയ അതല്ല ഞാനിപ്പോ ചെന്നിരുന്ന ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല ഇപ്പൊ പെണ്ണ് നോക്കൂടെ ചെന്ന് വാതിൽ ചെന്നിരുന്ന ടൈം വിടക്കാക്കൊണ്ടല്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്റെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്ന് എല്ലാ സംഘവസനത്തിലും ഉണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കിയോണ്ട് ആണ് നോക്കിയോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാല വർഷത്തേക്ക് മുന്നല്ല പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവനും വേണ്ടത് അവന് സെലക്ഷൻ ആക്കിട വേണ്ടാത്തതിനോട് ചവിട്ടി വലിച്ചേറിട യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഗ്ലാസിനെ പോലെ പ്ലേറ്ററെ പോലെ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പ്ലേറ്റ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റും ഇല്ല ഗ്ലാസിന്റെ പ്ലേറ്റും ഇല്ല അലുമിനിയം പട്ടങ്ങിയും ഇല്ല ഇപ്പൊ അല്ല കടലാസരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊളയാറ് പണ്ട് തിന്നത് പോലെ എന്തിടത്തെ പാളയുടെ പ്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം തിന്നിട്ട് എറിയുടെ കാല അങ്ങനെ ആയിട്ട് മനുഷ്യ ആവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് നീണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിട നല്ല പെണ്ണിടമെങ്കിൽ ആവണം എന്തൊരു നല്ല പെണ്ണ് ചെന്നെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് ജോറിച്ചുള്ള സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ട് അദ്ദുനിയാ കുല്ലുഹാ മതാ الدنيا كلها متاع وخير متاعها أو وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ഈ ദുനിയാവിൽ വിവിധ രൂപത്തിൽ നിന്ന് സാമഗ്രി ഉണ്ട് മനുഷ്യക്ക് ബലക്കെട്ടതും ബലക്കെട്ടു തീരാത്തതുമായ അത്യുത്തമ വസ്തുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് കോട്ടിക്കണക്കിൽ ബലമുള്ള എന്തല്ല വസ്തു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യരെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇവിടെ സകലമാണ് വസ്ത്ര കാണാൻ നല്ലത് ഖൈറായത് അൽ മർഅതു സ്വാലിഹാ അത്യുത്തമ വനിത അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാക്ക് സുജൂദ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇബാദത്ത് പടച്ചവന്റെ പേടിക്കടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെന്നതനുസരിച്ച് ജീവൻ നടത്തുന്ന നല്ലൊരു പെണ്ണായിട്ട് ഈ ദുനിയാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യക്ക് കിട്ടുക അത്യുത്തമ വസ്തുവും സമ്പാദനയും നീ നോക്കിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഏതൊരു മനുഷ്യക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവുള്ള നല്ലൊരു പെണ്ണ് കിട്ടിയാണ്ട് കണ്ടങ്ങോണം ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ദുനിയാവുള്ള നല്ലൊരു പെണ്ണ് കിട്ടിയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആഖിറത്തിലോട് നഷ്ടപ്പെട്ട ദുനിയാവുള്ള നല്ല പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവളുമായിട്ട് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ്ടത് പരലോകം അവനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ്ടത് അല്ലെ അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോടുള്ള കൈപിടിച്ച് കൊമ്പോണ്ട പോലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങനെ വരക്കെ ഒന്ന് കൊറേയാൾ കളർ മടി ആമീൻ ചൊല്ലുകൂ എന്ത് ഗുന്തുണ്ട പടച്ചോനെ നന്റെ പെഞ്ഞനക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നത് വലിയ ബിസൈൻ ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ആ മാരിട്ട് തന്നിരണ്ട റബ്ബേ കൂടെ പോയി എങ്ങ് തീനിങ് മയ്യത്തുണ്ട് ഇവിടെ കൊറിയ ബിസൈ ചൊല്ലുകൊണ്ടെന്ന് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പെണ്ണ് നോക്കുടെ മനുഷ്യരുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പടിപാട്ടൊരു പലക്കൊണ്ട നാല് സ്വഭാവ ശൈലതല്ല ചമ്മ കേട്ടത് ചമ്മ വിവരണാക്കില്ല
ഏതൊരു പെണ്ണ് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവളുടെ സമ്പാദനയും അവളെ സമ്പത്ത്, അതേപോലെ അവളെ സൗന്ദര്യ, അതേപോലെ അവളെ തരവാട്, അവളെ ദീന്, ഈ നാല് കാര്യത്തിക്ക് പ്രാമുഖ്യത്തെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവണു. അതിനടുത്ത പെണ്ണില് സമ്പത്തിന്നെങ്കിൽ പെണ്ണിടല് സമ്പത്ത് വേണു, ആ സമ്പത്തിനെ ബലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം മങ്ങിലാവണുണ്ടല്ല. അതിനടുത്ത ഒരു പെണ്ണുക്ക് സമ്പത്തിന്നെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിനെ പടച്ചതമ്പുരാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗാക്കിടവളാ അല്ല ദുരുപയോഗാക്കിടവളാണ്ട് തെരിയണോ. സമ്പത്ത് കോട്ടിക്കണക്കിൽ സമ്പത്ത് വേണുണ്ട്, അതിനർത്ഥല്ല ലക്ഷക്കട്ടല സമ്പത്ത് വേണുണ്ട്, അതിനർത്ഥല്ല. മിനിമം ഫിത്ർ സകാത്ത് കൊടുക്കുടത്ര കാസിന്റെയും സമയത്ത് ഇസ്ലാമുള്ള സമ്പന്നാണ്ട് ഫിത്ർ സകാത്ത് കൊടുക്കുക അർഹത ഉള്ള സ്വഭാവ ശൈലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചതല്ലേ. അവണുകും അവന്റെ പെഞ്ഞയും മക്കകോ അവളുകോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുകോ ചെലവ് കൊടുക്കുക ആറുകല്ല കഡായായിട്ടുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഫിത്ർ അത് ഒരു നാള് അണ്ട് പെരുന്നാളുടെ അണ്ടത്തതും ജാവത്തതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാണാൻ ആരെയെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ട് കണക്ക്. അങ്ങനെ എന്തുമാവട്ടെ തെല്ലാവട്ടോ യാറാവട്ടോ ഒരാളില് കാസുണ്ടോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കുടുംബത്തിനങ്ങളിൽ കാസുണ്ടോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗാക്കിടറുണ്ട് തെരിഞ്ഞിട്ട് വേണം. ഒരു പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവിടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നീന് ബർബാദ് അല്ല ഉണ്ട് യാറയും തകരാറായിട്ടുള്ളത് തൊലാക്കിടോടത്തിലത് കാസിൽ കളിക്കട കളി അല്ലെ കാസിന്റെ കളി കൊണ്ട്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തറവാടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. എങ്ങനത്തത് ചെന്നിട്ട് തറവാടില് കല്ല് കുടിക്കിടവണോ, വ്യഭിചരിക്കിടവണോ, കക്കിടവണോ, ഗാഞ്ചത്തെ പിറകില് പോണ്ടെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ പെരുസപ്പാടില്ലാണ്ട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്ക് പോവാത്ത ആണിങ്ങൗത്തിലുള്ളേണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തെ അങ്ങനത്തെ മാണിടെ ഒരു കല്ല് കുടിക്കിടവുണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചരിക്കിടവുണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗാഞ്ചത്തെ പിറകില് പോണ്ട സകല സമയത്തിലും ഹറാമ്യത്തിലും മുങ്ങിക്കുളിച്ചോണ്ടിന്റെ പെണ്ണുമക്കളെ നീ മങ്ങിലാവണ്ടാണ്ട് എതിരറുത്ത. അതേപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചെല്ലട് പെണ്ണുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് മങ്ങിലാവണു. അതിനകത്ത് അവള് ലിപ്റ്റിക്ക് തേക്കിടല, ടൂടെക്സ് തേക്കിടല, അതില്ലെങ്കിൽ തൊക്കുള്ളടി തോളം മൂലാഞ്ചി ബീക്കിടല, അതില്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഏതോ രൂപത്തിൽ മൈശാസുര നടന്നത് പോലെ അങ്ങാടി 24 ഗണ്ട ചുറ്റിയോണ്ടുള്ളവളാ. മങ്ങില അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളൂ. പെണ്ണിടെ സ്വഭാവ ശൈലി നീ കണ്ടുപിടിക്കണോ. മനുഷ്യ മൈക്കാത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വെച്ചിട്ട് ഘണ്ടകട്ടല സുബയുടെ മൊന്തിത്തോളെ ചുറ്റോട്ടിന്റെ പിറകള് നീ പെണ്ണിടെ പിറകള് പോയിട്ട് അവളെ ചന്ത കണ്ടിട്ട് അവളെ പളക്ക കേട്ടിട്ട് അവളെ ചിരിക്ക കണ്ടിട്ട് ആ പെണ്ണ് നക്കാവണോ നക്ക് കിട്ടണോ ചില ഉദ്ദേശത്തിൽ പിറകില് പോയിട്ട് പെണ്ണിടെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവളെ മങ്ങിലാക്കുക പ്രയത്നാക്കുന്ന ആലോചനാക്ക് അവൾ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യരുടെ പെഞ്ഞയാവുക അർഹത ഇല്ലാത്തവളോ, അവളൊരു നല്ലൊരു പെഞ്ഞയുടെ നല്ലൊരു മനുഷ്യരുടെ പെഞ്ഞയാവുക അർഹത ഇല്ലാത്തവള് എന്ത് കണ്ട് കെട്ടെങ്കിൽ അവള് ദുഹസ്കാര കലാക്കിടവളോ അസറസ്കാര കലാക്കിടവളോ മഗ്രിബിന്റെ ടൈമിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് സുജൂദിട്ടിട്ട് പടച്ചവനുക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ടൈമിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ടൈമിലോ അവള് മാർക്കറ്റിലും മങ്ങാട് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവളൊരു പെഞ്ഞയായിട്ട് ഔത്തുക പണ്ടത് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടിക്കട. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് മങ്ങലത്തെ യോഗ്യത ഇന്ന പെണ്ണല്ല. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് വലി ദീനിഹാ പെണ്ണിടെ ദീന നോക്കിയിട്ട് ധർമ്മപ്രജ്ഞ നോക്കിയിട്ട് നീ മങ്ങിലാവ് ചെന്നിട്ടോ. ധർമ്മപ്രജ്ഞയിന്നെ പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവണോ ചെന്നിട്ടല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലട് എന്തൊക്കെ ധർമ്മപ്രജ്ഞ ചെന്നെങ്കിൽ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ചെല്ലട്ട. നിന്റെ സ്വർഗത്തേക്ക് കടത്തുക വേണായിട്ട്, നിന്റെ മക്കളെ സ്വർഗത്തേക്ക് കടത്തുക വേണായിട്ട് ഒരു വിഷയ ചെല്ലണമോണേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലട് അൽ ജന്നത്തു തഹത ഖദാമിൽ ഉമ്മഹാത്. സ്വർഗ ചെല്ലടത് നിന്റെ ഉമ്മമാരെ കാലയുടെ അടിയിലുള്ള വസ്തായിട്ട് സ്വർഗ ചെല്ലട്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ പാദസേവയാക്കണോ ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല മക്കൾക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് നിന്റെ പിറസത്തെ സഹോദരി നീ 1 2 3 4 മക്കൾക്ക് ജന്മ കൊടുത്തിരല്ലേ. ആ ജന്മ കൊടുത്ത നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ നിന്റെ കാലയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള സ്വർഗത്തെ നീ കാട്ടിയോണ്ടുള്ളേ. നിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള സ്വർഗം ഉണ്ട് ചൊല്ല പ്രജ്ഞ നീക്കുണ്ടടിയുമ്മ.
നിന്റെ കാലയുടെ അടിഭാഗത്തിൽ സ്വർഗം ഉണ്ട് ചില പ്രജ്ഞ നിക്കുണ്ടാ. ഒരു നിമിഷം നീ ആലോചനാക്ക്. ആ സ്വർഗം നിന്റെ മക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണോ ചെന്ന് നീ ആലോചനാക്കിയിട്ട് ദൈനംദിന നീ കുടുംബ സഹിത തെച്ചിട്ട് സീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും തെച്ചിട്ട് നിന്റെ മക്കളെ നീ നിന്റെ മക്കളെയും നിന്റെ കുടുംബത്തങ്ങളെ ഒട്ടിക നരകത്ത് കൊണ്ട് സ്വറല്ല നീ നിന്റെ ഉത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത്. ഒരു നാളെ ചൊന്നു കൊടുത്തേ മോളെ നാണ് നിന്റെ ഉമ്മ ഇട്ടിക്കട നാനുണ്ട പാത്രം നീ കൽകൊണു മോളെ നാനുണ്ട പാത്രം നീ കൽകൊണു കുളിക്കട്ട് തണ്ണി നീ റെഡിയാക്കി തരണോ നിന്റെ ഡ്രസ്സെല്ലാം നീ കൽകി തരണായത് നിന്റെ ഉത്തര നിന്റെ ഹിദമത്തെടുക്കണായ നിന്റെ പണിയായിട്ടിക്കട് ഉറങ്ങട സന്ദർഭത്തിൽ പായെല്ലാം വിരിച്ചു തരണായത് മോളെ നിന്റെ പണിയായിട്ടിക്കട് മോളെ എനക്ക് മറുന്തും നിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ട സകല സവലത്ത് തന്റെ നിന്റെ പണിയായിട്ടിക്കട് മക്കളെ എനിക്ക് സ്വർഗപേനോട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പാദസേവയാക്കാണ്ട് വേറെ തെരുവില്ല ചെന്നിട്ട് പെണ്ണെ ഒരു നാളെങ്ങും നിന്റെ മോഡല് ചെന്നുരേ ഒരു നാളെങ്ങും നിന്റെ മോഡല് ചെന്നുരേ മാത്രല്ല നിന്റെ മക്കൊക്കെ നീന് മരിച്ചൽ പിന്നെ ദ്വാരകൊക്കെ വടിപ്പാട്ടിയെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കേക്കട്ടെ നിന്റെ സഹോദരെ ഫസ്റ്റ് കേ ഒരു പളക്ക കേക്കട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിക്ക് നീന് ഇണ്ട് ജാവുക ഉറങ്ങട കാണുന്നുള്ളൂ നിന്റെ പായിൽ തെച്ചിട്ട് നീന് ഉളുവെടുത്തിട്ട് ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തെച്ചിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസിയും ദിക്റും തസ്ബീഹും സലാത്തും ചെന്നിട്ടല്ല കിടക്കരേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെന്നിട്ട് കിടക്കണ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ നെഞ്ഞിന് മേൽക്ക് കൈ കെട്ടിട്ട് ഒരു നാൾ നീ ഇണ്ട് ജാവുക നീ ഉറങ്ങട കാണുമെന്നുള്ള ആലോചനാക്കണോ എന്തിനേണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ അല്ലാ അല്ലാ നാലഞ്ചാറ് മക്കളെ നാണ് മരണവേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന എന്റെ മക്കൾക്ക് നാണ് ജന്മ കൊടുത്തുര മരണവേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന എന്റെ മക്കൾക്ക് നാണ് ജന്മ കൊടുത്തുര നാണ് അക്കസ്മാത്ത് ഇണ്ട് മോത്ത് മരിച്ചു പോയെങ്ക നാളത്തെ സൂര്യോദയം നണ്ടതായില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ സൂര്യോദയം നാണ് കണ്ടില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അക്കസ്മാത്ത് നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കിടന്നപ്പോ ഉറങ്ങിയപ്പോ മരിച്ചു പോയാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നാണ് നാളെ മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മക്കനക്ക് ദ്വാരക്ക് വറ നാലഞ്ച് മക്കളെ നാണ് കഷ്ടബന്ധർ ബൽത്തിര നിന്റെ മോണ് നക്കുറുമാരക്ക് വേണ നിന്റെ മോണ് നിന്റെ മേളിൽ മയ്യത്തിക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുവാണ നാണ് മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മേളിൽ തൽക്കീന് ഒതുകും നിന്റെ മോണിക്ക് വേണ നാണ് മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ മേളൊരു മൂന്നാളെങ്കും യാസീനും ഖുർആനും ഖതവോദിട്ട് ഹദിയാക്കുക നിന്റെ പിരിസത്തെ മോളിക്കുവല വെള്ളിയാഴ്ച 2 ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പടച്ചവണ്ട പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കുക പോയിട്ട് ജുമാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉസ്താദ് രണ്ടാമത്തെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ദുആ ഫാത്തിഹ ഓതിട്ട് പടച്ചറബ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെയും സൂറത്തിന്റെയും പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയി പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങടെ കിടന്നുറങ്ങിയോണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളെ ബാപ്പന്മാരുള്ള തമ്പുരാനെ ആ ജണ്ട് മീസാൻ കലയുടെ അടിഭാഗത്തില് ജണ്ട് കാലും ഒരു കൈയും അല്ല ജണ്ട് കൈയും പിന്നെ ഒരു തലയും പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ജന്മത്തെന്നത് നിന്റെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബൽത്തിയത് എന്നൊക്കെ വിനവനായിട്ട് ഉറക്കില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാ അല്ലാ ഈ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിരെ കൂലി സവാബ് ആ ഉമ്മടെയും ബാപ്പടെയും കബുർഗത്ത് പാട്ട് തമ്പുരാനെ ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്ക് മുത്തുകാമീൻ ചൊല്ലുക നിന്റെ മോന് പള്ളിയിലേക്ക് വേണ രണ്ടാമത്തെ ദുആത്ത് ആമീൻ ചൊല്ലുക നിന്റെ മോന് പള്ളിയിലേക്ക് വേണ ആരതോ പേര് ഓതിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബ് ഉസ്താദ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ ഇന്നാള് മരിച്ചരാ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൂ ഉണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ നിന്റെ മോണ് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കോ വേണയുടെ പിറകൾ നിന്റെ ഇട്ടിക്ക് വേണ സഹോദരി പെണ്ണെ കേക്കട്ടാ നിന്റെ വീട്ടിക മരണവേദന അനുഭവിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ജന്മ കൊടുത്തറ നിന്റെ മോൾക്ക് ജന്മ കൊടുത്തറ ഇണ്ട് നിന്റെ കാണുമ്പോ നിന്റെ മുഖത്തുക്ക് തുപ്പിട നിന്റെ പാളക്കാർത്തി മോളുള്ളതല്ലേ ഇണ്ട് നിന്റെ പടക്ക കേട്ടപ്പോ നിന്റെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കണ നിന്റെ മോളുള്ളതല്ലേ ഔത്തുക്ക് ബിരുന്നർ വന്നപ്പോ ഔത്തുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗമ്മത്തുക്ക് വന്നപ്പോ മോളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിവാറ് ചെന്നെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് കൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൽകുക ചെന്നപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കൽക് ചെന്നത് അരസത്തിൽ പോണ്ടേ നിന്റെ പിരസത്തെ മോളുള്ളതല്ലേ ആ മോള് നീ മരിച്ചൽ പിന്നെ നിൽക്കു ആറ് കുറച്ചുള്ള വിശ്വാസം നിൽക്കുണ്ടാ ആ മോള് നീ മരിച്ചൽ പിന്നെ നിക്ക് ഖുർആൻ ഓതുവലച്ചുള്ള വിശ്വാസം നിൽക്കുണ്ടാ എന്ത് കിടി യാ മോള് ഇണ്ട് നിന്റെ ഔത്തിലെന്ന പാലക്കാർത്തി പെണ്ണുമക്ക എത്ര ഗണ്ട ഇന്നലെ വാട്സപ്പിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് സ്വാഗതാക്കുമെന്ന് 2 പീസെ കേട്ടനാണ് നാഷ്ടാക്കട സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് നല്ല പളക്കചന്ത് വാട്സപ്പിൽ നിന്റെ മോന്തിര ടൈമോള് നിന്റെ മോള് കളിച്ചോണ്ടിക്കുമ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ചോണ്ടിക്കണ സന്ദർഭത്തില് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഹയ്യാല സ്വലാ ഹയ്യാലൽ ഫലാ ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ മോളെ 7ാം ക്ലാസ്സും 8ാം ക്ലാസ്സും 9ഉം 10ഉം പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മദ്രസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിന്റെ ഊത്തിൽ പ്രേമ പേജിൽ
വെച്ചിട്ട് തൂക്കി വെച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണുള്ളല്ലേ അവൾക്ക് ബാങ്ക് കുത്തറ കൊടുക്കുക പണ്ട്, ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദ്വാരക്കൊക്കെ കൊടുക്കപ്പണ്ട്, ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഖാമത്തിനിടയിൽ എന്താക്കണോ ചെള്ള എല്ലാം അവൾ എണ്ണി 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 ബായ്പാട്ടാക്കി പഠിച്ചവളല്ലേ. നിന്റെ മോള് ബാങ്ക് കുത്തറ ചൊല്ലടുത്ത് ആ ചുണ്ടുമന്ത്രിക്കടെ ശബ്ദം നീ കേട്ടര്, കയ്യിൽ മൊബൈൽ പിന്നെയും ഇല്ലാത്ത, TV പിന്നെയും ഇല്ലാത്ത അവൾ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച് നീ കണ്ട്, മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നിന്റെ ഊത്തിൽ ഓതറുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ചെന്നിട്ട്, സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓതി നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചെന്നിട്ട്, നിന്റെ മാപ്പിള കഷ്ടത്തിലാവില്ല ചെന്നിട്ട്, നിന്റെ മാപ്പിള കടത്തിലാവില്ല ചെന്നിട്ട്, നിന്റെ ഊത്തിൽ ചോറുണ്ണുക ഇല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല ചെന്നിട്ട്, ഡ്രസ് ഇടുകില്ലാത്ത തീരാത്ത പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല ചെന്നിട്ട്, പഴച്ചനക്ക് റബ്ബുനിക്ക് ഐശ്വര്യ തണ്ട് ചെന്നിട്ട് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പഠിപ്പാട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പെണ്ണ് നിന്റെ മോളിന്റെ സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഉത്തുൽ ഓതിരള, ഇശാ നിസ്കരിച്ചിരള, പടച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നോക്കിയിട്ട് ദിക്ർ തസ്ബീഹ് ചെന്നിരള. ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഇണ്ട് നിന്റെ മോള് ഉച്ചക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ടൈമുള്ളൂ, അസർ നിസ്കരിക്കുന്ന ടൈം എവിടെ ഇന്നലടെ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം നീ ആലോചനാക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുകളുടെ നീ ജന്മ കൊടുത്തത്, ആ പെണ്ണുകളുടെ നീ ജന്മ കൊടുത്തൽ പിന്നെ നിന്റെ പെണ്ണിടെ ജവാബ്ദാരി എന്താ നീ ഇന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ കാലുടെ അടിയിൽ ഇന്ന സ്വർഗത്തെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ എടുക്കു കൊടുക്കുന്ന പ്രയത്നാക്കിട്ടില്ല. എവിടെമോ ഇന്ന് സ്വർഗ പൊടുന്നീണ്, ഹജറുള്ള മുത്തിയപ്പോ കിട്ട സ്വർഗത്തെ ബിസെ പൊടുന്നീണ്, ഹജ്ജിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ കിട്ട സ്വർഗത്തെ ബിസെ പൊടുന്നീണ്, അറഫത്തിൽ മൈതാനത്തിൽ ദ്വാരന്നപ്പോ കിട്ട സ്വർഗത്തെ ബിസെ പൊടുന്നീണ്, നിസ്കാരത്തിലും നോമ്പിലും ഹജ്ജിലും സക്കാത്തിലും ഖുർആനിലും കിട്ട സ്വർഗ പൊടുന്നീണ്. നിന്റെ സ്വന്തം കാലുടെ അടിയിൽ ഇന്ന സ്വർഗത്തെ സമയത്ത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിക്ക് എടുക്കു കൊടുക്കുക തീരില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണ് നീ പോണ്ട സ്വർഗേതിടി മോളെ, നീ പോണ്ട സ്വർഗേതിടി മോളെ. ഉമ്മമാരെ നിന്റെ കാലുടെ അടിയിലുള്ള സ്വർഗ ചെല്ലത് അത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പണി നിക്കുള്ളത്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പഠിപ്പാട്ടിയത്. നിങ്ങോണ്ടിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒട്ടിക്ക് ഒരു സ്വഹാബി പണ്ട് വന്നിട്ട് ചെല്ലു നബിയേ നക്കിയാറ ജവാബ്ദാരിയും നേരെ കർത്തവ്യം ആറവട്ടിക ഉള്ള നബിയുണ്ട് കേട്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലു ഉമ്മുക നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒട്ടിക്ക് നിക്കിയാറ ജവാബ്ദാരി ഉണ്ടോ. പിന്നെയും കേക്കട നബിയെ പിന്നാറൊട്ടിക്ക് സുമ്മമൻ, പിന്നെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെല്ലു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒട്ടിക്ക് നിക്കിയാറ ജവാബ്ദാരി ഉണ്ടോ. സുമ്മമൻ പിന്നാറൊട്ടിക്ക് നബിയെ ഉമ്മുക നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒട്ടിക്ക് നിക്കിയാറ ജവാബ്ദാരി. നാലാമത്തെ പട്ട കേക്കിടുക സ്വഹാബി സുമ്മമൻ യാ റസൂലല്ലാഹ് പിന്നാറൊട്ടിക്ക് നബിയെ നിക്കിയാറ ജവാബ്ദാരി ഉള്ളത്. പിന്നെ നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ഒട്ടിക്ക് നിക്കിയാറ ജവാബ്ദാരി ഉണ്ടോ. അഞ്ചാമത്തെ പട്ട കേക്കിട് സുമ്മമൻ പിന്നാറൊട്ടിക്ക് നബിയുണ്ട് കേട്ടപ്പോ അതിനാക്കാതിൽ പിന്നത്തെ നിന്റെ പെഞ്ഞി, നിന്റെ മക്ക, നിന്റെ നിരക്കര, നിന്റെ കൂട്ടു, നിന്റെ കുടുംബ എല്ലാം 5ഉം 6ഉം സ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ വേണ്ടത്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മ ഗുള്ളര്, രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മ ഗുള്ളര്, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മ ഗുള്ളര്, നാലാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ ബാപ്പ ഗുള്ളര്, അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ പെഞ്ഞി മക്ക ഗുള്ളര്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ ആ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഉണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയോണ്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട്, രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കിട്ടിയോണ്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട്, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം കിട്ടിയോണ്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട്, ബാപ്പ നാലാമത്തെ സ്ഥാനം നിനക്ക് കിട്ടിയോണ്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട്, അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ പെഞ്ഞയും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം നിന്റെ മോണ് നിനക്ക് തന്നോണ്ടുള്ളണ. അതും കൂടി ഏതോ വീതിൽ കിട്ടിയവണോ, ഏതോ അങ്ങാടിൽ കിട്ടിയവണോ, എവിടമോ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയവണോ, എവിടമോ പരിചയത്തേക്ക് കിട്ടിയ അവനക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിലയും വിലയും സ്ഥാനവും പിറുസവും നിന്റെ മക്ക നിക്ക് തന്നോണ്ടുള്ളറാ. അതും നിന്റെ ഊത്തിൽ പലതര നായിക കൊടുത്തോണ്ടുള്ള പിരസപ്പാട് നിന്റെ ഒട്ടേക്ക് നിന്റെ മക്ക തന്നോണ്ടുള്ളറാ. നിന്റെ ഊത്തിൽ നീ ചോറ് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഊത്തിൽ നിന്റെ പൂച്ച ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പിരസപ്പാട്, അതൊക്കെ കൊടുക്കണലാണ്, അതൊക്കെ കൊടുക്കണ പോലത്തെ ആഹാരം അത്രത്തോളം എങ്കും നിന്റെ മക്ക നിക്ക് നിലയും വിലയും തന്നോണ്ടുള്ളറാ. മനുഷ്യ എന്തേ ഇങ്ങനായി തീണ്ട് കേട്ടെങ്കതൊക്കെയുള്ള ഒരേ ഒരു ആൻസർ ഉമ്മ നീ നിന്റെ പണിയാക്കിട്ടില്ല, പാപ്പാ നീ നിന്റെ പണിയാക്കിട്ടില്ല. മക്കളെ ഉമ്മടെ ബഹുമാനിക്കണോ, പിറസഭയ്ക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണോ? 5ാം ക്ലാസ് 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ പഠിപ്പാട്ടി കൊണ്ടുള്ളറ്, മര്യാദ പഠിപ്പാട്ടറ്, ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ വിശേഷല്ലടറ്, അങ്ങ് കൊടുക്കണായ ഗൗരവത്തെ കൊടുക്കുടറ്, എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പാട്ടറ്. 1.5 ഗണ്ടയുടെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈമുള്ള നിന്റെ മക്കളെ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മങ്ങളെ പാരത്രിക വിജയത്തെ സകലമാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും നിന്റെ മക്കൾക്കും നിന്റെ ഉസ്താദുമാർ കൊടുത്തോണ്ടിക്കുമ്പോഴത്തോ മോനെ
അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിന്റെ ഊത്തുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊമ്പറക്കും നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ ഒരു നാളെങ്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നീ നിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ മക്ക ചെന്നോട്ടുള്ള ഒരു പളക്കമുണ്ട്. ഉസ്താദിൽ വന്നിട്ട് പാലക്കാട് മോന്റെ കേസ് ചെല്ലിട്ട് ബാപ്പമാർ വന്നിട്ട് ബാപ്പാ ഉസ്താദേ നാണ് ബാപ്പ ഇന്നാലും ഇന്നവണ്ടത് അവന്റെ നിനക്ക് പരിചയിക്കൊല്ല ഉസ്താദേ ചെന്നതുപോലെ കേൾക്കില്ല. അവനക്ക് അരസപണ്ടയാറ് അവന് വടക്ക് ബുദ്ധിയാറ് പള്ളിക വണ്ടില്ല ഉസ്താദ് ഏതുവാറിക്കണോ കിട്ടുന്ന ബുദ്ധിവാദ ചെല്ലുന്നോണ്ട് ചെന്നപ്പോ പിന്നെയും ബാപ്പമല്ലേ കുട്ടികൾ ചെല്ലു ഉസ്താദേ നാണ് ചെന്നേണ്ട് മാത്രം ചെന്നിറണ്ട അല്ലേ ഉസ്താദ് ലാസ്റ്റ് ബാപ്പ ചെല്ലട്ടെ നാണ് ചെന്നിട്ട് ചെല്ലണ്ട. എന്തത് മോണ് കർസബറു ഉമ്മ അതേപോലെ വാളുകൾ നാ സാധാരണ വാളുകളെ പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കെൽത്തി വയസ്സിൽ എനിക്കൊക്കെ തീരാത്ത കുട്ടികൾ ചൊല്ലു ഉസ്താദ് മക്കളെ ബുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ദ്വാരക്കൊരു ഉസ്താദ് പേർമുത്ത് ചന്ദ്രണ്ട് ഉസ്താദ് അവന് കർസബണ്ട് എലിപ്പാസനെ പേച്ച് കൊള്ളോറല എന്തുകൾ അങ്ങനെ അർസബണ്ട മക്ക പേരിക്കോണ് എന്തേത് ബാപ്പ ഉസ്താദെ ബാപ്പട്ടിൽ ബിസ എന്ത് ചൊന്നരണ്ടോ ഉസ്താദ് ബാപ്പക്ക് നല്ല അർസ വന്നു പോവൂ ഉമ്മക്ക് അർസ വന്നു പോവൂ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും അർസ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നക്ക് തൻ്റെ നിറകായിട്ടിക്കും എൻ്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടു പോവും. നക്ക് നിന്റെ ഉമ്മടലും ബാപ്പടലും അർസ വന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വർഗവും ഇല്ലാണ്ടാവൂ. അതേപോലെ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ സ്വർഗവും ഇല്ലാണ്ടാവും. എന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പ പഠിപ്പാട്ടിട്ടില്ല നിക്ക് വിശേദന ദീർഘ വിശേഷന നെനപ്പുക്ക് മാത്രം ചെന്ന അപ്പൊ പെണ്ണ് എങ്ങത്തെ ദാവണു കേവല 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തൂക്കിയത് കൊണ്ടിട്ട് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാവില്ല. ഫർദയും മുഖമൊക്കനെയും കമീസിട്ടത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാവില്ല. പെണ്ണെ ഒരു ബിസേ നീ നനപ്പാക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനത്തന്നുറ ചില്ലറയുടെ സ്ഥാനത്തന്നുറല്ല. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് തന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് തിരിയണ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് ഒരാൾക്ക് 2 പെണ്ണുമക്ക ഉള്ളറ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പെങ്ങന്മാരുള്ളറ് 3 പെണ്ണുമക്ക ഉള്ളറ് പെങ്ങന്മാരുള്ളറ് അതിനെയൊക്കെയാണ് ആരമാ കൊറടിയ പെണ്ണുമക്ക ഒരാൾക്കുള്ളറ് ഉണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഹുന്നലഹു ഹിജാബ് മിനന്നാർ ഹുന്നലഹു ഹിജാബും മിനന്നാർ. ആ പെണ്ണുമക്കളെ ഫഹ്സന സുഹബതഹുന്ന ആ പെണ്ണുമക്കളെ പിരിസബിച്ചിട്ട് ബൽതനായ രൂപത്തിൽ ബൽത്തിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തെ പുഷ്പ പോലങ്ങളെ ബൽത്തിട്ട് ഹൂറിലിങ്ങളെ പോലങ്ങളെ ബൽത്തിട്ട് അങ്ങനെ ബൽത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പന്മാരുള്ളവരല്ലേ നാളെന്തെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ സമസ്യത്തെ കാരണത്തിൽ ദോഷത്തെ കാരണത്തിൽ തപ്പുടെ കാരണത്തിൽ ഖുദൂഹു ഫഗുല്ലൂഹു സുമ്മൽ ജഹീമ സല്ലൂ പിടിക്കറു മലക്കുകളെ ഉണ്ട് കൈകാല് പിടിച്ചിട്ട് ചൈനിൽ ബന്ധാക്കിട്ട് നരകത്ത് കയറിയോണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ നിന്റെ സ്വന്തം നിന്റെ പെണ്ണുമക്ക നരകത്ത് ഡോറ് കേട്ട നിന്നിട്ട് ചെല്ലടറ് നാദാ നിക്ക് നിങ്ങൾ സുജൂദിട്ടെങ്ക് നിക്ക് നോമ്പ് പിടിച്ചിരെങ്ക് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിട്ടിന്നെങ്ക് അതൊക്കെല്ലാത്തും കാരണം ഈ ബാപ്പ തമ്പുരാന് ബാപ്പ ഡ്രസ് മാത്രം തന്നതല്ല തിന്നുക മാത്രം തന്നതല്ല ഉറങ്ങുക ബെഡ്റൂം മാത്രം ആക്കി തന്നതല്ല നിന്റെ ആഖിറത്തെ വിജയത്തെ തെരുക്കാട്ടി തന്നതും നിന്റെ ബാപ്പ തമ്പുരാന്. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിക്ക് നാണില്ല റബ്ബേന്റെ ചിലയുടെ സന്ദർഭത്തില് പെണ്ണിടെ ദുആത്തെ പെണ്ണിടെ പളക്കത്തെ പെണ്ണിടെ ശിഫാറസിനെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു മലക്കടങ്ങളിൽ ചില മലക്കുകള് ആ പെണ്ണുമക്കളെ നല്ല കാരണത്തില് പെണ്ണുമക്ക സ്വാലിഹായതിന്റെ പിറകില് ഉണ്ട് കയ്യിന്റെ കാരണത്തില് അവനക്ക് നാണ് പൊറുത്ത മലക്കുകളെ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വെട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തേക്ക് ബാപ്പടയും വിളിച്ചോണ്ട് കടത്തുറ ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹു മലായികത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലട ചെന്നിട്ട് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിരിസത്തെ സഹോദരാ എന്ത് കല്ലാണ്ട് റസൂലുടെ സ്വഹാബി കേട്ടപ്പോ നബിയെ ആറ് വെട്ടിക്ക് യാറെ ജവാബ്ദാരി ഉള്ളത് നബിയുണ്ട് കേട്ടപ്പോ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വെട്ടിക്കാണ് പിരിസവും ജവാബ്ദാരി നിക്കൊണ്ടോണ്ട് ചെന്നങ്ങമ്മയ്യാവലാന്ത ഓർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലാണ്ട് റസൂലുക്ക് നിന്റെ പാപ്പയുടെ വെട്ടിക്ക് നിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് ചെന്നത് ചന്ദ്രങ്ങമ്മയ്യാവലാന്ത എന്ത് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് 3 സ്ഥാനം കൊടുത്തു പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 1 2 3 സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചെന്നോണ്ടുള്ള വലഅതുഹു ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹ്ന വലഅതുഹു ഉമ്മുഹു വഹ്നൻ അലാ വഹ്ന കഷ്ടത്തെ മേൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് നൊമ്പലത്തെ മേൽ നൊമ്പലം അനുഭവിച്ചിട്ട് ത്യാഗത്തെ മേൽ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മനിക്ക് ജന്മതന്തു മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മനിക്ക് ജന്മതന്തു മോനെ നിന്റെ ബാപ്പാക്കാത്ത 3 ജവാബ്ദാരി 3 കഷ്ടപ്പാട് നിന്റെ ഉമ്മ യാറെ വന്നത്. ഒന്നാ
ഒന്നാമത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ ചെന്നോണ്ടുള്ളത് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഗർഭിണിയായപ്പോ, നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ കറുപ്പുഞ്ചായപ്പോ 8 തിങ്കള് തോള ആസയുന്നതെല്ലാം വിട്ടത് തിന്നാണ്ട് വിട്ടോട്ടോ. എത്ര മുമ്പട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട്, എത്ര മുമ്പത്തെ ടെസ്റ്റാക്ക് പാട്ടിട്ട്, എത്ര മുമ്പത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട്, എത്രമോ തിങ്കള് കെട്ടൽ, എത്രമോ മാത്ര തിണ്ടത്ത് മരുന്ന് തിണ്ടത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മോളെ ആ ഭയത്തുൾകിന്ന കിടാവിടെ ഒരു സംരക്ഷണക്ക് വേണായിട്ടല്ലേ നിക്ക് വേണായിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെന്നിട്ട് പോലുമ്പോ തിങ്കൾ തോള ജാഗ്രത ആക്കിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് റസൂലുകളുടെ ആസ്വറ നിന്റെ ബാപ്പ ആക്കിയിട്ടില്ല. നിന്റെ ബാപ്പ നിന്റെ പിറകു വേണായിട്ട് നിന്റെ ബാപ്പ കറുപ്പുഞ്ചായിട്ടില്ല. നിന്റെ ഉമ്മമേ ഗർഭിണിയായിട്ടിന്നത് രണ്ടാമത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നിന്റെ ഉമ്മക്ക് ആറെ സ്ഥാനം ഉണ്ടോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. കാരണം അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചെന്നോണ്ടുള്ളത് നമ്പലത്തെ മേലെ നമ്പല അനുഭവിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മനിക്ക് ജന്മത്തന്ത് നിന്റെ പിരിസത്തെ ബാലക്കാര ഉമ്മടെ പറയിടവണ്, ഉമ്മടെ മേൽ അറസബണ്ടവണ്, ഉമ്മടെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിടവണ്, ഉമ്മടെ പളക്കത്തേക്ക് പുള്ളു ബല വയ്ക്കിടവണ്, ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ചെന്നെങ്കും മുഖ തിരിച്ചിട്ട് പോണ്ടവണ്. ഒരു നിമിഷം നീ ആലോചനാക്ക് ബാലക്കാർത്തി പെണ്ണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പിറകള്, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പിറകള്, നിന്റെ പുഷ്ടിയുടെ പിറകള്, നിന്റെ കളറുടെ പിറകള് നിന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ട് മോള്. നിന്റെ നാടി നടക്കല നരമ്പ് നടക്കല ഓരോ ഇത്തിച്ചോരയും നിന്റെ ഉമ്മടത് മോള്. ഉമ്മടെ ഒട്ടിക്ക് അഹങ്കാര വേണ്ട, ഉമ്മടെ ഒട്ടിക്ക് അഹങ്കാര വേണ്ട, ഉമ്മടെ ഒട്ടിക്ക് അറസബണ്ട ബസ്തല്ലത്, ഉമ്മടെ ഒട്ടിക്ക് നിക്ക് അറസബൻ നിങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാന് നിന്റെ മേൽ അറസബണ്ട. നിന്റെ ഉമ്മടെ മേൽ നിനക്ക് ബേജാറായ അല്ലാഹു നിന്റെ സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്ത ചില്ലറ കളിയല്ല ഉമ്മ ചെല്ലത്. ഉമ്മ ചെറിയിക്കട്ട്, ബലിയിക്കട്ട്, കറുത്തിട്ടിക്കട്ട്, ബെൽത്തിട്ടിക്കട്ട്, അതൊക്കെ ജാതിയില്ല, അതൊക്കെ ധർമ്മയില്ല. അവള് നല്ലവളാവട്ടോ അവള് ബടക്കാവട്ടോ നീ അത് നോക്കണ്ട. നിക്ക് ജന്മ തന്ന നിന്റെ ഉമ്മാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അതിരെ ഗൗരവ കൊടുക്കരുത്, അതിരെ പിരസബിക്കരുത്, അതിരെ ഹിദ്മത്തെടുക്കരുത്, അതിരെ കാളുകൾ കിടത്. അത് നിന്റെ പണി മോളെ നീ ആലോചനാക്ക്. അരേ സഹോദരി ബാലക്കാർത്തി പെണ്ണ് നിന്റെ ഉമ്മടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിക്ക് അറസ പറയുമ്പോഴത്തേക്കോ ഇണ്ട് ജാവുക നീ നൗത്തുക വറങ്ങട സന്ദർഭത്തില് നൗത്തുക പോയിട്ട് ഇണ്ട് വറങ്ങട സന്ദർഭത്തില് ഉമ്മടെ ഒന്ന് ചെന്നു ഉമ്മ നിങ്ങളെ വേറൊന്നു നിനക്ക് കാട്ടൊരു ഉമ്മ നിക്ക് ജന്മ തന്ന നിന്റെ ഉമ്മടെ വേറൊന്നു നോക്കുടി മോള്. ആ ഉമ്മടെ ഭയത്തില് പറിച്ചിട്ടും കീറിട്ടും ഗോണി തിന്നത് പോലെ അടിക്കടതും അരിടതും സിമെന്റിടതും ഗോണി തുന്നിയത് പോലെ നിന്റെ ഉമ്മടെ ബയറിന് അവിടെയും ഇവിടെയും കീറിട്ട് തുന്നി വെച്ചിട്ട് വണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുണ്ണായിട്ടുണ്ടോ, കറുത്ത കായായിട്ടുണ്ടോ, എന്ത് കിടയും ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ബയറെന്തൊക്കെ കീറിടടിയുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മടെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂടെ. ആ ഉമ്മ ചെല്ലു മോള് ഈ ഭാഗ കീറിയത് നിന്റെ പെരുമ്പത്തുകൂ, ഈ ഭാഗ കീറിയത് നിന്റെ ഇളവന്റെ പെരുമ്പത്തുകൂ, ഇന്നൊരു ഭാഗത്തെ കീറിയത് പിന്നൊരു ഇളവന്റെ പെരുമ്പത്തുകൂ. ഓരോ മക്കും ഉമ്മ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് നോർമലായിട്ട് ഡെലിവറി ആവുക തീരാത്ത സന്ദർഭം വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ ചെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ തെരുവില്ലാണ്ട് ചെന്നപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ കിടന്നു കൊടുത്തു. ഡോക്ടറുടെ മുട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ നിന്റെ കീരിയെങ്കും വെൽതില്ല, ഞാൻ മരിച്ചെങ്കും വെൽതില്ല, നിന്റെ കിടാവൊന്നും മിഞ്ചണോ, കിടാവ് നീ ദുനിയാവ് കാണണോ ചെന്നിട്ട് നിക്ക് ജന്മ തറുകുവാനായിട്ട് ഉമ്മ മരിച്ചിരുമോളെ, നിക്ക് ജന്മ തറുകുവാനായിട്ട് ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഹയാത്തായത് പെണ്ണ്. അതുകൊണ്ടല്ലാതെ റസൂല് ചെല്ലുന്ന കഷ്ടപ്പാട് നിന്റെ ഉമ്മല്ലാണ്ട് ബാബ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അല്ലാണ്ട് റസൂല് നിന്റെ ഉമ്മ കൊടുക്കുക. കാരണത് മൂന്നാമത്തേതാ ഉമ്മയുടെ നാടി നിറമുള്ള നടന്നോണ്ടുള്ള ചോര ഉണ്ടല്ലേ, ആ ചോരയുടെ മരപ്പാരുടെ രൂപത്തിൽ നിന്റെ ഭായിക 2 വർഷത്തോളം ഇത്തപ്പാടി നിന്നില്ലേ. ആ 2 വർഷത്തോളം ഇത്തപ്പാടി തന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ആ രോഗ ആ ചോര ഉണങ്ങിട്ട് നിന്റെ ഭായികും നിന്റെ ഭയത്തും കടത്തിയത് അത് നിന്റെ പിരിസത്വമായിട്ട് കിടുമോളെ. ആ സ്വറവും നിന്റെ ബാപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് റസൂല് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തോ. നാലാമത്തെ വിഷയത്തില ഉമ്മയും ബാപ്പയും പോലെ നീന് പുൽപുട്ടപ്പോ ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് മുത്തിത്ത് ബാപ്പവും മുത്തിര് നിക്ക് നമ്പലായപ്പോ ബാപ്പ എടുത്ത് ഉദ്ദാക്കിര് ഉമ്മയും ഉദ്ദാക്കിര് നിക്ക് ഉഷാറില്ലാണ്ടായപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട് ബാപ്പും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്. ആ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം ഒരുപോലെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനം ബാപ്പ കൂട് തരങ്ങും മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ മുലപ്പാലുണ്ടോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ മുലപ്പാലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് കരിയും, അതൊക്കെ വേണമായ ആഹാരം
അതുക്ക് വേണമായ ഫുഡും അത് നിന്റെ ബാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേർപ്പിളിച്ച തണ്ണിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. കാസ് കൊണ്ടിട്ട് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ പെരുപ്പാട്ടിയത്, നിന്റെ ഉമ്മ പെരുക് വേണായിട്ട് വേണായ ചെലവാക്കിയത്, നിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തത്, നിന്റെ ഉമ്മക്ക് ആഹാരവും മരുന്നും കൊടുത്തത്, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മിഞ്ചി പാട്ടിയത് നിന്റെ ബാപ്പ മോനെ. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പടയും പാദസേവയാക്കാണ്ട് വേറെ തെരുവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭത്തിലുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഔത്രൽഗത്ത് ഒരു മാറി പോരോത്തൊരു പെണ്ണ് ബന്ധങ്ങമായി പിന്നെ മോണുക്ക് ഉമ്മ വേണ്ട, മോണുക്ക് പിന്നെ ബാപ്പ വേണ്ട. ഉമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉമ്മ മോണുക്ക് പിന്നെ ബെൽവിൽ കെയറല്ല, ബാപ്പയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ മോണുക്ക് ബിൽ ഒരു കെയറല്ല. പിന്നെ ഉണ്ട സർവസ്വമുണ്ട് പിന്നെയായിട്ട് കിടല്, പിന്നെ ഉണ്ട സർവസ്വമുണ്ട് മക്കായിട്ട് കിടറ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് ദുനിയാവിൽ നല്ലൊരു പെണ്ണാറ് ഉണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് മനുഷ്യ ഫൽഫർ ബിദാത്തിദ്ദീൻ, ദീനിന്റെ പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവൂ. നീ നരകരളും അവളെ കുടുംബത്തങ്ങളൊന്നും കണ്ടു നോക്കൂ. അവള് നിസ്കരിക്കടവള, അവള് നോമ്പ് പിടിക്കടവള, ഖുർആൻ ഓതുറവള, അവൾ ഔത്രപിത്തിൽ മോന്തിര ടൈമുകൾ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തുൽ വാഖിയായും സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഔത്തുൽഗത്തിൽ കേട്ടോണ്ടുള്ള മഗ്രിബിന്റെ ടൈമുകൾ അങ്ങളൗത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗജറുടെ ദിക്റുടെയും തസ്ബീഹിന്റെയും ശബ്ദം കേൾക്കടാ. സുബഹി അല്ലാഹുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം, ബാങ്കയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ നീ മംഗിലാവുക പോണ്ട പെണ്ണിടെ ഊത്തില് ബൽക്കിരിയല്ല കണ്ടോണ്ടുണ്ടാ. അവിടെ സ്വിച്ച് എല്ലാം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളതാ. നിന്റെ പെഞ്ഞയാവുക പോണ്ട പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള റൂമുണ്ടല്ലേ അതിൽ ബൾബെല്ലാം സ്വിച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. പടച്ചവണ്ട പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് മംഗിലാവുക പോണ്ട ഊത്തിൽ ബൽക്കിരി കണ്ടോണ്ടുള്ള സുബഹി ബാങ്ക് മാമ്പത്തുകങ്ങ പള്ളിക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ആണിങ്ങ ഭർത്താവിടറാ, പെണ്ണിങ്ങ നിസ്കരിക്കടറാ. ഇതെല്ലാം തിരിഞ്ഞിട്ട് കൂലങ്കഷമായിട്ട് തരിക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങത്തെ ഉത്തരം നല്ലൊരു പെണ്ണിടെ നിന്റെ ഉത്തുക നീ കൊമ്പറക്ക് പ്രയത്നാക്ക്. ദീർഘവിശേദ ചെമ്മ ചൊല്ലില്ല. അന്തും ഇന്തും മനുഷ്യ പെണ്ണിടെ സൗന്ദര്യത്തെ നോക്കണ്ട. സൗന്ദര്യം ചിലപ്പോ നിന്റെ നാശാക്കും ചാൻസസ് ഉണ്ട് മോനെ. അതിനടുത്ത ചന്ത ഇന്ന പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവുക തീരാണ്ടല്ല. അങ്ങനെ പേരിക്കണ്ട ചന്ത ഇന്ന പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാവുണ്ടല്ല. ചന്ത വേണു ആർക്ക് മങ്ങിലാവിടെ ഉണക്ക് ചന്ത കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ചന്ത കാണണ ആർക്ക് പെണ്ണ് നോക്കുക പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓണം പോയിട്ട് നോക്കിയാ ഓണം അവിടെ നിൽക്കി നോക്കിയത് അന്തും ആവുണ്ടായിത്ത്. പിന്നെ അപ്പടമ ഉമ്മടമ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പോയാ അപ്പം ആവുണ്ടായി. പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബൈക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തിരെ ചൈന മാലമ ബൈക്കോ അപ്പം ആവുണ്ടായി. പിന്നെ കുറി നിശ്ചയത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പെണ്ണ് നോക്കുക പോകേണ്ട ഒരു ഞങ്ങളറിയത്തുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. മംഗലത്തേക്ക് പോയതുപോലെ പോയി എല്ലാവരും ബസ്സും കാറും ലോറിയും ഇന്നതെല്ലാം കുമ്പൈത്തകള ഉത്തരപ്പിത്തിൽ സമ്മേളനം ആക്കിയതുപോലെ നോക്കുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിട റായത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പെണ്ണ് മക്കളെ നോക്കില്ല. ഒരുത്തരം നോക്കുകൊണ്ട് ഇത്ര ആൾ പോയിട്ട് മയ്യത്ത് നോക്കിയതുപോലെ സകലാളും മറന്നു. എല്ലാവരും നോക്കി ആരും ബാക്കിയില്ല. ലാസ്റ്റക്ക് നോക്കി ലാസ്റ്റക്ക് നല്ല പെണ്ണെല്ലാം ആവുണ്ടായി തീർത്തിന്റെ പൊക്കിളി പിരിടത്തോളം തിണ്ടിട്ടും വന്നിട്ട് ബസ്സിൽ തെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ സംഘപ്പയുന്ന അവൻ്റെ കയ്യെ തൂത്തണയാ ഞാൻ തൂത്തിച്ചി തൂതുവളാന്ന് ഓണം പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെന്ന ആദ്യ 6-ാം തീയതി എന്നാ ഡ്രൈവർക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് ക്യാൻസൽ, പെണ്ണാവല. അവനക്കും പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും പിടിക്കട്ടെ. ഇതല്ലേ ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. ചന്തത്തെ പെണ്ണ് ചെന്നത്ര ബെൽത്തിട്ട് കാണുക നല്ല മിനിക്കുണ്ട് കാശ്മീരി ആപ്പിൾ പോലെ പേനുണ്ടല്ല. എത്ര നാളല്ല ചന്ത ചെന്നങ്ങ് മനസ്സുൽഗത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ദീനിയായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ രൂപത്തിലും ചന്ത പെണ്ണാർഗം നിക്ക് ചന്ത കാണാത്. കറുത്തത് ചിലപ്പോൾ കുറയാൾക്ക് ചന്ത കണ്ട്, ബെൽത്തത് കുറയാൾക്ക് ചന്ത കാണ്ടില്ല, കുറയാൾക്ക് എത്രത്തെ ചന്ത കണ്ട്, കുറയാൾക്ക് ഗുരുതരത് ചന്ത കണ്ട്, കുറെ തോറ ചന്ത കണ്ട്, കുറയാൾക്ക് സ്ലിമ്മ് ചന്ത കണ്ട്, അവന്റെ കണ്ണുക്ക് ചന്ത കണ്ടെത്തുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കും. ഇസ്ലാം പടിപ്പാട്ടെ പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനു നോക്കോളൂ? മുഖവും കയ്യും നോക്കും. അപ്പൊ കേക്കൊരു ഈ മുഖം കൈ നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാകും അവിടെ അപ്പൊ എന്തിനാക്കിടേക്ക് കുറെ പെണ്ണിങ്ങും പോണ്ടു. അവളെ കാറ്റ് വാക്കാക്കിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നടപ്പാട്ടിട്ട് തുള്ളുപാട്ടിട്ട് ചിരിപ്പാട്ടിട്ട് കളക്കപ്പാട്ടിട്ട് ചായപൊളി പാട്ടിട്ട് അതിനെ കുടിപ്പാട്ടിട്ട് എല്ലാം നോക്കിട്ടു എന്നും കൈക്കാൾക്കുന്ന സങ്കടം ഉണ്ടാച്ചു. ഇസ്ലാം പടിപ്പാട്ടെ മുഖവും കൈയും നോക്കൂ. എന്ത് ഗതിച്ചുള്ളൂ കാരണം ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തെരിടമണുകു പെണ്ണിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ തലയുടെ പിടിച്ച് കാളുത്തോളെ എങ്ങനെ ഇക്കിട് ചെന്നിട്ട് മുഖവും കയ്യും നോക്കുമ്പോൾ ഗൊന്താവും. വിരൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേഹപുഷ്ടി ഗൊന്താവും. കണ്ണിടെ രൂപ ഇങ്ങനെ ഇന്നെങ്കിൽ അവളെ സ്വഭാവ അവള് തടിയുടെ രൂപ ഇങ്ങനെ ഇക്കിട് ചെന്നിട്ടും ചുണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇക്കിട് ചെന്നിട്ടും വിവിധ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ ഇന്ന് നോക്കിയുള്ള എന്ത് സീക്ക് സങ്കടത്തും ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ ടെസ്റ്റ് ആക്കടെ മൂത്ര ടെസ്റ്റ് ആക്കടെ
അല്ലേ? എനിക്ക് തലയിൽ മാനസിക രോഗവും മൂത്ര ടെസ്റ്റ് ആക്കണം, ഹാർട്ടിക്കും മൂത്ര ടെസ്റ്റ് ആക്കണം, കൈകാട് ബിങ്ങിനും ಅದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಡಿನೆಗೂ ಮೂತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಣ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗತ್ತುಂಟು. തല നമ്മളെങ്കിൽ തലയുടെ ചോര എടുക്കട്ടെ, കൈ നമ്മളെങ്കിൽ കൈയുടെ ചോര എടുക്കട്ടെ, കാൽ നമ്മളെങ്കിൽ കാലിന്റെ ചോര എടുക്കട്ടെ, വേറെ നമ്മളെങ്കിൽ വേത്ര ചോര എടുക്കട്ടെ, ക്രമയില്ല. അപ്പൊ ഇടീ തടര് ബിസി അത് ചെല്ലുടെ കൈയുടെ പെണ്ണിടെ കൈയും പെണ്ണ് ആണ്ടത് മാത്രമേ മുഖവും കൈയും അങ്ങ് എങ്ങനെ ഇക്കിടറി ചെന്നിട്ട് തെരിപ്പാട് അങ്ങനെ പളക്ക സ്വഭാവ ശൈലി സമയത്ത് തെരവണക്ക് അത് തെരട് ചെമ്മതി വിശദീകരിക്കില്ലെന്നാണ്. അപ്പോ പെണ്ണിടെ ആറൂപ്പത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടെങ്കിൽ മങ്ങിലാവൂ ചെല്ല. ഇന്ന് മങ്ങിലത്തെ വിശേഷല്ല ഇത് എന്തൊക്കെ ചെല്ലടെ നല്ല പെണ്ണിടെ നങ്ങില അന്ന മങ്ങിലായെങ്കിൽ മാത്ര ദാമ്പത്യ ജീവനത്തിൽ സുഖിക്കടെ. മങ്ങിലെടുത്ത് അന്തു ഇത് ഇന്ന വിരാന്തനായിട്ട് പോകുന്നതിന് കെട്ടിടറി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് വാത് ചെന്നത് കാര്യമില്ല, പിന്നെ കാര്യമില്ല. അത് കടിക്കിടാണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ജാഗ്രത ആക്കണം. കടിച്ചങ്ങ് പൊക്കുള്ള ചുറ്റുപാക്ക് 40 ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണല്ലാണ്ട് വേറെ തെരുവില്ല. അത് സമാവനുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൊമ്പറുമ്പത്തേക്ക് ജാഗ്രത കേളോറു. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മങ്ങിലത്തെ വിഷയത്തേക്ക് പറ. മങ്ങിലത്തെ നടക്കട ആചാര ചെല്ലണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ നാളെ മുന്നുള്ള സകലമാന ശൈത്താനുടെയും പിശാചിനെയും നിങ്ങളെ ആവാഹനാക്കട അല്ലേ? എത്ര ഊത്തലിന്റെ ഡംബറാട്ട നടക്കുക, എത്ര ഊത്തലിന്റെ ഡീജ നടക്കട്, എത്ര ഊത്തലിന്റെ ഡാൻസ് നടക്കട്, എത്ര ഊത്തലിന്റെ സകലമാന അരബര ക്യാബര ഡാൻസ് നർത്തനയും നടക്കട്. പെണ്ണുമക്കളുടെ പിറാന്തത്തിൽ പെണ്ണുമക്കളെ കൊണ്ട് തുള്ളുപാട്ടങ്ങയില്ലേ, പാട്ടുപാട്ടങ്ങയില്ലേ? ബാലക്കാറ് മക്കളെ അന്നിക്കാഹുൻ സുന്നതി ഫമർ റഗിബൻ സുന്നതി ഫലൈസ മിന്നീ. നിക്കാഹ് ചെല്ലത് നന്റെ ചെറിയ നന്റെ ക്രമാട് നന്റെ സുന്നത്തായിട്ട് ആ രംഗത്തിൽ അധിക പ്രസംഗാക്കിയാണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നന്റെ സമുദായമല്ല, നന്റെ ഉമ്മത്തല്ല. അല്ലാണ്ട് റസൂല് ചെല്ലടെങ്ക് മങ്ങിൽ തണ്ട് നടക്കണായ സുന്നത്തായ കർമ്മത്തെ പതർക്ക് നീ ഹറാമല്ല നടക്കരുത്. ഒരു നാളുക മുന്നോളോ ഇണ്ടുമില്ല മുസ്ലിം ഇടങ്ങളെ ഉത്തരപ്പിത്തിൽ ഡിജെ ബീക്കടങ്ങ ബോക്സ് ബീച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല ഹൈഫൈ സെറ്റിംഗിൽ ബീച്ചിട്ട് ഒത്തിരി തുള്ളുടെ ബാലക്കാറില്ലേ? ബാലക്കാറാ നിന്റെ മങ്ങിൽ തണ്ട് നീണ് ഒരു നാള് മുന്നോള് നിന്റെ ഉത്തര പിത്തുള്ളി ഏതെങ്കിലും പിക്ചറുടെയും ഇംഗ്ലീഷിലെയും ഹിന്ദിയും പിക്ചറുടെ പാട്ടും പിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഉത്തര കുറെ ബാലക്കാരെ കൊണ്ട് തുള്ളുപാട്ടിയേ. അതിരക്കാണ് വലിയൊരു മാട്ടവും അതിരക്കാണ് വലിയൊരു ശാപവും നിന്റെ ഉത്തര വേറെയില്ല. മങ്ങില കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ തകരാറ്, നിന്റെ സമ്പത്തിലെ തകരാറ്, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലെ തകരാറ്. ഉസ്താദിനെ മുട്ട പോയപ്പോ തങ്ങന്മാരെ മുട്ട പോയപ്പോ നിനക്ക് പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ, ശൈത്താനുടെ ഉപദ്രവമുണ്ടോ, സിഹിറുണ്ടോ, കണ്ണേറുണ്ടോ, എല്ലാം ചെല്ലടത് ബെരുതലെല്ലാം നിക്ക് ബന്നര് ആറോരാകളെല്ലാം പിശാച് വന്നത് ഒക്കളതിക്കിടതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഹറാമായ സറ എവിടെ നടക്കടാ അവിടെ വന്നത് പിശാച് കുതുക്കണതീക്കടാ. നിന്റെ സർവനാശത്തെയും നിന്റെ സർവനാശത്തെയും ഉദ്ഘാടനായിട്ട് കിട നീ മങ്ങിൽ തണ്ട് ഒരു നാളെ മുന്നോള് നിന്റെ ഒത്തിരി ബാലക്കാരെ കൊണ്ട് തുള്ളുപാട്ട് നീ ആലോചനാക്കി വെച്ചോ. ദീർഘചെല്ലില്ല വിഷയത്തെ പടച്ചവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒത്തിരി ബുറുദ മജ്ലിസ, സലാത്ത് മജ്ലിസ, മൗലിദ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്റ, സലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് യാസീനോദിനത്തിൽ ദ്വാര പാട്ടിട്ട് മങ്ങിൽ നടക്കടല്ലേ. ആവുത്തിൽ പിശാചുണ്ടാവണ്ട, ആവുത്തിൽ ബിലിസ് ഉണ്ടാവണ്ട, ആവുത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ പണ്ടത് വേണ്ട, ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബെടക്കത്തറ പണ്ടത് വേണ്ട. ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹുടെ ഖുർആൻ നിന്റെ ഉത്തര ഓതുപാട്ട് മോളെ. അതല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ നിക്കാഹിന്റെ വിഷയമാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലടെ മങ്ങില ആവുടതിരെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തത് മങ്ങില ആവുടതിരെ കണ്ടീഷന് നീന മഹർ കൊടുക്കണു. നീ നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് മഹർ കൊടുക്കണു. അല്ലാഹുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനുടെ ആജ്ഞയത് വരദക്ഷിണയുടെ വിഷയിച്ചില്ല. ചുമ്മപ്പെട്ട കേട്ടത് ബൈപ്പാട്ട ഇന്നര് മഹർ കൊടുക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പാട്ട്, മഹർ കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പടച്ചതമ്പുരാന് പഠിപ്പാട്ട്. വരദക്ഷിണ വിഷയിച്ചേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമുടെ ഡിക്ഷണറിയിലെ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വാക്യായിട്ട് പലക്കായിട്ട് വരദക്ഷിണ അതുക്കും ഇസ്ലാമുക്കും ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ല. ഏതും ആവട്ടും മഹർ കൊടുക്കണോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ടും പത്തുകോ. എന്തളായി മഹർ ചെന്നെങ്കിൽ അവളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് 60-75 പൗണ് ബംഗാറെടുത്തിട്ട് 1.25 2 പൗണിന്റെ ഒരു മാളൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ മോളുകൊള്ളത് ചെന്നിട്ട് കൊടുക്കൊടുതാ മഹർ ചെല്ലത്. അതുമല്ല മഹർ ഇണ്ട് മഹറുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ മങ്ങിൽ നാട്ടൊക്കെ നടക്കട്. ഞങ്ങളെ കൺകിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ഇസ്ലാമുടെ മുഖത്ത് കിണ്ട് മണ്ണെറിഞ്ഞോണ്ടുള്ളത്
മഹറുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് മഹർ ഏതുള്ളതും കൊണ്ടുണ്ടാ മഹർ പെണ്ണുടെ ബാപ്പ കണക്കാക്കിടതല്ലത് മഹർ ചെല്ലത് പുതിയാമ്പള കണക്കാക്കിയിട്ട് കൊമ്പണ്ടതല്ലത് മഹർ ചെല്ലത് പുതിയാമ്പള ഡബ്ബെടുത്ത് കൊമ്പണ്ടതല്ലത് മഹർ ചെല്ലത് പെണ്ണുടെ ഹക്ക് അത് പെണ്ണ് കേക്കൊണായത് പൊതുപളക്ക പറയുന്ന ടൈമുള്ളൂ ഞങ്ങളെ റായത്തെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ പൊതുപളക്ക പറയുമ്പോ ബ്രോക്കർ പൊതുപളക്ക പറഞ്ഞ അല്ലേ ബ്രോക്കർ പൊതുപളക്ക പറയുടെ ചെറുക്കടൽ എങ്ങനെ ഇതല്ല ഒരു ജാഗില് പെണ്ണുണ്ട് പെണ്ണല്ല നിക്കല്ല പിടിക്കും പെണ്ണല്ല നിക്കല്ല പിടിക്കും നിക്ക് എത്ര കിട്ടണുള്ള അല്ലെ ബ്രോക്കർ കേക്ക് നിക്ക് എത്ര കിട്ടണുള്ള ഒന്നാമത്തെ തപ്പത് രണ്ടാമത്തെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ചെറുക്കട നോക്കിയിട്ട് നല്ല ചെറുക്ക നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ട് പഠിച്ചിറ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല നയിപ്പുണ്ട് നല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് തൊന്തര ചെറുക്കട നിക്ക് കണ്ട വെറുത്ത് പിടി എന്തിനാ കൊടുക്കുവർ അല്ലെ പെണ്ണുകൾക്ക് എന്തിനാ കൊടുക്കുവർ ചിലപ്പോൾ കാശി അവനക്ക് വേണ്ട കാശിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ ജനലാക്കർ വെക്കിട്ടിട്ടാവുക ജന്നാൾ പോകേണ്ട ബംഗാറിന്റെ കാശ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബംഗാറത്തിടുവാർ 50 രൂപ അവർ 80 70 നീ പട്ടറ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ത് സംബന്ധം ഇങ്ങനെ പൊതുപളക്ക പറയടേ ഒരു മുസ്ലിം പൊതുപളക്ക പറയട അങ്ങനല്ല മുസ്ലിം പൊതുപളക്ക പറയട എങ്ങനെ ചെറുക്കടൽ പോയിട്ട് ഒരു ബ്രോക്കർ പളക്ക പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ചെറുക്കമുള്ള ഒരു പെണ്ണുള്ള നല്ല പെണ്ണ് നല്ല കുടുംബം എല്ലാത്തും തൊന്തരയില്ല നല്ല ഓക്കെ നീ എത്ര മഹർ കൊടുക്കുക തീരുള്ള മാക്സിമം എത്ര തീരും അപ്പൊ ചെറുക്കട പാർട്ടിയുടെ അങ്ങ കേൾക്കണോ എത്ര കേക്കോറങ്ങ മഹർ അത് കൊന്നില്ല അവനെ കേട്ട് പണ്ടേ പെണ്ണിടെ ഒത്തു പോയി പെണ്ണിടെ ബാപ്പടൽ കേട്ട് നിങ്ങളെ മോൾക്ക് എത്ര മഹർ കിട്ടണല്ലേ നല്ലൊരു ചെറുക്കമുള്ള കാസുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ചെറുക്ക തൊന്തരയില്ല അത്ര മോൾക്ക് എത്ര മഹർ കിട്ടണോ അപ്പൊ പെണ്ണിടെ അബ്ബ ചൊല്ലണോ കേക്കെടുത്തല് ഉൾക പോയിട്ട് മോളെ വിളിച്ചിട്ട് തരി ഒരു ചെറുക്ക ഇങ്ങനെ പൊതു എടുത്തോണ്ട് വന്നൊരു ഒരു ബ്രോക്കർ നിക്ക് എത്ര മഹർ കിട്ടണോടി അപ്പൊ അവള് ചൊല്ലണോ പാപ്പ നക്കൊരു 60 പൗണ്ട് ബംഗാർ മഹർ ബൈക്കരെങ്കിൽ നക്ക് അവന് ചെറുക്കമായി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നക്ക് ഇത് ഇസ്ലാം അവള് ചൊല്ലണം നക്ക് 60 പൗണ്ട് ബംഗാർ ബൈക്കടെ ചെറുക്കാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നക്ക് മൈ ഇല്ലെങ്കിൽ നക്ക് വേണ്ട പൊതു വേണ്ട ഇണ്ട് ഗൾഫിൽ നോക്കിയുള്ളൂ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സാധാരണ പാലക്കാട് ഗൾഫ് ചെണ്ട റായ നോക്കിയ അറബിടങ്ങളെ സംസ്കൃതി കണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കിളവന്മാർ മങ്ങിലാവാട്ട് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളവർ എന്തേ മഹർ കൊടുക്കൂ ചുട്ടിയില്ല മഹർ കൊടുക്കൂ കാസില്ല പെണ്ണ് കേക്കടൽ നക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വേണു നക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാറ് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ് കിട്ടണം ആദായത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തെറു വേണം ഇത്ര ബംഗാറും നക്ക് കിട്ടണം തീരു അവനക്ക് തറോ കൊണ്ട് കേക്കോറ് ബാപ്പ പോയിട്ട് തലബ്ബ നീക്ക് തീരുള്ള എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടുള്ളത് എന്റെ കൊണ്ടാവില്ല നിന്റെ ആൾക്ക് പോയി എന്തേ ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സകലமான മുസീബത്തും മനുഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ ഇത്ര ചന്തത്തെ പള്ളിയുടെ പിത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാസനം കടലാസ് പിടിച്ചിട്ട് ബേങ്ങുകിന്റെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധം അങ്ങനെ ചന്തത്തിൽ ദൈവനെ കഷ്ടബന്ധർ കാടിയിട്ടും വേടിയിട്ടും കട എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കി ഔത്ര ബിക്കട പോലത്തെ പരിസ്ഥിതി പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കർമ്മത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കടെ കർമ്മത്തിൽ അപ്പോ പൊതുപളക്ക പറയുമ്പോ പെണ്ണിടെ പാപ്പ കേൾക്കണോ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പൊതു നങ്ക് പിടിച്ചെത്ത് നിനക്ക് പെണ്ണ് പിടിച്ചെത്ത് പെണ്ണിടൽ കേൾക്കണോ ചെറുക്ക പിടിച്ചെത്താ പെണ്ണ് ചെല്ലണം ചെറുക്കം പിടിച്ചെത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ണെങ്കിൽ പെണ്ണ് ചെല്ലണം ബാപ്പാ നക്ക ആ ചെറുക്കടല്ല പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം മാവും നക്ക് മാത്രമാണ് 50 പൗണ്ട് മഹർ തണ്ട നാണ്ട് കേക്കറോ ചെറുക്കട ബാപ്പടൽ കേട്ട് നിങ്ങളെ മോണുക 50 പൗണ്ട് മഹർ ബൈക്ക് തീരുവാ തീരുണ്ട് കണ്ണൻ ഇത് മുന്തുവരിക ഇല്ലാണ്ട് കണ്ണൻ നിങ്ങൾ പോറൽഹംദുലില്ലാഹു ഖൈറാക്കിട്ട് ദുആറിന്റെ ചന്തത്തിൽ വിടറോ ഇത് ഇസ്ലാമുടെ സംസ്കൃതി ഞങ്ങളെ റായത്ത് നടക്കണമോടെ ഇണ്ട് പെണ്ണുകാവട്ടോ പിന്നീട് ബാപ്പകാവട്ടോ ഇവിടെ റായത്തെ ഖതീബാവട്ടോ പിന്നീട് കുടുംബത്തെങ്കാവട്ടോ മഹർ എത്രയുണ്ട് തിരിടത് മങ്ങിലത്തെ സദസ്സിൽ തെച്ചൽ പിന്നെ ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ പിന്നല്ലേ അവണ് തന്നത് പാപ്പായോണ് എടുത്തും പോയിട്ട് പെണ്ണുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അവണ് ബേച്ച മഹറുടെ കൊമ്പോയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിടെ കലത്തേക്ക് പോയി തൂക്കി വയ്ക്കണ്ടേ ഇതല്ല ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ നടക്കണ മനുഷ്യരെ എന്ത് സംബന്ധമുള്ള ഇസ്ലാമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചെലടത് വആതുൻ നിസാ സദഖാതിഹിന്ന നിഹല നീ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മഹർ കൊടുക്കറോ അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ചെലടെങ്ക ഇന്ന് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളന വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചെലട് മംഗല ആവകുപ്പോണ്ട് ചെറുകട കർത്തവ്യം എന്തുണ്ട് കേട്ടെങ്ക അന്നഫഖതോ പെണ്ണുക ചെലവുക കൊടുക്കുക ചെറുക്കക്ക് തീരണോ ചെറുക്കട അബ്ബക്ക് തീരണോ ഉണ്ടല്ല ചെറുക്കട ഔത്രങ്ക് തീരണോ ഉണ്ടല്ല പെണ്ണുക ചെലവുക കൊടുക്കുക ചെറുക്കക്ക് തീരണോ അങ്ങനെങ്കിൽ മാത്രമോണെ നിമ്മങ്ങിലാവണോ എന്ത്ര ചെലവുണ്ട് തെരിയണ ഇസ്ലാമുടെ നിയമപ്രകാര ഒരു പെണ്ണുക ദൈക്കുക ബെഡ്റൂമും അകവും എസിയും ഫാനും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അവൾക്ക് ആശ ഉണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കണ പണിയത് ചെറുക്കുള്ളത് ചെറുക്കട
ഡബ്ബകുള്ളതല്ല, അത് ചെറുക്കട പണിയത്. പെണ്ണുക്ക് അക കെട്ടി കൊടുക്കും പവർ വേണം ആണുക. രണ്ടാമത്തത് പെണ്ണ് കേട്ട ഡ്രസ്സും ആഭരണവും ബംഗാറും എന്തൊക്കെ കിടല അത് കൊടുക്കും അവന് തയ്യാറായിട്ട് വേണോ. മൂന്നാമത്തത് അവൾക്ക് അതേപോലെ അവളെ ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവളെ ആഹാരം ഉണ്ടല്ലേ, അവള് എന്ത്ര തിന്നുക കേക്കടല, എന്തൊക്കെ തിന്നുക, ഏത് ഇറച്ചി വേണോ, എത്ര നാള് എങ്ങനത്തെല്ലാം ആഹാരം വേണോ, അത് അവളായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണത്. അത് ചൊന്നബർത്തക്ക് കൊമ്പന്ന് കൊടുക്കൂ, ആണായവണു തീരണു, അങ്ങനത്തെ ഉണുകെ മങ്ങിലാവുക സാധ്യ ചെന്നത് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മങ്ങിലാവുക പോണ്ട കാണും മുന്നുള്ള നീ ആലോചനാക്ക്. നാണ് മങ്ങിലായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിടെ കൊമ്പണ്ട താറവുത്തുകു, നിന്റെ അബ്ബടെ ഉത്തുകു അല്ലേ, നിന്റെ അബ്ബറവുത്തിലല്ല നീ മങ്ങിലാവണായേ, നിന്റെ ഒത്തിൽ നീ മങ്ങിലാവും. ഇണ്ട് അറബിമാർ അങ്ങനെ പൊതു പളക്ക പറഞ്ഞവർക്ക് മോണ്ടിൽ ചെന്നിട്ടായിട്ട് അക നോക്കിയരളാ നണ്ടൊക്കെ നാണ് ചത്തല് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുക. അത് വിസയപ്പെടും, കിട്ടിയും കൊയ്ത്തില്ലും കൈത്തിലും വേറെ കൊടുത്തല്ലേ വിത്തെങ്കും വിറ്റ നണ്ട ഉത്തര നീ നമ്പണ്ട മിക്ക ആകെ കെട്ടൊക്കെ തീരുവാ. അവനുക്കാക്ക് 2 വർഷമേ മങ്ങിലാവുടെ ടൈമിൽ ഞങ്ങളായത്തെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം പുതിയ സ്വന്തമാക്കി കേട്ടിട്ട് മങ്ങിലാവുടെ ക്രമമില്ല, ഞങ്ങളെ സമ്പ്രദായം ഇല്ല. ഇവിടെ സമ്പ്രദായത്തിക്ക് ബലബിക്കും ആയെങ്കിൽ നാളെ അബ്ബ ചെന്ത ഉത്തര ഭർത്താവുള്ള അബ്ബക്ക് ഹക്കുണ്ട്. മോണ്ട ഉത്തര ഭർത്താക്കും, മോണ്ട ഉത്തര ഭർത്താക്കും നീ വേറെ കെട്ടി തേയിലിച്ചിട്ട് ഹക്കുണ്ട് ബാപ്പക്ക്. ബാപ്പയുടെ പണിയല്ല മോണ്ട ബൽത്തിരുത് 15 വർഷത്തോളം ബൽത്ത വേണമെങ്കിൽ ബാപ്പക്ക് മോണ്ടേ അതൊക്കെ അപ്പുറ ബൽത്തോന്നിട്ട് അവിടെ വേണേ നയിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ ചെന്ന് നാളെ നീ പോയിട്ട് വേറെ കെട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെന്ന പുറത്ത് പോയിട്ട് റാഗ കെട്ട പവർ നിൽക്കുണ്ടാ, ബാടികടല്ല ലീസരുതല്ല, സ്വന്തം കെട്ടുക നിക്ക് പവർ ഉണ്ടാ. അങ്ങനെ നീ മംഗള വിഷയത്തിൽ അലച്ചടക്ക. രണ്ടാമത് നിന്റെ പെഞ്ഞയാവളെ നാളെ നക്ക ആ വാച്ച് വേണു, ഈ മാല വേണു, ആ ചൈന വേണുണ്ട് കേട്ടതല്ല കൊമ്പറക്ക് കൊടുക്കൂടെ പവർ നിന്റെ ഉണ്ടാ. മൂന്നാമത്തത് കേട്ട ഡ്രസ്സും കേട്ട ആഹാരം അവള് കേട്ടലുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക നിന്റെ കൊണ്ടാവൂടാ. നിന്റെ ബാപ്പ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടിക്കോ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിക്കോ കോട്യാധിപതി അത് അബ്ബടെ കണ്ട് അത് നിക്ക് ഹക്കൊന്നുമില്ല. അതിൽ അതായത് അയാള് കണ്ണൂച്ചൽ പിന്നെ നിക്ക് ഹക്ക് പണ്ടേ പെഞ്ഞയുടെ പത്രമാണ് നിക്കുള്ളത് നിന്റെ കൊണ്ട് തീരങ്ങ് മങ്ങിലാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെല്ലദീന് സന്യാസിയാവൂ. ചെന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കണം, നീ നോമ്പ് പിടിക്ക്, വേറെ തെരുവില്ല നിക്ക്. എന്ത് ചന്ത ഇസ്ലാം നോക്കിയുള്ള ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റായത്തെ പരിസ്ഥിതി. അങ്ങനെ പെണ്ണുടെ അകയിന്ത് അതിനെ വിത്തിട്ടല്ലേ നീന് വരദക്ഷിണ എടുത്തത്. പെണ്ണുടെ ഉമ്മടെ കൽത്തലും കാതലും യന്ത്രമോ അല്ലറ ചില്ലറ ചുമ്പും ഡബ്ബിയും കൂട്ടിട്ട് ഇരുമ്പ് കൂട്ടിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ മാലയെന്ത് അതിനെയും വിത്തിട്ടല്ലേ നീ മങ്ങിലായത്. പെണ്ണുടെ കുടുംബത്തിൽ യന്ത്രമോ അല്ലറ ചില്ലറത്തല്ലേ ജാഗേന്ദ്രയും വിത്തിട്ടല്ലേ നീ വലിച്ചെടുത്തിട്ടല്ലേ മങ്ങിലായത്. എങ്ങനെ ബർക്കത്ത് കിട്ടും ഓണേ, നിന്റെ മക്ക എങ്ങനെ സുതാരു വരും മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് പെണ്ണുടെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും ബൽത്ര കർത്തവ്യാണ് നിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ തീരടണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ മങ്ങിലാവണോ. അതേപോലെ നിന്റെ പിറസത്തെ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളെ പെണ്ണുമക്കൾക്ക് മങ്ങില ഉണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പന്മാരെ, നിങ്ങളെ പെണ്ണുമക്കൾക്ക് ബേസായിട്ട് മങ്ങിലാവുടെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നീ നോക്കണായത് ചെറുക്കട അബ്ബടെ അക എങ്ങത്തത് ഉണ്ടല്ല, അത് നീ നോക്കണ്ട. അത് നിന്റെ മോൾക്ക് കിട്ടതല്ല. ചെറുക്കട ബാപ്പട സ്വത്ത് അത് നിന്റെ മോളുകുള്ളതല്ലത്. അയാൾ ബിത്തങ്ങ് നിന്റെ മർമോണുക്ക് കിട്ടതും അല്ലത്. നീ നോക്കണായത് ചെറുക്കട ബാപ്പക്ക് കാറങ്ങത്തത്, ചെറുക്കട ബാപ്പട ആസ്തി എത്ര ഉണ്ടോ, ചെറുക്കവിടെ ബാപ്പട നയിപ്പങ്ങത്തത് അത് നീ നോക്കണ്ടത്. നീ നോക്കൂടതേ അല്ല നിക്കുള്ളതല്ലത്. നീ നോക്കണായത് നിന്റെ മർമോണാവുക പോണ്ട് ചെറുക്കോ സ്വന്തം അക കെട്ടത്ര കാസമുണ്ടലുണ്ടാ, നിന്റെ മങ്ങിൽ തണ്ട് ചെലവാക്കടത്ര കാസമുണ്ടലുണ്ടാ. മഹർ 50 രൂപ ബംഗാറ് കൊടുക്കടത്ര മഹർ കാസ് കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലോ കാസുണ്ടാ. നിന്റെ മോളെ ബൽത്തുകിന്ന എല്ലാ സവളത്തും അവളെ മുട്ടിക ഇപ്പൊ ഉണ്ടാ. നാളത്തെ ബിസേപ്പെടും നാളെല്ലാറ് പാവത്തവണ അവിടെ ഇന്നവണ അവിടെ ഇല്ലാത്തവണ അവിടെ. തൂതിൽ മുൽക മൻ തശാ വതൻസിഉൽ മുൽക മിമ്മൻ തശാ. അല്ലാഹു ഇല്ലാത്തവനക്ക് കൊടുക്കടാ, ഇന്നവന്റെ എടുക്കടാ. അത് പടച്ചവന്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അത് നീ ആചനാക്കണ്ട. മങ്ങിലാവുടെ സന്ദർഭത്തിൽ മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ മോളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷണാക്കട പവറുണ്ട് പൊട്ടിക ഉണ്ടാ. കാസിടെ ബിസിയെ ബന്ധുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാറി ഇത്ര പേനുണ്ട് ചിലർ ബിസിയെ ബന്ധുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന് ആണല്ല, അവന് നിന്റെ മോൾക്ക് സൂട്ട അവിടെ ചെറുക്കല്ല. അവൾക്ക് നിന്റെ മോളെ ബൽത്തുക കൊണ്ട് സാധ്യമേ അല്ല. അങ്ങനത്തെ പാർട്ടി കൈവിടുമോണേ. ഇതെല്ലാം ആലോചനാക്കിട്ട് നിന്റെ ബിരുസത്തെ ബാലക്കാറാ മങ്ങിലാവിടെ കാണും മുന്നോളെ. നീ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ആനയുടെ പോലെ മങ്ങിലാവുള്ള നീണ്, ആനയുടെ പോലെ മങ്ങിലാവുള്ള നീണ്, ആനയുടെ പോലെ മങ്ങിലാവും.
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ പിന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൊതുവളക്ക പറയുമ്പോ ഒരു വിശേഷല്ലട്ട ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിലെ ബാലക്കാറ് മങ്ങില അവിടെ കാണുമ്പോളൂ റോഡ് സൈഡിൽ കിടറ് എച്ചരം സജാവ് കിഷാനസ്കാര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 12 ഗಂಟೆ 1 ഗಂಟത്തോളം റോഡ് സൈഡിലും മങ്ങാട് സൈഡിലും കൂടങ്കട്ട സൈഡിലും അതേ ചെന്നല്ല ഫിറാന്ന് നായുടെ പോലെ ചുറ്റി നടന്നോട്ടിക്കിടറ്. ഉമ്മ ചെന്ന പോലെ മോണ് കേക്കില്ല, പാപ്പ ചെന്ന പോലെ മോണ് കേക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് ഉമ്മയും പാപ്പയും തീരുമാനാക്കിയത് മോണുകൊന്ന് മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്ക. പിന്നെ സമാവിടെ ആവട്ടു ചെന്നിട്ടു ലാസ്റ്റ് അങ്ങനല്ലേ മോടെ ബുദ്ധി സമയില്ലാണ്ട പിന്നെന്തിനാക്കട ഉമ്മയും പാപ്പയും കണ്ടുപിടിച്ച മറന്നെന്തിരെ പച്ച കൊത്തലിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് കൈക്കാൾ പൊളിച്ചിട്ട് മൂല കിട്ടുന്നതല്ല. ബദലക്ക് ഉമ്മ പാപ്പ തീരുമാനാക്കിയിട്ട് ഒരു മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഉമ്മ നിന്റെ മോണ് നിസ്കരിക്കില്ല, നിന്റെ മോണ് നീ ചെന്നതുപോലെ കേക്കില്ല, നിന്റെ മോണ് ഔത്തുക്ക് ടൈമുക്ക് ബണ്ടില്ല, നിന്റെ മോണ് നയിക്കില്ല, നയിച്ചിട്ട് ഔത്തുക്ക് ചെലവുക്ക് കൊമ്പണ്ടില്ല. അങ്ങത്തെ മോണുക്ക് നീ മങ്ങിലാക്കുക പ്രയത്നാക്കണ്ട മോളെ, അങ്ങത്തെ മോണുക്ക് നീ മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കുക പ്രയത്നാക്കണ്ട ബാപ്പാ. എന്ത് കണ്ട് കെട്ടങ്ങത്തെ ഭീതിവികാരുടെ പോലെ നിസ്കരിക്കാത്ത തെമ്മാടിയുടെ പിറകെ തെമ്മാടിക്ക് നീ മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കരുത്. ഏതോ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഏതോ ഒരു ഉമ്മയുടെ മോളോ ഏതോ ഒരു ബാപ്പയുടെ മോളോ അവള് നിസ്കരിക്കടവളോള് ചെമ്മക്കിനാവ് കണ്ടോണ്ടിന്നവളോ അവളെ ജീവനയും പിടക്കാക്കണമോളെ. നിന്റെ മോന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട്, നിന്റെ മോൻ നിസ്കരിക്കാത്തത് കണ്ടിട്ട്, നിന്റെ മോന്റെ കാലിയും പോലിത്തന കണ്ടിട്ട് ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് കണ്ണിട്ട് തണ്ണിൽ പാട്ടിൽ ഷാപ്പ് വയ്ക്കണം മക്കളെ. നീ ആലോചനാക്ക് വന്നോ നിന്റെ മോള് നിന്റെ മറുമോളായിട്ട് പണ്ടവള് നിന്റെ മോളെ കണ്ണിലൊന്ന് നോക്കൂ. നിന്റെ മോള് ബാലക്കാർത്തി മോള് മങ്ങിലാവുക ടൈമായത് ഏതൊരു ഉമ്മ ആലോചനാക്കിട്ട് പടച്ചറബേ നല്ലൊരു ചെറുക്ക് കിട്ടിരിങ്ങയ്യാവാന്ത് പാപ്പ പേരിക്കട അല്ലാഹുവേ നല്ലൊരു ചെറുക്ക് കിട്ടിരിങ്ങയ്യാവാന്ത്. അങ്ങനെ ആസലിക്കട സന്ദർഭത്തില് പെണ്ണ് എല്ലാ നിസ്കാറും കൽഞ്ഞൽ പിന്നെ ദ്വാരക്കിടറ് അല്ലാ അല്ലാ നിന്റെ ബാപ്പ പുതുപളക്ക പറയുക പോണ്ട് തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ബാപ്പ ചെറുക്കട നോക്കുക പോണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ബിരുസബൈക്കട് നിക്ക് സുജൂദിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാത്ത വിചരിക്കാത്ത വീടി വലിക്കാത്ത സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത പാൻപറാഗ് തിണ്ടാത്ത 24 ഗಂಟೆയും അങ്ങാടെ സൈഡിൽ ചുറ്റി നടക്കാത്ത നല്ലൊരു ചെറുക്കട നിന്റെ ബാപ്പടെ കണ്ണു കൊന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കു റബ്ബേ. നിന്റെ മോളങ്ങനെ കണ്ണിട് തണ്ണിയിൽ പാടി ദ്വാരക്കിടല് അവൾക്ക് ആസമുണ്ട് റബ്ബേ. നല്ലൊരു ചെറുക്കട നക്ക് തന്നിരങ്ക് തിരുസഭയ്ക്കട ചെറുക്കട നക്കൊന്ന് തന്നിരങ്ക്. അങ്ങനെ ദ്വാരം നോട്ടിക്കട സന്ദർഭത്തില് ഉമ്മടല് പാപ്പ ചെല്ലു കുട്ടലും അല്ലേ വന്നിട്ട് മോളെ പെഞ്ഞീടിൽ ചെല്ലു പെണ്ണ് മോള് കൊന്ന് പൊതുപളക്ക പറയുക പോയോണ്ടുള്ള ചെന്നിട്ട് മനസാര ദ്വാരക്കിട ഉമ്മ മനസാര ദ്വാരക്കിട പെണ്ണ് മോന്തിക്ക് കാത്തോണ്ടിക്കുള്ള തെളിയില്ലാണ്ട് തണ്ണിയില്ലാണ്ട് കാലുപയത്തിൽ കാക്കടല്. നിന്റെ മോണ നിന്റെ മാപ്പിളാവുക പോണ്ട് ചെറുക്കങ്ങത്തതായിട്ടിക്കോ പാപ്പൊന്ന് പന്നറി എങ്ങനെ ചൊല്ലു ചെന്നിട്ടോ അങ്ങനെ മണിച്ച് തയ്ച്ച് നിന്റെ മോള് കാത് കൊടുത്തോണ്ടിക്കിടല് ഉമ്മടല് പാപ്പന്ദ്ര പളക്ക പറയിടേ ചെന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പത്തുക്ക് പാപ്പ ചെല്ലട് പെണ്ണേനാണ് ചെറുക്കട നോക്കി വന്ന അക ഇങ്ങത്തത് കാറിങ്ങത്തത് റോഡിങ്ങത്തത് തെറുയിങ്ങത്തത് ഡ്രസ്സിങ്ങത്തത് നൈപ്പിങ്ങത്തത് ഇത് മാത്രം ചെന്നോട്ടുണ്ട് ഹൊറത്തു. അവന് കള്ളു കുടിക്കട വിഷയത്തില് ബാപകമായിട്ടില്ല, അവന് ബീഡി സിഗരറ്റ് വലിക്കട വിഷയത്തില് ബാപകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവന് പള്ളിക്ക് പോണ്ട ചന്ദ്ര ഖതീബില് കേട്ടിട്ടില്ല, പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റില് കേട്ടിട്ടില്ല, പള്ളിയുടെ മെമ്പർമാരില് കേട്ടിട്ടില്ല. അവന് പള്ളിക്ക് വേണ്ട ക്രമമുണ്ട് ചെന്നിട്ട് അവന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക പോയപ്പോ ബാപ്പ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈ രൂപത്തിൽ അവന്റെ ദീനയുടെ വിഷയമേ ആലോചനാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാത്തോടുള്ള റബ്ബേ കാറും നാസ്തും അന്താസ്തും അധികാറും ബതുക്കുമല്ല നക്ക് വേണായത് പടച്ചറബ്ബേ. അവന് കള്ളു കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മയ്യേ, അവന് ഗാഞ്ചത്തെ പിറകില് പോയില്ലെങ്കിൽ മയ്യേ, വ്യഭിചാരത്തെ കണ്ടിട പെണ്ണിടെ പിറകില് പോവാത്തവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൈ തമ്പുരാന്. അങ്ങനെ ദ്വാരം നോട്ടിക്കിടല് ഒരു സുപ്രഭാതായപ്പോ അവന്റെ ടൈയും അവന്റെ കോട്ടും അവന്റെ പാന്റും അവന്റെ ഷർട്ടും അവന്റെ ബൈക്കും അവന്റെ വാച്ചും അവന്റെ മൊബൈലും അവന്റെ ചന്തവും അവന്റെ താടിയും അവന്റെ മീസയും അവന്റെ മുടിയും അവന്റെ കെട്ടും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മങ്ങിലായിട്ട് നല്ല ചെറുക്ക 1.5 തിങ്കള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഔത്തുക്ക് പറമ്പത്ത് കമലായിട്ട് പണ്ടത് കാണ്ട് മോന്തിക്ക് പണ്ടത് ജാവുക ചെമ്മലേട്ടായിട്ട് പണ്ടത് കാണ്ട് കിട്ടിയിക്കും പിടിച്ചേക്കും അറുസ പണ്ടത് കാണ്ട് ഈ രൂപത്തില് സ്വഭാവ ശൈലി ബദലായപ്പോ മനുഷ്യ ഒരു പെണ്ണെ പാതാളത്തേക്ക് തള്ളിയത് പോലെ ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ബാപ്പ മരിച്ചെങ്കും ബേജാറാവത്തത് പോലെ ഉമ്മ മരിച്ചെങ്കിൽ ബേജാറാവത്തത് പോലെ മരിക്കടോടത്തോളം ചെയ്യിക്കണായതല്ല നിന്റെ മാപ്പിള പടച്ചവനെ. അവനിങ്ങനെ ആയെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനത്തത് അല്ലാ പെണ്ണുടെ ജീവന പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ
ബാപ്പാ നിന്റെ മോന് നിസ്കരിക്കില്ലേ, നിന്റെ മോന് ഖുർആൻ ഓതില്ലേ, നിന്റെ മോന് ജമാഅത്തേക്ക് പോണ്ടില്ലേ, നിന്റെ മോന് ബീഡി സിഗരറ്റ് വലിക്കടവണ, നിന്റെ മോന് അങ്ങാട് സൈഡിൽ ചുറ്റി നടക്കടവണ, ചാവുക ബേഗ ഇഷാനസ്കാര കഞ്ഞ പുറത്ത് കൗതുക പണ്ടില്ലേ, സുബി നിസ്കരിക്കുക അല്ലാഹുടെ പള്ളിക്ക് പോണ്ടില്ലേ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മോണുക്ക് മങ്ങിലാക്കണ്ട, നിന്റെ മോണ്ട് മങ്ങിലാക്കണ്ട, നിന്റെ മോന്റെ മങ്ങിലാക്കിട്ട് സുധാരണ്ട. നിന്റെ മോണ് സുധാരിയൽ പിന്നെ മങ്ങിലാക്കിയ മൈ മനുഷ്യ, മങ്ങിലാക്കിട്ട് മോന്റെ സുധാരിക്കണ്ട, മങ്ങിലാക്കിട്ട് നിന്റെ മക്കളുടെ മോന്റെ നല്ലാക്കണ്ട. ബദൽക്ക് നിന്റെ മോന്റെ നല്ലാക്കിയൽ പിന്നെ മങ്ങിലാക്കിയങ്ങുമൈ, നിന്റെ മോണ് സുധാരിയൽ പിന്നെ മങ്ങിലാക്കിയങ്ങുമൈ. മോണ് മങ്ങിൽ ലഭിച്ച പളക്ക പറയുന്നത് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിച്ച് ബാനേണ്, ഖുർആൻ ഓതുന്നേണ്, മോന്തിക്കൊന്ന് ബേഗൗത്തുക്ക് ബാനേണ്, ഉമ്മടെ അറസ പറണ്ടനേണ്, ഉമ്മ ചെന്നത് പോലെ കേക്ക് നീണ് ചെന്നിട്ട് നിന്റെ മോന്റെ സമാക്കിൽ പിന്നെ അവനക്ക് പൊതുവളക്ക പറഞ്ഞിട്ട് മങ്ങിലാക്കിയങ്ങമ്മയെ. അങ്ങനെ മോന്റെ പണിയത് ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ ചെലവോ എല്ലാം അവന് നോക്കണായത്. മൂന്നാമത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹുസ്നുൽ അശ്റ, പിരസയിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ മുട്ടാക്കട പോലത്തെ നല്ല സ്വഭാവ ശൈലിനെ നല്ലൊരു ചെറുക്കട മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കണോ, നല്ലൊരു ചെറുക്കാവണോ മങ്ങിലാവിടവണോ. അർത്തായില്ല മണി പാലക്കാറ നിന്റെ ഒത്തുകുറു പെണ്ണ് വന്നോട്ടുള്ളത്, ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് ആരോ പെറ്റത് ആരോ ജന്മ കൊടുത്തത് എവിടെമോ വന്നൊരു പെണ്ണ് നിന്റെ ഒത്തുക്ക് വന്നോട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ പണ്ട് കൊന്തുണ്ട നിക്ക്, നിന്റെ മങ്ങിലായിട്ട് പെഞ്ഞയായിട്ട് പണ്ടവളവളോ, നിന്റെ ഒത്തുക്ക് സ്വർത്തക്ക് പണ്ടവളല്ല, നിന്റെ അടി തിന്നകും നിന്റെ പറച്ചില തിന്നൊക്കെ പണ്ടവളല്ല, നിന്റെ ശാപ തിന്നൊക്കെ പണ്ടവളല്ല, നിന്റെ അറസ വന്നിട്ട് ഭീങ്ങ മുഖത്ത് നോക്കുക വന്നവളല്ല, നീ അറസ വന്ന പർമുതുക്ക് നിക്ക് സബുറെടുത്ത് സമാധാന ചൊല്ലുക പണ്ടവളല്ല, നിന്റെ ഒത്തുക്ക് പെഞ്ഞൈ പണ്ടത് നിന്റെ സ്വർത്തക്ക് പണ്ടവളല്ല. ഇന്ത്യ യക്ഷിനം സൗത്തിലെ പെഞ്ഞൈ മാറ് ആണിങ്ങ ബയിച്ചോണ്ടുള്ളത് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വറയെടുക്കട പെണ്ണല്ലേ എനിക്കെന്റെ പെഞ്ഞയായിട്ട് വേണായത്. എന്റെ പെഞ്ഞയുടെ ഉത്തര സ്വർത്തവളെ പോലല്ലേ എന്റെ യച്ഛനം സാണിങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടുള്ളത് അല്ലേ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാറ് ബാലക്കാറ കേക്കട്ട ഇണ്ട് നിന്റെ ഉത്തുല് ജാവുകളേട്ടായിട്ട് ഉറങ്ങട ആളാറ്, അത് നിന്റെ പെഞ്ഞൈ. സ്വബൈകായത്ര വേഗ എണിക്കടവളാറ്, അത് നിന്റെ പെഞ്ഞൈ. രഷ്ടില്ലാണ്ട് ജാവും സുബൈകും പോളുകും രഷ്ടില്ലാണ്ട് ഉറക്കില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വറെടുക്കട ആളാറ്, അത് നിന്റെ പെഞ്ഞൈ. മോനെ ഒലിമ്പ ഗണ്ടക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് 5 ഗണ്ടക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തുക്ക് പറമ്പത്തുകോ സ്വസ്ഥായിട്ട് ബസല പോലെ പൂളില്ല നീണ് നിന്റെ പെഞ്ഞൈ. സുബൈക്ക് 4 ഗണ്ടക്ക് തുടങ്ങടല് ഔത്ര ഡ്യൂട്ടിയാക്കുകോ, ചാവു 12 ഗണ്ട തോളായിട്ട് ഔത്ര എല്ലാം കൽക്ക് ക്ലീനാക്കുകോ. എണിച്ച ഭർത്തക്ക് നിക്ക് ചായായത്ത്, തെല്ല് നേരായ ഭർത്തക്ക് നാഷ്ടായത്ത്, മക്കും ഔത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുകയായത്. അത്ര പാത്രമുള്ള കൽക്ക് ബൈക്കളോട് കൂടെ ഡ്രസ്സ് കൽക്കുകയായത്, ഡ്രസ്സ് കൽക്കിട്ട് വണങ്ങ് ഇടലോട് കൂടെ ഉച്ചത് റെഡിയാക്കുകയായിട്ട്, ഉച്ചത്തത് വിളമ്പിട്ട് കൊടുത്തത് കൽക്ക് ബൈക്കളോട് കൂടെ അസറെടുതായിട്ട്, അസറായിട്ട് തെല്ലൗത്ര പിത്ര പറത്തിലോട് കൂടെ മോന്തിയാവുക തുടങ്ങിയിട്ട് ജാവത്ത് റെഡിയാവണോ. ഇങ്ങനെ നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ ജീവന ചക്ര തിരിഞ്ഞോട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും മാക്കിടത് പോലെ, എപ്പോഴും മാക്കിടത് സ്വറമേ ഒരു വെറൈറ്റില്ല, ഒരു വിശേഷതയില്ല. നാളും സ്വറത്താക്കണോ. അവള് പണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് ചില്ലരടതല്ല മനുഷ്യ. നിന്റെ പെഞ്ഞി നിന്റെ ഊത്തിൽ ഒരു നാളാക്കട സ്വറത്ത് നിന്റെ കൊണ്ട് ഒരു തിങ്കൾ ആക്കി തീർക്കുക സാധ്യയില്ല. അങ്ങനെ നിന്റെ ഊത്തുല് നിന്റെ പെഞ്ഞൈ ഒരു നാളാക്കട സ്വറത്ത് നിന്റെ കൊണ്ട് ഒരു തിങ്കൾ ആക്കി തീർക്കുക സാധ്യയില്ല. അത്ര കഷ്ട അവളുകേ ഗൊന്തു. പെണ്ണുങ്ങളുള്ളൊരു പളക്ക ചെല്ലട്ട, നിങ്ങളെ മാപ്പിളമാർ നിങ്ങളെ അടിക്കടവണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ മാപ്പിളടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറയിടവണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ മാപ്പിള നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അരസ പണ്ടവണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, നാളെ സ്വബീക്ക് അവനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിവാദ പടിപ്പാട്ടണോ. നിങ്ങളെ മാപ്പിളക്ക് ബുദ്ധിപാഠ പടിപ്പാട്ടോടി നിങ്ങനെ മാച്ചല്ലോ ചൂടി പോലെ മൂലയിൽ തെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നിങ്ങ വെറുതെക്കല്ലേ ഭഗ്യവണക്ക് ജണ്ട് കുത്തി യാറണ്ട് ചില്ലറല്ല, അത് മാപ്പിളയെങ്കിലും സമാറെങ്കിലും സമാ. നിങ്ങൾ സുബൈക്ക് ബുദ്ധി പാടിപ്പാടോ. നിന്നെ കണക്കട കണയാറ പാറാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മാപ്പിള സുബൈക്ക് നീ എണിച്ച വെറുത്തക്ക് ബാപ്പക്ക് ഒരു ഫോണാക്ക്. ബാപ്പ നാനൊരു 4 പെരുന്തെടുക്കട്ടു തീരുമാനക്കിട ഔത്തക്ക് ബണ്ട് ഉമ്മടയും ബാപ്പറോട്ടേക്ക് തെച്ചിട്ട് കൊസിയിൽ തെക്കൊളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു 4 നാൾ ഒരു വാരത്തേക്ക് റജല് ബണ്ട്. സുബൈക്ക് വരുമ്പോ റിക്ഷ എടുത്തോണ്ട് വരും ബാപ്പാൻ. റിക്ഷ ഔത്ര പിത്തിൽ വന്ന വരത്തേക്ക് നിന്റെ ആ മാപ്പിള അവനെ നോക്കേണ്ടി ഇതെന്തൊരു റിക്ഷ വിളിപ്പാട്ട് അവൾക്ക് സീക്ക സങ്കട്ടായിട്ടാണ്. നീ ചെല്ല് എന്ത് സന്യം പീരിട്ടില്ല നാണ് റാഹത്തിലുള്ള നക്കൊരു 4 നാൾ റജബ് നക്കൊരു 4 നാൾ റജബ് എന്നെ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പറോട്ടേക്ക് വിട്ടി തെക്കും.
ഗണ്ടുമുട്ടെല്ലാം കെട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി പോയി ബീച്ചിൽ ചെല്ല് 2-3 മക്ക ഇക്കൊന്നിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പൊടി മക്ക 2 വർഷത്തേക്ക് ഇടാവും, ഒരു 3 വർഷത്തേക്ക് ഇടാവും, ഒരു LKG കൊണ്ട് UKG 3-4 മക്ക ഇക്കൊരു ആ മക്കളെ ബീച്ചിലെ മക്കളെ പറു എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ബാപ്പടല് കേക്കോട്ടു, ബാപ്പോട് ഉണ്ടാവാ ബണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഒരു മക്കളെ കൊമ്പോയിരണ്ട, മക്കളെ കൊമ്പോകണ്ട, മക്കളെ നിന്റെ മാപ്പിളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നീ നിന്റെ ആൾക്ക് അത്രമായി അവന് പാട്ട പഠിക്കണം. നീ എത്ര കഷ്ടപണ്ട ചെന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചന്തത്ത് കർത്താവോടു മക്ക ബാപ്പ ചഡ്ഡ ചട്ടി ചട്ട ബാപ്പ ചഡ്ഡി ബാപ്പ ചായ ചായ ബാപ്പ കറി ബാപ്പ ചോറു ബാപ്പ പാന്റ് ബാപ്പ ഷർട്ട് ചെന്ന് ഓരോന്നു ബാപ്പ കക്കൂസു ബാപ്പ തുറബണ്ട് ബാപ്പ ബീത്തകു ബണ്ട് ചെന്നു ചെല്ലുമ്പത്തേക്ക് ഈ മുസ്ലിം വേണ്ടതോടെ നേത്രാവതി വിളക്കരിഞ്ഞ ഗോണിയിലിട്ട് ചെന്ന് പേരിക്കണേ അത്ര അർസബണ്ട് ഉറുക്കിട അവിടെ സുധാരിക്കുക. എത്ര കഷ്ടബണ്ടല്ല നിന്റെ പെഞ്ഞൈ നിക്ക് ബേനായിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ബേനായിട്ട് നീ പേരിച്ച് അവളെ പണിയുണ്ടാ, അവളെ പണിയല്ലത്. നിന്റെ മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പണി നിന്റെ പെഞ്ഞൈക്കുള്ളതല്ല. നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് കളിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല. നിന്റെ മക്കൾക്ക് ആഹാറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ പഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല. 6 ചെന്നറ് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല, അത് കദ്ദാമയുടെ പണി. നിന്റെ പണിയല്ല, നിന്റെ കൊണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ കദ്ദാമ സൗദി അറേബ്യത്തിലുള്ള അങ്ങനെ കദ്ദാമ വയ്ക്കണത് ഔത്തുൾ പെണ്ണുള്ള പെഞ്ഞ വൃത്തിയുള്ളേ 2-3 മക്ക ഇക്കണറ് കദ്ദാമമാർ നാളാളിക്കണറ്. ഈ പെഞ്ഞ മക്കളെ സൊറാക്കു വേണ്ടിട്ട് സ്വർത്തക്ക് പെണ്ണിങ്ങ പാകിസ്ഥാനത്തെയും ശ്രീലങ്കത്തെയും ഇന്ത്യത്തെയും കദ്ദാമ പെണ്ണിങ്ങ ശമ്പളത്തിന് തീപ്പാട്ടേ. എന്ത് ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞയുടെ കൈക്കാളും മുറുണ്ടായിക്ക് വേറായിട്ടല്ല, ബദൽ അങ്ങനെ പണിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മാപ്പിളുടെ പണി. മാപ്പിളക്ക് പുരുഷത്ത് കിട്ടാത്തേക്ക് വേറെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ആക്കപ്പെട്ട. നിന്റെ മക്കോ നിന്റെ മക്കളെ കുളിപ്പാട്ടത്, നിന്റെ മക്കളെ ഡ്രസ്സ് എടുപ്പാട്ടത്, ഡ്രസ്സ് കൽക്ക് പാട്ടത്, നിന്റെ മക്ക ഒന്നും ഇരടിയും മക്കളെ കക്കൂസ് കൽക്കെടുത്ത് എല്ലാം ആണിങ്ങളെ മാപ്പിളന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പണിയത് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ലാതെ. നിന്റെ ഡ്രസ്സ് നിന്റെ പാന്റ് നിന്റെ ഷർട്ട് കൽക്കെടുത്ത് നിന്റെ പണി നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ലാതെ. നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ നൈറ്റി നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ ചൂരിദാർ നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ അതേപോലെ സാരി നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് കൽകി കൊടുക്കണായത് പണി നിന്റെ പണിയത് പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ലാതെ. നിന്റെ പെഞ്ഞി ഉറങ്ങയുടെ ബെഡ്റൂം ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന പണി നിക്കുള്ളത് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല. തേമാമ്പത്തുക്ക് കാൾ നീട്ട് കിടക്കുക ഓള് ബെഡ്റൂമുക്ക് പോയി എങ്ങമയത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ പണിയത്. സ്വീകരിച്ചിട്ട് കുളിക്കുക വെച്ച് തണ്ണിയാക്കി നിക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കണതല്ലത്. ബദലുക നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് കുളിക്കുക നീ പെണ്ണ് നീ തണ്ണി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പെണ്ണ് തണ്ണി വെച്ച അടുത്തുള്ള കുളിച്ച് വാച്ചെന്നത് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ കുളിപ്പാട്ട പണി നിക്കുള്ളത്. അത് എത്രത്തോളം നിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് സമയത്ത് മുലപ്പാള് കൊടുക്കുന്ന പണി അത് നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്കുള്ളതല്ല, നിന്റെ പണിയത്. നിന്റെ പെഞ്ഞൈ നിന്റെ മക്കൾക്ക് മുലപ്പാള് കൊടുക്കുക കണ്ടാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുടാ ഏതൊരു മനുഷ്യ ഉമ്മ പെത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ പെത്തിൽ പിന്നെ കിടാവ് 2 വർഷത്തോളം മുലപ്പാല് കഡായായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ തീരോ. കിടാവ് തൊട്ടയുടെ പാളാ കുപ്പിയുടെ പാളല്ല കൊടുക്കണായത്. ഉമ്മയുടെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണോ, 6 കൊടുക്കണോ. ഖുർആൻ ചെല്ലല്ല ഉമ്മ കൊടുക്കണോണ്ട് ഖുർആൻ ചെന്നിട്ടില്ല. ഉമ്മ കൊടുക്കണോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെന്നിട്ടില്ല. 6 കൊടുത്തെങ്കും വലുതില്ല. കിടാവ് മാത്രം 2 വർഷത്തോളം മുലപ്പാല് കൊടുക്കണോ. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് 2 ഉമ്മ. ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഹലീമത്തു സഅദിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മ 2 വർഷത്തോളം മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത ഉമ്മ ആയിട്ടിക്കട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ പെറ്റ ഒരാള് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തത് ഒരാള്. ഇന്തും ഉണ്ട് അറബിയിൽ അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായ. ഇന്ത്യത്തെ വിവിധ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മുലപ്പാളിന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ടിലും മക്കൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്തും ഗൾഫിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ജന്മ കൊടുക്കുന്ന പണി മാത്രം നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്കുള്ളത്. എങ്ങനെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ജന്മ കൊടുക്കുന്ന പണി മാത്രം നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്കുള്ളത്. ആ ജന്മ കൊടുത്തൽ പിന്നെ മക്കളെ ആരേക്കെയും മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല. കിടാവ് ഉൾപ്പെട്ടൊരു പാളില്ലാണ്ട് പയിച്ചിട്ട് ഇതൊരു കാത് പൊട്ടടി നിക്ക് പാൽ കൊടുക്കടി ചെന്നിട്ട് പെഞ്ഞയുടെ പറയും പോലെയില്ല. പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല. വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കറു അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റു വലിച്ചെറിയറു ചെന്നിട്ട് പെഞ്ഞയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് അവളെ തെറുനോക്ക. അവൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുട്ടത്തിൽ ശിക്ഷയില്ലതൊക്കെ എന്ത് അതവളെ പണിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ പെഞ്ഞൈ നിന്റെ ഊത്തിൽ പണിക്കാർത്തിയായിട്ടല്ല പണ്ടത്, ബദലക്ക് പെഞ്ഞയായിട്ട് പണ്ടത്. പെഞ്ഞൈ ചെന്നെങ്കിൽ നിക്ക് മക്ക വേണോട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ജന്മ തറകുവേനായിട്ട് ഒരു ഉമ്മാര് നിക്ക്. അതേപോലെ നിക്ക് നിന്റെ ലൈംഗിക കാമ വികാരത്തെ തീർക്കുക വേണായിട്ട് നീ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് ബണ്ട പണി അവൾക്കുള്ളത്. ഈ 2 പണിക്ക് മാത്രം പെഞ്ഞയിച്ചുള്ളൊരു ബസ്തൗത്തുക്ക് ബണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാം നിന്റെ ഉത്ര എല്ലാ പണിയും ആക്കണായത് നിന്റെ പണിയത്. നീ ഉത്ര തോത്തുறது നിന്റെ പണിയത്. അവൾക്ക് ടൈമുക്ക് തിന്നുകാക്കി കൊടുക്കണം നിന്റെ പണിയത്. ചാളെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ക്ലീനാക്കി വെക്കണ നിന്റെ പണിയത്. പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല മോണ്, പെഞ്ഞയുടെ പണിയല്ല മനുഷ്യ. അത് ആണിങ്ങാക്കണായത്
ആക്കണായത് മാപ്പിളാക്കണായത് പണിയും ഗണിച്ച പുറത്തേക്ക് ഒരു മാച്ചിന്റെ ചൂടിയും പിടിച്ചിട്ട് ജാളെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നല്ല തോത്തിട്ട് കക്കൂസെല്ലാം കളിക്കിട്ട് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോ. നാളെ മൂത്ത് അങ്ങനെ മൂത്ത് ഒരു ആണിങ്ങ മൂത്ത് ഒത്തിരി പിത്തിലും മാച്ചിലും അടിക്കരുത് കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പെണ്ണിങ്ങും ദുർബിണി വെച്ച് നോക്കുക. മീസിയും താടിയും വെച്ചിട്ട് ജാളടിച്ചോണ്ടുള്ള പെങ്കൂസ അല്ലേ. അതല്ല, ഇതെല്ലാം പണിയും ആണിങ് ആക്കണ, ഇത് പെണ്ണിയുടെ പണിയല്ല. ഇന്നിക്കെട്ട് വിസയ അതെല്ലാം രണ്ടുപേര് കിട്ടില്ല. ആയങ്ക നിന്റെ പണി നീനാക്കുണായ എല്ലാ പണിയുടെയും നിന്റെ പെഞ്ഞയുണ്ട് ആക്കിയോണ്ടുള്ള നിന്റെ പാൻറ്റുകൾ കിട്ട്, നിന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ കിട്ട്, നിന്റെ മക്കളെ ബലത്തോണ്ടെങ്കിൽ മുലപ്പാട് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ വേണായ സകല സൗകര്യവും സവലത്തും കൊടുത്തിട്ട് വേണായ ടൈമിൽ തിന്നണായ ആഹാരമെല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാ രൂപത്തിലും ശുശ്രൂഷ നിന്റെ പെഞ്ഞി നിന്നിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആക്കിടലുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളെ വലിയ മനസ്സ് മോണേ, അത് അവളെ ഔദാര്യമോണ്, അവള് നിക്കാക്കട സേവ മനുഷ്യ, അതൊക്കെ റബ്ബ് തആല അവൾക്ക് ധാരാളം കൂലി കൊടുക്കണമോണ്. നിന്റെ പെഞ്ഞി നിക്ക് വേണായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടോണ്ടിക്കട സന്ദർഭത്തില് അത് തെല്ല് അറുത്താക്ക മനുഷ്യനാണ്. ആ പെഞ്ഞയ്ക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിന്റെ വെറുതെ പെടല, ആ പെഞ്ഞയുടെ ശാപ വീച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിന്റെ വെറുതെ പെടല, ആ പെഞ്ഞയുടെ കണ്ണട തണ്ണിയിൽ ഞങ്ങി ദുനിയാവുടെ സർവനാശത്തും പെണ്ണട കണ്ണട തണ്ണിമൈ മനുഷ്യ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ നിപ്പിരിസബീക്ക് ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിൽ അറുപേറ് പറകും മൈ, ചിലപ്പോ വേഗം അവൾക്ക് അറുസ പറകും മൈ. എല്ലാ സബറടക്ക് പെണ്ണല്ലേ പെണ്ണല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചിലട് പെണ്ണ് ചിലട് ബസ്ര അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യമുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹു പടച്ചത് അവളെ ബുദ്ധി തെല്ല് ബഗ്ഗിട്ടേക്കോ, നീ നേരാക്കുക പോകണ്ട, അതിരാൾക്ക് നേരാ അവിടെ അവട്ടോ, നീനായിട്ട് സമത്തിൽ ഗട്ടി പിടിച്ച് ജബർദസ്തിൽ നേരാക്കണ്ട. ആക്കെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പൊളിയൊക്കും സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ. ബഗ്ഗിട്ടിന്റെ ബസ്തിരെ ഒരടിക്ക് പിടിച്ച് നേരാക്കും പോലെ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും അത്ര സൈഡിൽ ഒരു കൊത്തലി ഞങ്ങൾ ഔത്ര ഭിത്തില് ഏന്ദ്ര പൂട നട്ടത്ത് ഒരു കാത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ ബഗ്ഗി. അപ്പൊ എന്താ ഭിത്തന സുബൈക്ക് അത്ര മുട്ടത്തുള്ള ഒരു സലക്കമ്മ ഒരു കോള മുത്ത് കെട്ടി വെച്ച് അതൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് എന്തൊക്കെ നല്ല നേരം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കോൾ എടുത്തരം അത് കുത്ത നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നല്ല തെളുത്തൽ ഉപദേശം ചെന്നിട്ട് നല്ല തെളു വാള് ചെന്നിട്ട് ചെലുപ്പ വാള് ഓണെന്തിരിച്ച് ചെല്ലെ ഓണിസ്കരി കാട്ടാ കള്ള അവിടെ വാൾ ചെല്ലെ മാച്ചിട്ട് ചൂട്ടിയിട്ടുള്ള വാൾ തപ്പിച്ചുള്ള വൈകി എന്നെങ്കിൽ നല്ല ഉപദേശം കൂടെ സമാക്കുക നോക്കും. ജബർദസ്തിൽ സമാക്കട കണ്ടാവൾ കണ്ടോ അങ്ങനെ ബഗ്ഗിട്ടിന്റെ ബസ്സിൽ ഒരടിക്ക് നേരാക്കി കട്ടാവും. പിന്നെ അവളും തല അവിടെ കാളൂടെ അതൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ല സമാധം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നീനൊരു മംഗലത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യത്തേക്ക് പോയപ്പോ നിന്റെ പെഞ്ഞീട് എന്തെങ്കിലും ബെടക്ക് ബുദ്ധി നീന് കണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ അവളെ പളക്കത്തിലാ എന്തെങ്കിലും ഏറുപേര് നിക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടണ്ട. ഔത്രൾക്ക് ബന്നൽ പിന്നെ മക്കൾക്ക് കാണാത്ത രൂപത്തില് ചന്തത്തിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് പളക്ക പറഞ്ഞോണ്ട് ബെഡ്റൂമിക്ക് വെളിച്ചം പോയിട്ട് നല്ല ദൈപാടി പെണ്ണേ ഇന്നാലിന്ന സറാക്കില്ലേ, ഇന്നാലിന്ന സ്വഭാവ കാട്ടില്ലേ, നിസ്കാരത്തുകൾ ഏട്ടാക്കില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാതെ സറാക്കില്ല. അത് സമാലടിയും ഓളെ നീ അങ്ങനെ കുട്ടുള്ള രഹസ്യത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിവാദ ചെന്നിട്ട് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പടിപാട്ടും പൊത്തുകോ. നിന്റെ പെണ്ണ് നിൽക്കാനായിട്ട് പണ്ട് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ബദലുക നീ ശുക്രാക്കുമോളെ. ആ പെണ്ണേക്ക് നീ കൃതജ്ഞത ചെല്ലു മനുഷ്യ. ആ പെണ്ണയുടെ യാറ തിരുസഭയ്ക്ക് പെഞ്ഞെടുത്തുള്ള കളിപ്പാട്ട്, പെഞ്ഞെടുത്തുള്ള ചെരിപ്പാട്ട്, പെഞ്ഞെടുത്തുള്ള തമാശ ആക്കട്ടെ. അതേപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സൈനബ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിക്ക് ഉണ്ടോണ്ടിരുന്നത്, ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിക്ക് കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഐഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ പെഞ്ഞെടുപ്പ് പിരിസബി പാട്ടും പിരിസബിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ പിരിസത്തെ ബാലക്കാറാ ഒരു നേറാസുണ്ടെന്ന് പുരുഷത്തിന് ടൈമുള്ളോ നിന്റെ പെഞ്ഞീര ഒട്ടിക്ക് തെല്ലതിൽ ഹെൽപ്പ് നീ സേറുന്നതാണ്. പെഞ്ഞീരൊട്ടിക്ക് തെല്ല് സ്വറത്തുകൾ സേറുള്ള നിക്ക് പുരുഷത്തുണ്ട് ഔത്തിലുള്ള മീനൊക്കെ വന്ന മുറിച്ചിട്ട് തെൽക്കോട്ട് അവൾ കറിയാക്കട്ട്. തറക്കാരി നീ മുറിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിട്ട് കളിക്കിട്ട് കൂടെ കറിയാക്കട്ട്. പരസ്പരം ഒരേ സ്വരത്തേക്ക് നീ ഹെൽപ്പാക്ക്. അപ്പൊ ഔത്തിലൊരു നെമ്മതിയെ പേരെ അവൾക്ക് നിന്റെ മേലുള്ള പിരിസപ്പാടും പേരെ, നിക്കവളെ മേൽ പണ്ട് പിരിസപ്പാടും പേരെ, ആ ആഹാരത്തിൽ ടേസ്റ്റും പേരെ. ആഹാരത്തിൽ ടേസ്റ്റ് വരെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഊരെടുക്കാണ്ട് ഇന്ന് ചാണം ഗൊಬ್ಬറും നിറച്ചിട്ട് അതിൽ പറ്റി മുറിക്കിടണ്ടല്ലാതെ അതിർത്ത ആക്കട സ്വരത്തിൽ 50-50 ആക്കി പോയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചന്തത്തിന് മതി ഔത്തുള്ള ഒരു സമസ്യ പുറകില്ല.
അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം നേരണ്ട് പുരുഷത്തിന് അക ക്ലീൻ ആക്കും തെല്ല് ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ആക്കും തെല്ല് അടിಗೆ ആക്കും തെല്ല് ഈ ദിവസത്തിൽ പെഞ്ഞിരൊട്ടിക്ക് തെല്ല് ഹെൽപ്പ് ആക്കത്തിൽ കൂടും അവൾക്ക് തെല്ല് സഹകാരാക്ക് തെല്ല് കഷ്ടപ്പാട് നീನು അനുഭവിക്ക് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ചന്ത പോണ്ടേ ചെന്നെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവ ശൈലി നിന്റെ ഔത്തുകൊണ്ട് കണ്ട ഔത്തിൽ ചന്തത്തിലൊരു നെമ്മദിന ജീവനം നടത്താം. ഈ ക്രോധ പെഞ്ഞിര കണ്ടപത്ത് അർസബണ്ടേ പെഞ്ഞയുടെ കണ്ടപത്ത് അർസബണ്ടേ മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീതി വിക്കാരോട് പെണ്ണിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിരി അങ്ങനെ 38 വള്ളം പറഞ്ഞു പുള്ളുണ്ടേ ചിരിക്കളി ഔത്ത് പറയുമ്പോ ഇത് തേനട ഇപ്പൊ കുത്തിയതുപോലെ മൂസുണ്ടല്ലീ നമുക്ക് ഭീങ്ങിട്ട് എത്ര ആളിങ്ങത്തത് അല്ലെ പെഞ്ഞയുടെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പിരസപ്പാടുണ്ട് പെഞ്ഞൊട്ടിക്കില്ല ഇക്കട്ട ആബിസ ദീർഘശല്ലേ ടൈമുടെ അഭാവം എത്ര വേഗത്തിൽ നിപ്പടനായത് കുരിബിസ പെണ്ണുങ്ങളും ചൊല്ലുകൊണ്ട് അപ്പോ ആണിങ്ങച്ചളുടെ ബസ് പെണ്ണുങ്ങളെ അറുത്താക്കിട്ട് അവളെ ബുദ്ധി തെരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ കൊമ്പോക്ക് പ്രയത്നാക്കും. അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ട് പെണ്ണായവൾക്ക് അതുമുള്ളി പെണ്ണുക്ക് ഉപദ്രാക്കണ്ട പെണ്ണുടെ പറയണ്ട പെണ്ണുടെ മനസ്സിൽ നമ്പലാക്കണ്ട പെണ്ണുക്ക് കുത്തണ്ട പെണ്ണുടെ ചവിട്ടണ്ട പെണ്ണുടെ അടിക്കണ്ട അടിക്കണായ രൂപത്തിൽ അടിക്കടെങ്കിൽ അടിക്ക അങ്ങത്തെ പാപ്പാക്കിട്ട് വീണവളോ ഇക്കട്ടെ അതും ദീർഘ ചൊല്ലുക പോണ്ടില്ല എന്തും ഇന്തും ഒരു ബിസേ നീ ആലോചനാക്ക് മനുഷ്യ നീ അകസ്മാത്ത് എന്തെങ്കിൽ യാറക്കുറടെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കിടന്നിട്ട് നീ ജീവൻ എടുക്കുക വെങ്ങിട്ടായെങ്കിൽ നീ ബാത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറുത്തടിയിലെങ്കിലും തെച്ചിട്ട് നിന്റെ ജീവന പറ പോവോ പള്ളിയിലാ ദർഗത്തിലാ കിടന്ന് നീ ടൈം പാസ് ആക്കുക. മോളെ നീ നല്ലാണ്ട് നിന്റെ പെഞ്ഞേകാറുള്ളറ് അവൾ അബ്ബടെ വിട്ടു വന്നവളോ ഉമ്മടെ വിട്ടു വന്നവളോ ഇളങ്ങ മൂത്തങ്ങളെ വിട്ടു വന്നവളോ ഔത്ര വിട്ടു വന്നവളോ പരിസരത്തെ വിട്ടു വന്നവളോ എല്ലാത്തെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ സർവസ്വ നിന്റെ മാപ്പിള ചെന്നിട്ട് ഏകൈക മനസ്സ് ബീച്ചിട്ട് വിരസ ബീച്ചിട്ട് നമ്പിക ബീച്ചിട്ട് നിന്റെ മേളിൽ മാത്രം ബറവസ ബീച്ചിട്ട് നിന്റെ പിറകിൽ വന്നവളോ എന്ത്ര കൊടുത്തിട്ട് വന്നര് ലാക്ക് കട്ടല കാസ് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയവളല്ല അവള് ബദല് നിക്ക് തന്നിട്ട് വന്നവളവളോ ഒരേ ഒരു പളക്കത്തെ മേൽ ആധാറാക്കിയിട്ട് നിന്റെ കാക്കായവണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും എതിർന്നി പാട്ടിട്ട് നിന്റെ കാക്ക ഒരു പളക്ക ചെന്നു അല്ല പടിപ്പാട്ടി രൂപത്തിൽ നിന്റെ മോളെ നാനിക്ക് മങ്ങിലാക്കി തന്നെ കബിൽത്തൂന്നാണ് സ്വീകരിച്ച് ഈ ഒരു രണ്ട് പളക്കത്തേടിൽ ഇന്ന സംബന്ധം മാത്രം നിക്കുള്ളത്. അതും കേട്ടിട്ട് അവള് നിന്റെ പിറകിൽ വന്നില്ലേ. നീ ചോറുണ്ണുമ്പത്തേക്ക് അവള് ചോറുണ്ണല്, കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോ കഞ്ഞി കുടിച്ചാല്, മീന തിന്നുമ്പത്തേക്ക് മീന തിണ്ടല്, ഉറങ്ങുമ്പത്ത് കൊട്ടിക ഉറങ്ങിയാല്, ചിരിക്കുമ്പത്ത് കൊട്ടിക ചിരിച്ചാല്, ബേജാറാക്കുമ്പത്തേക്ക് നിന്റെ സമാധാനാക്കുക നോക്കിയാല് അവൾക്ക് നീ നല്ലാണ്ടോ അറിവില്ല മനുഷ്യ. നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പളക്ക കേട്ടിട്ട് നിന്റെ ബാപ്പയുടെ പളക്ക കേട്ടിട്ട് നിന്റെ നിരക്കരടങ്ങളെ പളക്ക കേട്ടിട്ട് പെഞ്ഞയുടെ ചവിട്ടവണ് പെഞ്ഞയുടെ പറയിടവണ് ഒരു നിമിഷാലച്ചനാക്ക് നീ നല്ലാണ്ട് നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് ആറുള്ളറുള നീ നല്ലാണ്ട് നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് ആറുള്ളറുള നിന്റെ മോളെ വിശനിയാളച്ചനാക്ക് നിന്റെ മോള് വന്നിട്ട് ചാടിച്ചുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാപ്പാ നാണൗത്തുക്ക് പോണ്ടില്ല ബാപ്പാ ആ മാമി റാണിയുടെ പോലെ ബാപ്പാ ബാപ്പാ കാക്ക ചെല്ലത് അതൊരു പിരാന്തട പോലത്തെ വസ്തു ബാപ്പാ അത് അടിക്കിടവണോ പറയിടവണോ മച്ചിഞ്ചിമാറുള്ളത് ഒരു പിരാന്ത വർഗന്മാര് മച്ചന്മാരുള്ളത് അതിനെക്കാണ് വില പിരാന്തന്മാര് സ്വറാക്കിയാക്കി തീരോകില്ല അതിനിടയിൽ പറച്ചില് വേറെ അതിന്റെ ശാപ വേറെ അതിന്റെ പേടിൽ അടിക്കിടത് വേറെ ആ മാപ്പിള വേണ്ട ചെന്നിട്ട് നിന്റെ മോളായോള് നിന്റെ ഊത്തിൽ വന്നപ്പോ നിന്റെ ഊത്തിൽ വന്ന് ചെന്നപ്പോ നിക്കെത്ര ദർദാവലമോണ് നിക്കെത്ര ബേജാറാവലമോണ് സാറില്ലേ നീ ഉടതയിടേ നിന്റെ ബാപ്പനാണല്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നവിടേക്ക് പോണ്ട നിക്ക മാപ്പിള വേണ്ട ചെന്നറി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപ്പ ചെല്ലടന ഇല്ലല്ലേ പിന്നെയും അവളിൽ ചെല്ലുന്നൊരു സബുറെടുക്കുമോളെ എല്ലാ സമാവും മോളെ നീ ഇന്നൊക്കെ പോയി മോളെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുമോളെ നീ എന്തും ഉണ്ടണ്ട മോളെ അടിച്ചങ്ങും എന്ത് ചെല്ലണ്ട അത് കൊറിയ നാളിക്കോ സമാവ് ചെന്നിട്ട് നിന്റെ മോളെ നീ പിന്നെയും ആ പിറാന്ത് വർഗത്തെ ഊത്തുക നീ കടത്തി കൊടുക്കില്ലേ അതേപോലെയല്ലേ നിന്റെ ഉത്തരൗത്തുക ഒരു പെണ്ണ് വന്നലുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിടെ നീ പറയുകയും കുത്തുകും ചാടിയും പസാദും എന്തെല്ലാക്കുക തുടങ്ങിയാലുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആറുള്ളറുള നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് ആറുള്ളറുള നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് കാക്കടങ്ങള് വന്ന മറുമോളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുറു മനുഷ്യരെ മാമിമാരെ വന്ന മറുമോളെ കണ്ണുകൾ നോക്കൊരു മനുഷ്യര് നിക്കും ഒരു മോളിന്നത് പോലെ അവളും വെറുത്തുക പോയപ്പോ അവളവസ്ഥ അവിടെ ഉപദ്രാക്കി സുൽമാക്കി അവൾക്ക് എത്ര ബേജാറാവല അതേ ദർദ നിന്റെ ഊത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണുകും ഇല്ലേ ഉണ്ടങ്ങനെ കുറെ പെണ്ണിങ്ങ ചെല്ലുന്ന ക്രമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നണ്ടൊരു മോളെ
ചെറുക്ക കൊടുത്തു. നല്ല ചെറുക്കവണം മാറി നിധി പോലത്തെ ചെറുക്ക നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്തേ? നന്റെ മോള് ചെന്ന പോലെ ആവണം. എങ്ങനെ? നന്റെ മോള് ചെന്നതുപോലെ ആവണോ? നല്ല ചെറുക്ക. ഇപ്പുറത്ത് ഓന്റെ ഓൾക്കൊരു മറുമോളുള്ള മറുമോള് ചെന്നതുപോലെ ഓളെ മോള് കേക്കിടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മറുമോള് ചെന്നതുപോലെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മോണ് കേക്കിടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഉമ്മ ചെല്ലുന്ന എന്തുണ്ടാ? നണ്ടത്തിലൊരു മോണുള്ള പെങ്കുസര പത്ത് അവള് ചെന്നതുപോലെ കേക്കിട അവളെ പിരിച്ച അർത്ഥായിത്താ നിനക്ക്. നിന്റെ മോള് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മോള് ചെന്നതുപോലെ മറുമോണ് കേക്കോണം. മറുമോള് ചെന്നതുപോലെ മോണ് കേക്കു തീരാ, അവിടെ ഉമ്മ ചെന്നതുപോലെ കേക്കോണം. ഇതെന്ത് ന്യായം? അപ്പോ വിഷയ അതല്ല. ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇന്നെ പോലെമേ മറുമോളെ ആ രൂപത്തിൽ മോളെ രൂപത്തിൽ കാണുക തീരണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിക്കേ മുസീബത്ത് നിന്റെ ഔത്തുക ഗണ്ടാൻ തരബണ്ടത്. കുടുംബത്തിൽ എപ്പോ സമസ്യ ബന്ധ ആ ഔത്തുക സകലமான മുസീബത്തും ചൊരിഞ്ഞു ബണ്ട് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബത്തിൽ ചന്തത്തിൽ വീണു. ഔത്തിൽ നെമ്മതി വീണു. ഔത്തിൽ നെമ്മതി ഇല്ലാത്ത നെമ്മതി നീ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുതുക്കാൻ എതിച്ചിട്ട് ഉമ്രത്തുക്ക് പോയിട്ട് ഹജറുൽ അസ്വദിനെ മുത്തിട്ട് ബുൾപൊട്ടിട്ട് പഠിച്ചവനെ നെമ്മതി താ നെമ്മതി ദ്വാരം കാര്യത്തില്ല. നെമ്മതി നിന്റെ ഔത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കണത്. ദ്വാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലത്, സ്വഭാവത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പഠിപ്പാട്ട് പെണ്ണുടെ പണിയന്ത്രേ മാപ്പിളുടെ ഒട്ടിക, പെണ്ണുടെ പണിയന്ത്രേ മാപ്പിളുടെ ഒട്ടിക. മാപ്പിള ചെന്നത് അനുസരിക്കണോ? ഒരു പെണ്ണായോളെ പണിയത് യന്ത്ര മാപ്പിള ചെന്നത് അനുസരിക്കണോ? എടകൽക്കു ചൊന്നങ്ങല്ല, പാത്രകൽക്കു ചൊന്നങ്ങല്ല, പടച്ചെന്ന് ഈ സ്വറത്തെ അല്ല ബദലുക. ഒരു പെണ്ണ് ആക്കണായ സ്വറത്തൊരു പെണ്ണിടൽ പഠിപ്പാട്ടി തേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ അവള് ചൊന്നത് അവണ് ചൊന്ന എല്ലാ സ്വറും അവണാക്കണോ. നിസ്കാര കലാക്കണ്ട, ഖുർആൻ ഓതണോ, നോമ്പ് പിടിക്കണോ, ദിക്ർ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണോ, നല്ല രൂപത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് വൃത്തി അങ്ങിട്ട് വേണോ. ഈ രൂപത്തിൽ നല്ലത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പാട്ടി രൂപത്തിൽ നിന്നെ ജീവന പഠിപ്പാട്ടെങ്കിൽ അത് നീ ആക്കണോ നിന്റെ പണിയത്. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങ പഠിപ്പാട്ട് തംകീനു സൗജി മിനൽ ഇസ്തിംതാ, ഒരു ലൈംഗിക ആസക്തി തീർക്കുകയാനായിട്ട് മാപ്പിള വിളിച്ചേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ നീ കിച്ചണിലുള്ളേണ്ട കണ്ടെങ്കും ഏത് സ്വറത്തുള്ളേണ്ട കണ്ടെങ്കും കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നിന്റെ മാപ്പിളയുടെ മുട്ട നീ സേരണോ ചെന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീന സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കിടേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് സമയത്ത് നിക്ക് പിടിക്കും പോലെ ഇല്ല. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാപ്പിളയുടെ സുഖത്തെയും സൗകര്യത്തെയും നീ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ പൂരേക്കാക്കണം നിന്റെ പണിമോളെ. ഉണ്ട് ഔത്തുൽ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് നോക്കറ ഔത്തുಲು ഗോഡറി ഓർക്കപ്പെട്ട ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ടുള്ളത് ಎಲ್ಲ ಸಂಕಪಸನೋಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲುള്ളത് ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಕಲಡು ಮುಸುಂಡು ತೇತ್ಕುದು ಮುಸುಂಡು 10 ವಾಟರ್ದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿಡುದು ಕನ್ನಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿಡುದು ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಔತುಲು ಮಾರ್ಬಲ್ ಗ್ರಾನೈಟುം ടൈൽസും ಎಲ್ಲ ಔತುಲು 10 ವಾಟರ್ದು ಮುಸುಂಡು 10 ವಾಟರ್ അങ്ങാടിക്ക് ഇല്ലിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലണ്ട ഈ ആട്ടത്തടം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ബണ്ട് ഒരു ബസ് അങ്ങാട് അവിടെ സാമ്യാനെ കൊമ്പ് എല്ലാം മേലെ കിട്ടും. ഉൾഗത്തിൽ ഒരു ബത്തി പോലത്തെ മനുഷ്യക്കട് ഇത്ര തോറ കണ്ട് മൈഷാസുറാട്ട് പേര് അങ്ങനെ ഇത് ഔത്ര ഭർത്തുകൊണ്ട് ആരതോ മങ്ങില എവിടെമോ കട്ലാ സൗത്ര ജാൽക്ക് എരിഞ്ഞു പോയിട്ട് മങ്ങിൽ ആ അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ട് മങ്ങിലത്തേക്ക് പോകണ്ടേ പോലും 7 ಗಂಟೆಗೆ തുറന്നിടല്ല ഭർത്താവ് കണ്ണട്ട മുടി എല്ലാം 10 പാട്ടിട്ട് മൂക്ക് മുസുണ്ടുകളെല്ലാം മണങ്ങത്തത് കേക്കട സൗണ്ട് അങ്ങത്തെ നടക്കുമ്പോൾ ഗജ ഗജ സക്കല ചൈനും ബംഗാറും മയ്യാവത്തേക്ക് ഇന്ന റോൾഡ് കോഡെല്ലാം തള്ളി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്നവണ് വെച്ചങ്ങ് ബംഗാറ് ഇല്ലത്തങ്ങ ബംഗാറ് വെച്ചങ്ങ് റോൾഡ് കോട്ടെ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് പോണ്ടേ. മോന്തി അമ്പത്തക്ക് മാപ്പിളക്ക് അവണ് യന്ത്രമാസെ ബന്ധമൊന്നും തെല്ലുപാടി ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആമ മത്തി മുറിച്ചതും ചീഞ്ഞ് നേറിയതും ആ തൂഞ്ഞതും തെളി തൂഞ്ഞതും പാള് തൂഞ്ഞതും മക്ക കാറിയത് അതേ ഡ്രസ് ഇട്ടുണ്ട് പോയാൽ ഓണ് ജാവുക ഈ നാത്ത സൈക്കുത്തി 2 ಗಂಟೆ ദ്വാരക്കട പടച്ചവനുണ്ട് ഒരു 3-3.5 ಗಂಟೆ നീ സൂര്യോദയ ആയിട്ട് നിന്റെ ഈ മുസീബത്തൊന്ന് ഭർത്തവയുടെ മയ്യാവന്തറപ്പേ നക്ക് നാത്ത സൈക്കുത്തിരില്ല കുളിക്കില്ലാണ്ട് കുളിക്കിടപ്പോ പെണ്ണിങ്ങ മാർക്കറ്റിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ കുളിക്കിടേ ഔത്തുക്ക് വന്നിട്ട് കുളിക്കില്ല. കാരണം മുസീബത്ത് ഓണി എന്ത് നിന്റെ വീടല്ലേ അവനക്ക് നാണേ വേണം കുറെ കാശി ബംഗാറെല്ലാം കൊടുത്ത തിണ്ട് തീർത്തിറ അത്ര വേഗം വിടും പോലെ അതൊക്കെ കൈ കണക്കെല്ലാം കാട്ടണോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിടല്ലേ ചത്തേക്കും വിടല്ലേ 10 മുഖത്ത് ചന്തായിട്ട് പോകാം. ഇത് ഊട്ടറി പെണ്ണുങ്ങളെ വിസയല്ല ഇതെല്ലാം അമേരിക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന കത്തേങ്ങത്തത് ഊട്ടറി പെണ്ണുങ്ങൾ ബേജാറാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല നക്കുന്നില്ല അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ. അപ്പോ
ആണുടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യത്തെ സുഖ സന്തോളത്തെ പൂർത്തിയാക്കട പണി പെണ്ണുകൊള്ളര്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു പെണ്ണര് അവൾ ഔത്തുകൂറും മാപ്പിളായവണക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഔത്തുക കടത്തും പോലെയില്ല. മാപ്പിളായവണ് ഗൾഫിലുള്ള ആരോളോ ഗലാട്ടയും ഗുളുമാളും ആക്കിട്ട് അറുസത്തിലുള്ള അറുസവണ്ട് ഔത്തുൽ ബിളിപ്പാട്ട് താഴ്വത്താക്കും പോലെ ഇല്ല. ഔത്ര പിത്തൽ കവണക്ക് ആളുപയോഗിക്കും പോലെ ഇല്ല. മാപ്പിളക്ക് പൊറുത്തയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഔത്തുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കു തീരാ. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുമുൽ ഖുറൂജി മിനൽ ബൈതി ഇല്ലാ ബിഇദ്നി സൗജ്. മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പെണ്ണെ നിക്ക് ഔത്ര പർത്തിലിയും പോലെയില്ല. മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഔത്ര പർത്തിലിയൊക്കെ തീരാതെ ഹറാമായിട്ടിക്കട്. ഒന്ന് സിറ്റി സെന്റർ പോലോത്തെ പിസ മാള് പോലോത്തെ ബിഗ് ബസാർ പോലോത്തെ അതുപോലത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൊന്ന് പോയി നോക്കിയൊരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സകല ഔത്ര പെഞ്ഞൈമാറും മാർക്കറ്റിൽ കിടറ്. മാപ്പിളമാർ ഗൾഫിൽ കിടറ്. പ്രായത്തിൽ തന്നെ മാപ്പിളമാർ നായി കാക്കുന്നത് പോലെ കാത്തോണ്ടുള്ള പിഞ്ഞൈ ചുത്തൊക്കെ പോയിടള് അല്ലെ. മുന്നോളല്ല അങ്ങനല്ല. ആണിങ്ങ ചുത്തൊക്കെ പോണ്ടേ ഐറ്റംസ് കൊമ്പറകു പെഞ്ഞ ഔത്തുൽ അവൾക്ക് കഷ്ടമില്ല. അവള് റാണിയുടെ പോലെ ആറാമത്തെ ഔത്തുൽ തേക്കോടും ഉണ്ട്. ഓൺ ഔത്തുള്ളൂ നായി കാക്കുന്നത് പോലെ അക കാത്തോണ്ടുള്ള കള്ളർ ബണ്ടറ അങ്ങ ബണ്ടറ കക്കോ ബണ്ടറ ചെന്ന് പേടിച്ചിട്ടോ അക കാക്കട പെഞ്ഞൈ അവള് മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് സുബി നിസ്കരിച്ച് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റർ ബസ്സിൽ ലാസ്റ്റർ ബസ്സിൽ പോയിടെന്ത് അവർക്ക് ഒരു ജോഡി കക്കൂസിലിട്ട് ചെറുപ്പ് വേണിട്ട് അത് വേനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. സുബൈ എത്ര ചെറുപ്പിട അങ്ങാട്ടുണ്ടോ മംഗളൂർ സിറ്റിയിൽ എല്ലാത്തും ഇവിടെ സൈസ് കളറില്ല സൈസ് ഇല്ല. ഇതെല്ലാം സ്വഭാവ ശൈലി. ഇതിൽ കൂട്ടതല്ല പർത്തറ ബിസല്ല അങ്ങനെ. മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ചുറ്റു നടക്കും പോലെയില്ല പെണ്ണ്. കേരടിക്കൊരു പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സന്നിധിക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വനിത ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ആണിങ്ങളെ കുടുംബത്തൊരു ആണിങ്ങളെ കടത്തിൽ ചെല്ലുന്ന നബിയേ, ഇന്നാലിന്ന സഹോദരി നിന്റെ കടത്തിയത് നബിയേ. ആ പെണ്ണുങ്ങളെ മാപ്പിള ഭർത്തറായത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോയിട് ബാണ്യത്തേക്ക് പോയിട് ബാപ്പായോണക്ക് ഈ പെണ്ണയുടെ ബാപ്പായോണക്ക് ഉഷാറില്ല നബിയെ. അതുകൊണ്ട് മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ കേൾക്കണമെങ്കിൽ മാപ്പിള പണ്ടോടത്തോളക്കാക്കണ്ടേ. നിന്റെ ബാപ്പ നിന്റെ കേട്ടോണ്ടുണ്ടോ ചെന്നിട്ട് പെണ്ണുടെ ബാപ്പ പെണ്ണുടെ കേട്ടോണ്ടുണ്ടോ മോളെ കേട്ടോണ്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കാണുക ആശ എന്നിട്ട് നബിയെ മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകാമാ നബിയുണ്ട്. കേട്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചിലട് സബുറെടുക്കട്ടെ ബാപ്പക്ക് ദ്വാരക്കട്ടെ ഔത്തിലിക്കട്ടെ പോകണ്ട. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോപന്ന് ചെന്നൊരു പെണ്ണ് നിന്റെ ബാപ്പ സീരിയസിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഉണ്ട് നിന്റെ കേട്ടോണ്ടുണ്ടോ ചെന്നപ്പോ ആ പെണ്ണിങ്ങ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ മുട്ടത്തെ സ്വഹാബിയുടെ കടത്തിൽ പോയിട്ട് കേക്കട് നബിയേ ആ പെണ്ണിങ്ങ കടത്തിയത് നബിയേ ബാപ്പ മരണവേദനയിലുണ്ട് നബിയേ മാപ്പിളായവണ് പുറത്തേക്ക് പോയിട നബിയേ. അതുകൊണ്ട് റസൂലേ ഒന്ന് പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകമാ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജൽദൗത്തിലെ ദൈക്കട്ടവളോ ബാപ്പക്ക് ദ്വാരക്കട്ടെ മാപ്പിളയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോകും പോലെയില്ല. പിന്നെ കുറെ നാട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോപന്ത് ചെന്നൊരു പെണ്ണ് നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിടടി പെണ്ണ് മയ്യത്ത് നോക്കുക പോണ്ടില്ലടി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്വഹാബിയുടെ പിന്നെയും പെണ്ണിങ്ങ കടത്തൊരു നബിയേ ആ പെണ്ണിങ്ങളെ ബാപ്പ മരിച്ചിരു നബിയേ ബാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് നോക്കുക പോവട്ടെ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെലട് ബാപ്പയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ബാപ്പയുടെയും മയ്യത്ത് നോക്കും പോലെയില്ല. അങ്ങനെ ബാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് സമയത്ത് നോക്കാണ്ട് ആ പെണ്ണിങ് ഔത്തുള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാപ്പിള വന്നപ്പോ പെഞ്ഞൈ ബിസിയല്ല ചെന്നപ്പോ മാപ്പിളക്ക് ബേജാറായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ മുട്ട പോയിട്ട് ചെല്ലു നബിയേ നിന്റെ പെഞ്ഞയായവളകോ ബാപ്പ ഉഷാറില്ലാത്തപ്പോ നോക്കുക ഇല്ല നബിയേ. സീരിയസിലേക്കുമ്പോ നോക്കുക ഇല്ല നബിയേ. മരിച്ചപ്പോ മയ്യത്ത് സമയത്ത് നോക്കുക ഇല്ല നബിയേ. നബിയേ പോയിടങ്ങനക്കൊന്നും ബേജാറില്ലാണ്ട് പുറത്തമേ എന്ത് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെല്ലുടെ സ്വഹാബ നിന്റെ പെഞ്ഞയായുള്ള ഭാഗ്യവന്ത സ്വഹാബ സ്വർഗത്തിലും നിക്ക് കിട്ട നിധിയായിട്ട് കിട സ്വഹാബ. പെണ്ണെ അത്രത്തോളം
അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത്തെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ട സന്ദർഭത്തില് പിളിക്കാത്ത മങ്ങിൽ തൂം നീ പോയിട്ട് ചോറുണ്ട് വണ്ടില്ലേ പിടിച്ച മങ്ങിലത്തേക്ക് പോയെങ്കാ നിന്റെ പണി എന്തിരവിടത് പോയിട്ട് അസർ നിസ്കാരം ഇല്ലാണ്ട് ളുഹർ നിസ്കാരം ഇല്ലാണ്ട് ചുറ്റി നടന്നിട്ടും ഷൂട്ടിംഗ് ആക്കടെ വീഡിയോത്തെ പിറകില് പോണ്ട സ്വഭാവമല്ല നിന്റത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ദൂരത്തെ കുടുംബത്തങ്ങളെ മങ്ങിലാണ്ട് കണ്ണെങ്ങമായി പിന്നെ ചെന്നിട്ട് പറയില്ല. അവിടുന്ന് മാച്ചിങ് ഡ്രസ്സ് വേറെ, വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള കളറുടെ ഡ്രസ്സിങ് വേറെ, പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വെട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് വേറെ, അരണഗ്ന രൂപത്തിൽ അരപര രൂപത്തിൽ നർത്തനാക്കുന്ന സ്വഭാവ ശൈലി വേറെ. പിന്നെയും ചെല്ലണ്ട ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണിട് പെണ്ണായവളുകു പുതിയ പെണ്ണുക മാപ്പിളായവണ് പുതിയ ആപ്പിളായവണ് പാളുകൂടി പാട്ട് കൊല്ലെങ്കിൽ മാലയിടക്കു ചെന്നിട്ടോ ഹാളുള്ളൊരു രണ്ടര കണ്ടാമ്പത് സൈന്താണ് പോയതുപോലെ പോണ്ട പിറകിലൊരു കുറെ പിരാന്തമാർ ബാലക്കാരും പോയറ് റെഡിയായിട്ട് മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് കുറെ പിരാന്തത്തി പെണ്ണിങ്ങും പോയിട്ട് തെച്ച് നിണ്ടറ് മാലയിടലോട് കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ബംഗാറ മോതിരമാ കൊടുക്കലോട് അതല്ലെങ്കിൽ പാള എന്തെങ്കിലും കുടിക്കൽ കൊടുക്കലോട് കൂടെ സകല കൊലയും ശൈത്താനും ഉൾപ്പെടുക്കും. അതേപോലെ ഒപ്പയിടും എന്ത് കളർ വീണ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ പൊട്ടുപാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായ ഇത് മുസ്ലിമിടങ്ങളെ മങ്ങിലത്തെ ചരിത്രം ചെന്നോണ്ടുള്ളത്. നല്ല ബാലക്കാറ പുതിയ പിള്ളേരുടെ വെട്ടിക പോയാ ബന്ധിയിടുക മാലയിടുക വേണായിട്ട് പുതിയ പെണ്ണക്ക് പോകുമ്പത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ ഇന്ന പറമ്പത്തേക്ക് പിറാന്തടെ പോലെ കണ്ട് സകല കളറും അവന്റെ തടിയിൽ ഇടീ ചൊരിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ നടക്കണ മങ്ങിള ആർങ്ങും ചൊല്ലും പോലെ ഇല്ല. കെപ്പട പോലെ ജന്മ കൊടുത്ത അബ്ബായോണ് ബായും തുറന്നിട്ട് കാത്തു നിന്നോണ്ടുള്ള മോന്റെ ചന്ത കണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പെടുത്തിട്ട് അടിക്കണതിന് ബദൽക്കത് പ്രോത്സാഹം കൊടുക്കുന്ന ബാപ്പന്മാരല്ലുള്ളത്. എങ്ങനെ സുധാරු മനുഷ്യാനങ്ങളെ കുടുംബ എങ്ങനെ നെമ്മതി ഉണ്ടാവും മനുഷ്യാനങ്ങളെ ഒത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളെ ഒത്തുള്ളൂ. ദീർഘചൊല്ലില്ല ചെമ്മ ചൊല്ലുകിന്ത് വിശദീകരിക്കലാണ് നീ പാട്ടട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രം ചെല്ലട്ട. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലട് അക്മലുൽ മുഅ്മിനീന ഈമാനാ അഹ്സനുഹും ഖുലുഖാ ഖിയാറുക്കും ലിനിസാഇഹിം. മനുഷ്യരെ നിങ്ങളിൽ നല്ലവണ്ണം ആറണ്ട് തെരിയോണ നിങ്ങളിൽ നല്ലവണ്ണം ആറണ്ട് തെരിയോണ. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കൊക്കെ പള്ളിക്ക് പോകേണ്ടവനല്ല, നോമ്പ് പിടിക്കണവനല്ല, ഖുർആൻ ഓതുന്നവനല്ല, ദിക്ർ ചൊല്ലണവനല്ല, ഹജ്ജിക്ക് പോകേണ്ടവനല്ല, സകാത്ത് കൊടുക്കണവനും സദഖ കൊടുക്കണവനല്ല. നിങ്ങൾ നല്ലവണോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടണ നിന്റെ പെഞ്ഞയ്ക്ക് നീ നല്ലവണായിട്ട് കാട്ട്. ഒരു പെണ്ണ് ചൊല്ലണു അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിന്റെ മാപ്പിള നല്ലവണോ ചെന്നെങ്കിൽ നീനായിട്ട് കിട നല്ലവണോ പെഞ്ഞയുടെ മുട്ട നല്ലവണോ ചെല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത് കഷ്ട. റായത്തങ്ങ നിന്റെ നല്ലത് ചൊല്ലുപാട്ടണ ഒരു 1000 രൂപ എറിഞ്ഞെങ്കമായി പിറ്റാണ്ട് നീ നല്ലവണോ നിന്റെ റായത്തിൽ എല്ലാവരും നിക്ക് വോട്ടിടണ ഒരു 10,000 രൂപ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു സർബത്ത് കൊടുത്തെങ്കമായി നീ നല്ലവണോ. നീ എത്ര കല്ല് കുടിക്കണവണെങ്കിൽ ഇത്ര വേണ്ടാത്ത സൊറാക്കണവനുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത പരത്തേക്ക് നിന്റെ മാണ പോയത് കിട്ടറ് അഭിമാന പോയത് കിട്ടറ് സ്ഥാന പോയത് കിട്ടറ്. മനുഷ്യ നിന്റെ പെഞ്ഞയുടെ ഒട്ടിക്ക് നീ നല്ലവനായെങ്കിൽ മാത്രമേ പടച്ച തമ്പുരാണ് നിന്റെ നല്ലവന്റെ ലീസ്റ്റിൽ പെടുത്തറ. അതേപോലെ പെണ്ണ് റായത്തങ്ങ നിന്റെ നല്ലവളുണ്ട് ചെല്ലുവള് കുടുംബത്തങ്ങ നല്ലവളോ ചെല്ലുവള് നിന്റെ നല്ലവളോ ചെന്നിട്ടു നിന്റെ മാപ്പിള നിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരട്ടെ. അപ്പൊ നീ നല്ലവളാവിടെ ഏതുമാവിടെ പളക്കത്തെ വിറാമാക്കടെ. തിരുസത്തെ സഹോദരി ദാമ്പത്യ ജീവന ചെല്ലത് അതിപവിത്രമായത്. ഒരു മാപ്പിളയും പെഞ്ഞയും നല്ലവനായാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവിടെ സന്താനം അതിലുണ്ടാവിടെ മക്കെന്നല്ല അവിടെ. അല്ലാണ്ട് നീണ് നിസ്കരിക്കില്ല എന്റെ കാണ്ടില്ലേ കുടുംബ സഹിതല്ലേ സീരിയൽ നോക്കണത്, കുടുംബ സഹിതല്ലേ പിക്ചർ നോക്കണത്, കുടുംബ സഹിതല്ല മക്കളെ മടിയിൽ ദൈപ്പാട്ടിട്ടല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നോക്കണത്, കബഡി നോക്കണത്, മക്കളെ ദൈപ്പാട്ടിട്ടല്ലേ ബാക്കിന്ന എല്ലാ ചാനലും നിങ്ങൾ നോക്കണത്, അരബര കാബറ ഡാൻസും നർത്തനവും നോക്കണത്, പിക്ചറുടെ പാട്ടും നോക്കണത്. നിന്റെ മക്കളെ വെട്ടിക ദൈപ്പാട്ടിട്ടല്ലേ. എങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ മക്കെന്നല്ല അവിടത്, എങ്ങനടേ നിന്റെ മോണെന്നല്ല അവിടത്. കയ്യില് മൊബൈലും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിംഗ് ആക്കിട്ടല്ലേ പൊടി കിടാവുക മുലപ്പാള് കൊടുക്കണത്. ആറാറ് ദീപത്ത് നമീമത്ത് എണ്ണിട്ടല്ലേ കിടാവുക മുലപ്പാള് കൊടുക്കണത്. തീവിടെ മുട്ട വെച്ചിട്ടല്ലേ മുലപ്പാള് കൊടുക്കണത് ഒരു ഇബാദത്ത് മോള്, മുലപ്പാള് കൊടുക്കണത് ഒരു ഇബാദത്ത് മോള്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൂലി തണ്ടൊരു നല്ലൊരു സ്വറ മോള്. ആ സ്വറ നീനാക്കിട്ട് ഹറാമായ പാട്ട് നോക്കിട്ടല്ലേ, ഹറാമായ പിക്ചർ നോക്കിട്ടല്ലേ, ഹറാമായ ഡാൻസ് നോക്കിട്ടല്ലേ. എങ്ങനടി നിന്റെ മടിയിൽ വളർന്നോണ്ടല്ലേ കിടാവ് നല്ലവണാവിടെ. എങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ മടിയിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് കളിച്ചോണ്ടുള്ള മക്ക നിക്ക് നല്ലവണാവിടെ. അവന് പിന്നെ നിന്റെ അടിക്കാണ്ടിക്കടന, അവന് നിന്റെ പറയാണ്ടിക്കടന, അവന് നിന്റെ ചവിട്ടാണ്ടിക്കടന. ചെറിയ കുമ്പത്തുക്ക് നിസ്കാരത്തെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയിട്ട് കൊടുത്ത്, നോമ്പുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത്, നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളെ നിസ്കരിപ്പാട്ടിയെ എടീ പെണ്ണ് നീ അവളെ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടിട്ട് നീ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതു പാട്ടിയെ, സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓതു പാട്ടിയെ. നിക്ക് ദുആ
ദ്വാരക്കുക വെടിപ്പാട്ടിയെ മരിച്ചൽ പിന്നെ നിക്ക് ദ്വാരക്കുക ആള് വേണ്ടടേ മരിച്ചൽ പിന്നെ നിക്ക് ദ്വാരക്കുക ആള് വേണ്ടടേ ഇതെല്ലാം ചിന്തനാക്കിട്ട് പെണ്ണ് നല്ലവൾ അവിടെ നിന്റെ മക്കളെ നീ നല്ലവളാക്ക നിന്റെ ഗർഭകാലത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവ കാട്ട് പെത്തൽ പിന്നെ ചെറിയേക്കുമ്പുത്തുകയെ കിടാവുക ഹറാമ് കണ്ടോണ്ട് മുലപ്പാളും ആഹാരം കൊടുക്കണ്ട കുട്ടിക്ക് തെച്ചിട്ട് സീരിയൽ നോക്കുന്നത് വിട്ടുപിടറോ പള്ളിക്ക് പോണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ മക്കളെയും വിളിച്ചോണ്ട് പള്ളിക്ക് പോണ്ട സ്വഭാവ കാട്ടറോ പാലക്കാറാവിടെ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ജവാബ്ദാര്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവം എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്കുക അവിടെ അതെല്ലാം ഒന്നാക്കിട്ട് നിന്റെ ഉത്തുൽ കുടുംബത്തിൽ എന്തെല്ലാം ബടക്കത്തറ കണ്ടോണ്ടുണ്ട ചെറിയേക്കുമ്പുത്തുകയെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സകലമാണ് ബടക്കത്തറത്തെയും ദൂരത്താക്കിട്ട് നല്ല ഔത്തിലെപ്പോഴും നെമ്മതി ഉണ്ടാവട്ടോ ഔത്തിലെപ്പോഴും ചിരിയും കളിയും തമാശയിക്കട്ടെ ഔത്തുൽ കുശാളിക്കട്ടെ കുടുംബ സംഗമ ഉത്തുൽഗത്തിൽ നടക്കട്ടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തെച്ച് തീർക്കുക പ്രയത്നാക്കറോ മക്കളെ ഭാവിയുടെ വിഷയത്തില് മദ്രസത്തുക്ക് പോയിട്ട് ദർസക്ക് പോയിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടിട്ട് സ്കൂളുക്ക് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് മാഷുമാരെ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ന്യൂനത്തിര പഠിച്ചിട്ട് കുറത്തിര പഠിച്ചിട്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടോ നല്ലൊരു ആണാവുകോ നല്ലൊരു പെണ്ണാവുകോ നല്ലൊരു മാപ്പിളയാവുകോ നല്ലൊരു പെഞ്ഞയാവുകോ ഫസ്റ്റ് നെനപ്പാക്കില്ലേ മനുഷ്യരെ പെഞ്ഞയായെങ്കിൽ മയ്യാവില്ല പെഞ്ഞയുടെ പണിയന്ത്രേണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വീളവണവളെ കർത്തവ്യന്ത്ര ചെന്നിട്ട് മാപ്പിള ആയിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടിയെങ്കിൽ മയ്യാവില്ല മംഗലത്തെ അണ്ട് ഓണും മാപ്പിള അതിനെ കാണുമെന്നൊരു ബാലക്കാറായിട്ടിന്ന ഇപ്പൊ ബാലക്കാർക്ക് മാപ്പിള ചൊല്ലൊരു ഡിഗ്രി ബന്ധ് എന്ത് ഈ മാപ്പിള ചെന്നോട് പഠിച്ചിട്ടിക്കട്ടെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെഞ്ഞ ഈ കറുപ്പുഞ്ചായള് പെറ്റവറത്തുക്ക് ആ മാപ്പിള ആയിട്ട് ഇന്നവണു ബാപ്പായ അപ്പവണ് പഠിക്കട്ടെ ബാപ്പ ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിനെ ചെന്നിട്ട് കുറെ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കൊക്കെ മങ്ങിലായിട്ട് അതൊക്കെ മക്കൾക്കും മക്കായിട്ട് ആ ബാപ്പായിട്ട് അജ്ജായ അപ്പവണ് പഠിക്കട്ടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്തിനെ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ കർത്തവ്യത്തവണ് പാലനാക്കിട്ട് അവണ ആക്കണായ സ്വർത്തവണ് ആക്കിട്ട് നല്ലൊരു നെമ്മതിയുക്തമായ നല്ലൊരു ജീവന ഔത്തുണ്ടാക്കുക പ്രയത്നാക്ക അതുകൊണ്ട് ദീർഘചല പളക്കത്ത് വിരാമാക്കട അന്തും നിന്തും ചൊല്ലകുള്ളത് മനുഷ്യരെ മരിക്കുമ്പൊത്തുകായിട്ട് കിടന്നുണ്ടെയും നിന്റെയും റിസൾട്ട് കിട്ടണായത് പെണ്ണ് നല്ല ഇന്നവളാ മരിക്കുമ്പൊത്തു കുന്താവണോ പെണ്ണ് നല്ലവളാ മരിക്കുമ്പൊത്തു കുന്താവണോ ആണ് നല്ലവണാ മരിക്കുമ്പൊത്തു കുന്താവണോ സ്വാലിഹ്യങ്ങള് മരിച്ചതുപോലെ നല്ലൊരു മരണല്ല നിങ്ങക്ക് വേണായത് ശാശ്വതല്ലേ ഈ ഭൂമി നിന്റെ മക്ക നിക്ക് ദ്വാരക്കടമക്കാവട്ടോ നിന്റെ മക്ക നിക്ക് ദ്വാരക്കടമക്കാവട്ടോ നിന്റെ മക്ക നിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമക്കാവട്ടോ നിന്റെ മക്ക നിക്ക് തൽക്കീനോദരമക്കാവട്ടോ നിന്റെ മക്ക നിക്ക് മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസീനോദര ദ്വാരക്കടമക്കാവട്ടോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കരുത് ഫസ്റ്റ് നടപ്പാക്കില്ല ഉമ്മ നിന്റെ കാലയുടെ അടിയിലുണ്ടൊരു സ്വർഗ നിന്റെ കാലയുടെ അടിയിലുണ്ടൊരു സ്വർഗ അത് എങ്ങനെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണോ നീ പഠിക്കുമോള് ഇണ്ട് നീ സ്വർഗത്തെ ചവിട്ടി വീഴ്ചിട്ടുള്ള മക്കളെ നരകത്തേക്ക് കിടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാപ്പാ നിന്റെ കാലയുടെ അടിയിലുമുണ്ട് സ്വർഗ നീ സ്വർഗത്തെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കാണ്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് പോകുമ്പോലെ ഇല്ല സ്വർഗത്തെ ഡോറ് ബന്ധാക്കി വീഴ്ചിട്ട് നരകത്തെ ഡോറല്ലേ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ കാട്ടിക്കൊടുത്തോണ്ടുള്ളത് പിന്നെപ്പോഴാ നിന്റെ മക്ക സുധാരിടത് പിന്നെപ്പോഴേ നിന്റെ മോള് സുധാരിടത് പിന്നെങ്ങനെ നിന്റെ മക്ക ഗർസ പറാട്ടിക്കോ ഇതെല്ലാം ആലോചനാക്കിട്ട് നല്ലൊരു സ്വഭാവ ശൈലി ഞങ്ങളതാവട്ടോ ചെന്നല്ലേ മരിക്കുമ്പോ ഇമാനോട് കൂടെ മരിച്ചെങ്കിൽ അതേപോലെ മരിക്കണ സന്ദർഭത്തില് മരിച്ചൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെന്നാ പേര് ചൊല്ലുകൊടും നാള് നാവ് ഈ ഭൂമിയിലിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ്യങ്ങളല്ല വഫാത്തായത് പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചൊല്ലണോ ഇണ്ട് കേട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് പടച്ചറബ് ആ മഹാനുഭാവയുടെ ഖബറിടത്തെ സ്വർഗ്ഗഭവനമാക്ക് അല്ലാ ഇറായത്ത് ഒരു ബൽഖിരിയായിട്ടിന്നവരാള് ഇറായത്ത് ഒരു ബൽഖിരിയായിട്ടിന്നവരാള് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബടത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും ചൊരിച്ചോണ്ടിന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ചെന്നെങ്കിൽ റായത്ത് ഗ്രായമേ ഒരു ഉന്മേഷ ഇന്നത് പോലെ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ പോലെ താലിമ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക സാധ്യയില്ല അത്രയും ഒരു സരള സ്വഭാവ ശൈലി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവനം നടത്തിയത് പോലെ പുണ്യ സ്വഹാബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടിയ രൂപത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് നെനപ്പ് പണ്ടത് ശൈഖുന കണ്യത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങള് സ്വാഭാവിക ശൈലി ഉഷാറില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുട്ട സാധാരണ വലിയ വലിയ ഹൈഫൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തേടാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുള്ള ഉസ്താദേ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാ, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാ. ഉസ്താദ് അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല. സാധാരണ ക്ലിനിക്കിടെ മുട്ട ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് ക്യൂ നിക്കട ഉസ്താദല്ലേ ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടുള്ളത്. ഇപ്പുറത്ത് വഫാത്ത് അവിടെ കണറുന്ന നാള് മുന്നോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിമീങ്ങളും നാണും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക പോയിട്ടില്ല. ഉസ്താദിനെ കാണുക പോയിട്ട് ഉസ്താദേ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെ ഉസ്താദേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തവയിൽ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു കേൾക്കരുത്. മനുഷ്യരെ ഒന്നോത്തില് നെമ്മതില് മരിക്കും നിങ്ങ ബുടില്ലേ, ഒന്ന് നെമ്മതിലൗത്തില് മരിക്കും ബുടില്ലേ. പെഞ്ഞിമക്കടെ കണ്ടോണ്ടൗത്തിലേക്കും നിങ്ങ ബുടില്ലേ. നിങ്ങ നിന്റെ രോഗ സന്ദർശനത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ, നോക്കി പോയെങ്കിൽ മയ്യാവലെ നാണെവിടേക്ക് പോണു ചെന്ന് നിങ്ങ തീർമാനാക്കണ. എന്തോറ് ഘനയുന്ന പളക്ക നോക്കൊരു മനുഷ്യ. അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഔത്തുള്ളത്തിൽ കുടുംബത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സന്തോളത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിട്ടു കൊണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഒരു ആലിമോ ചെന്നിട്ട് ഒരു ആലിമടെ കാണുമ്പോത്തുകോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചെലട് ഒരു ആലിമടെ കാണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിടെ നനപ്പ് പണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹു ഒരുത്തപ്പെട്ട ആലിമല്ല. ഒരു ആലിമടെ മുഖ കാണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആഖിറത്തെ നനപ്പ് കണ്ടു കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളെ ചെന്നെങ്കിൽ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഫക്കീറുടെ പോലെ ഒരു സരള രൂപത്തിൽ നിന്ന് സരള ശൈലിയിൽ നിന്ന് ജീവന ആറ് കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലെ, എത്ര ചെറിയവണും ഒരു പോലെ, വലിയവണും ഇന്നവണും ഇല്ലാത്തവണും ഒരു പോലെ, ആറ് പോയെങ്കിൽ ഗുരുത്ത ഇന്നത് ഗുരുത്ത ഇല്ലെങ്കും ഗുരുത്ത ഇന്നങ്ങളെ പോലെ, കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്താക്കിട്ട് സന്തോളത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ട് പളക്ക പറഞ്ഞിട്ട് പളക്കത്തിടൽ ഗൗരവ ഇന്ന പളക്കമുണ്ടോ, തമാശ ഇന്ന പളക്കമുണ്ടോ, ഒരു ചിരിയുണ്ടോ, ഒരു കളിയുണ്ടോ. ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ആറ് പോയെങ്കിൽ സമാധാനത്തേക്ക് ഏത് ദിണ്ണ പോലോ ഏത് പർവ്വത പോലോത്തെ സമസ്യയിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന ആ ജാഗിലൊന്നും ആ സാന്നിധ്യത്തിലൊന്നും തെച്ചങ്ങമ്മയെ എന്ത് പർവ്വതം നീറായിട്ട് തണ്ണിയായിട്ട് പോകേണ്ട സ്വഭാവ ശൈലി നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഈ റായത്ത് ഒരു ബൽക്കരിയായിട്ടുണ്ട്, ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു നെമ്മതിയായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു കഷ്ടകാലത്തിലും ഉസ്താദിനെ മുട്ട പോയെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉസ്താദിന്റെ ബായിൽ പോന്നോട്ടുണ്ട്. കടൽ പോലോത്തര അലിമായിട്ടുണ്ട്. പടച്ചതമ്പുരാന് പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ആളായിട്ടുണ്ട്. സഹനണിയും സഹനയുടെ സ്വഭാവ ശൈലി ആ ഉസ്താദ് ഒരു വിശേഷന്നെങ്ക അത് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ പളക്കത്തൊക്കെയാണ് അപ്പുറത്തൊരു പളക്കായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കുട്ടിയെടുക്കാത്ത പള്ളി കുറുടി ഞങ്ങളുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയില് ആരെങ്കിലും ആകെ കിട്ടണോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വന്ന് ദ്വാരക്കണോ, ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വന്നൊരു കുട്ടി അടിക്കണോ, ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് റൗത്തുക നൂണ്ടു തുണ്ട് കണക്ക് അതിർക്കാണ് ഒരു നെമ്മതി വേറെ ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്താണിയായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർഗദർശായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാരും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തവീൽ ഉസ്താദ് ഇണ്ടങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടിന്നെങ്ക പടച്ചറപ്പ് ആ മഹാനുഭാവിടെ വിട്ടിക്ക് ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തു നഈമുൽ നീ കൂട്ടു അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്ന തെരുള് സഞ്ചാരാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യത അല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്ന മാർഗദർശന പോലെ സഞ്ചാരാക്കുക, അതിനെ പിന്തുടർന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ജീവൻ നടക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നീ ഭാഗ്യത അല്ലാഹ്. പടച്ചറപ്പ് ആ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഈ സമുദായം യതീമായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ആ ഉസ്താദ് വഫാത്തായത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായം യതീമായിട്ട് അനാഥയായിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. ബദലുക്ക് നിന്റെ മുട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശകടെ നീത്താ അല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദിനെ മുഖ കണ്ട സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തും പടച്ചറബേ. ഉസ്താദിനെ മുഖ കാണ്ട ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തും ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തും നീ ആഖിറത്തിൽ കൊടുക്കൂ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ ഉസ്താദിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഉസ്താദ് കാട്ടി തന്നെ ജീവന ശൈലി അളവടിക്കാക്കിട്ട് ഉസ്താദ് പടിപ്പാട്ടി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ പ്രചാരാക്കുക ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കടത്തോളം ഭാഗ്യത അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്ത മരണം ഞങ്ങൾക്കും താ അല്ലാഹ്. സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്ത മരണം ഞങ്ങൾക്കും താ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് വിജയശാലിടങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്ത തമ്പുരാനെ. മനുഷ്യരത് പോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചോളൂ, അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചോളൂ, അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മക്ക അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ അനുസരണാക്കണം മക്ക ആവട്ടോ. അതുപോലത്തെ ആലിമ്യങ്ങളെ ചരിത്രം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കറോ. ആ ഉസ്താദ് വിട്ടുത്ത് പോയ ആ ഇന്ന് ബാക്കി ഇന്ന ജീവന ശൈലി ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ആക്കുപാട്ടുന്ന പ്രയത്നാക്കിയുള്ളോ. ദീനിയായ അന്തരീക്ഷ ദീനിയായ ചുറ്റുപാട് ഞങ്ങളെ ഉത്തരം കുടുംബത്തിലേക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الرحم الرحيم يا مالك الملوك يا الله. നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുകളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കളുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കണം തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അവർ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ. പടച്ച റബ്ബേ അർശിന്റെ നിഴൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം തമ്പുരാനെ. നമ്മുടെ പിഞ്ചോമന പൈതങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സകല രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പേടിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ സാഹിര്യങ്ങൾക്കുള്ള സിഹറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഐനിങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ണീറുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പടച്ചനാഥാ, മരിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്സത്തോടെ ഈമാനോട് കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം താ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം താ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ കടങ്ങളെ വിടാനുള്ള എളുപ്പവഴി നീ തുറന്നു താ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണിയായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കലഹമുള്ളവരുണ്ട്, സ്നേഹമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു, കുടുംബത്തിലെ സ്നേഹവും ഇൽഫത്തും റഹ്മത്തും റഅഫത്തും നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അനുരഞ്ജനയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ബുദ്ധി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ. മരിക്കുന്നതുവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് പാദസേവ നടത്തി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു, നമ്മുടെ ഉമ്മക്കും മാപ്പക്കും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണം അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിടങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗഭവനമാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണം അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മരണങ്ങൾ റോഡരികിൽ വെച്ച് ആക്കരുത് അല്ലാഹ്. കുടുംബക്കാർ പോലും കാണാൻ വെറുക്കുന്ന മരണമാക്കരുത് അല്ലാഹ്. മരിക്കുമ്പോൾ കാമില ഈമാനോട് കൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നു ചരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടം കണ്ട് പുഞ്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മരണം നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മരണം ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗാവകാശികൾക്ക് നീ നൽകുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഇസ്സത്തും നിഅമത്തും നീ ചൊരിച്ചു തരണം തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ നാടിനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാടാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ നാടിനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാടാക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ദീനിനോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് നിറയുന്ന നാടാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ നാടിന്റെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആണുങ്ങൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകുക അല്ലാഹ്. ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്ക് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കൊല്ലക്കാലം നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉസ്താദന്മാർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവർ അല്ലാഹു, നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകുക അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കുക അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെയും നമ്മുടെയും കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പെൺമക്കൾക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം താ അല്ലാഹ്.
ഖബറിന്റെയും മഹ്ശറുടെയും നരകത്തിന്റെയും അദാബിനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കും നീ ഹറാമാക്കണം അല്ലാ. സുഖലോക സ്വർഗീയ ഭവനം നമ്മുടെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാശ്വത ഭവനമാക്കണം അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഅബയെ കണ്ണ് നിറയെ കണ്ട ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം താ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റൗള ശരീഫിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് സലാത്തും സലാമും ധാരാളം ചെല്ലാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം താ അല്ലാ. കഅബാലയം കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും മരിപ്പിക്കരുത് അല്ലാ. റൗള ശരീഫിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും മരിപ്പിക്കരുത് അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്ത് അന്തി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും മരിച്ചു കിടക്കാൻ അവിടം വരെ ഇടം താ അല്ലാ. ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ മരിച്ചു കിടക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഒരിടം താ അല്ലാ. മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നീ ഹറമൈൻ ശരീഫൈനിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കണം അല്ലാ. മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നീ ഹറമൈൻ ശരീഫൈനിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കണം അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗാവകാശികളാക്കണം അല്ലാ. അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സാലിഹ്കളാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മഗ്ഫിർ ലനാ വലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.